ようこそ。この美しい景色、爽やかな潮風に暖かな太陽、この浜辺はあなただけのもの。ここは現実には存在しません。あなたが見ているのは過去の景色、あなたの過去です。遥か昔、あなたの先祖がここを訪れ、その記憶をあなたの DNA に刻み込みました。アニムスイーゴが遺伝子記憶の扉を開くことで、あなたは感じ、歩き回り、つながることが可能です。時を経て岩が砂に変わるように、過去の経験に磨かれ、今のあなたが形作られています。先祖たちの記憶への旅を通して精神は研ぎ澄まされ、あなたをあなたたらしめるものは何かを理解させてくれます。記憶の流れが改変された。自己疑念、恐れ、弱さを捨て、世界を制する自信を手にしましょう。この先をたどれ、また連絡する。闇の中へようこそ。 Memories come to us in fragments. You relive a jigsaw of experiences and emotions. Some memories are soothing and familiar. Wrapped inside them, you feel tranquil, complacent. And then there are the ones I have reconstructed. What I am about to show you. In these memories, there are imperfections, aberrations that defy algorithm and biology. I'm getting ahead of myself. You may not understand what you're seeing at first, but you must trust me. Trust yourself. 幾年も前、我が旅は海で始まった。そして長い航海を経てたどり着いた。複雑で戦火の収まらぬ地。乱世となって早数百年。その混迷と血しぶきの中、私に好機が訪れた。それをもたらしたのは日の本一と謳われた武将、織田信長。うつけと呼ばれたその者はこの私に興味を示した。momento chegou. Tragam a cadeira, irmãos. Chegou na hora certa.神父殿、そなたは今日信長様に拝謁するのだぞ。ありがたき幸せ。吉野に。Não podemos falhar hoje. Viajar para além do Kyoto é cada vez mais perigoso. Sem a permissão do Lord Nobunaga, a missão dos jesuítas será um fracasso. Não podemos permitir. A nossa segurança deve-se ao Diogo. Sua presença manteve os monges e os bandidos bem longe. O Diogo não os deterá para sempre. Temos de garantir o favor do Nobunaga. Vamos ficar bem ocupados quando nos deitarmos a mão. O que tens a dizer sobre isso, Diogo? Gostavas de voltar a ver o oceano? Não sinto grande falta do mar. Considerando a quantidade dele que tinhas engolido quando te encontramos, percebo-te. Isso foi há muito tempo.
E aqui temos a Senhora Nene. E junto dela Moriron Maru, o vassal mais próximo do Lord Oda Nobunaga. ケをされそうだ。 E isso só nos dificulta as coisas. Kista o Lord Oda Nobunaga. Vão chamar-nos para falar com o Lord Nobunaga em breve. Eu falo com ele. Viste como o Lord Nobunaga olhou para o Diogo? Será que nunca viu um homem negro antes? 信長様がお会いになるとのこと。 Diogo, espera aqui. Não digas nada. 上様はその者も共に参れと仰せじゃ。ですが、こやつはただの下僕にございます。この者は言葉を返しませぬ。信長様の仰せであるぞ。 Devia ter deixado no porto. Ou flutuar no mar que encontramos. Deus ajudar-nos-á nesta situação, Padre Valiano.「信長様、こちらバリニャーノ殿にございます。ご一同は領内におけるバテレンの往来の漆を願いに参ったとのこと。さようにございます、蘭丸様。信長様に申されませ。もちろんでございます、信長様。大変なご無礼を。こちらをお納めくださいませ。この椅子、我が国ポルトガルの名工の作にございます。 表を上げられませ。バテレンの往来を許せと申すか。だがそちらはとうに領内に立ち入っておるではないか。この先の旅の足取りを案ずるより、今首を見逃してもらえるよう願うべきであろう。この黒き者、モノノフの気性があるようだ。そなたの窮地を察すや否や、部屋のあらゆる危険に目を走らせおったぞ。恐れながら信長様、この者は我らの話を返しませぬ。話が分かれば、尋ねたきことが山ほどあるのにのう。京へ入ってよりこの方、都はこやつの噂で持ちきりよ。 信長様、私も言葉がわかります。バリニャーノ、わしをたばかりおったな。いえ、信長様。ディオゴがかように話すとは私も驚いております。そなたディオゴと申すのか。はい、神父方にはそう呼ばれております。 信長様はディオゴと話されたいと仰せです。
二人きりで。表を。その肌、元からそうなのか？さようにございます。遥か遠き生まれ故郷では皆かような肌の色を。そなたらを皆殺しにしようかとも思うた。キリシタンが消えてしまえば懸念の種が一つ減ろう。なれど商人としては有用で、バテレンがおればブットが増えぬようにもできる。ルイス・フロイスは面白き者よ。共に一碗の茶も飲んだ。だがバリニャーヌは分からぬ。そなたは操のなんだ？ディオゴ。異国であるこの地においてあの者を守るのが私の務めにございます。あやつめはそなたのことを下僕だと申しておった。そうなのか？はい、仰せの通りでございます。バリニャーヌはわしがそなたを引き止めたことを喜ぶまい。あやつはそなたをどうすると思う？殺すか？どうでしょう。私はより悪しき者に仕えてなお生き延びてまいりましたので。その悪しき者とは何者じゃ？バリニャーノ、そなたの望みを叶えて使わそう。バテレンどもに領内の往来を許す。ありがたき幸せ、決して上様に。だが下僕のディオゴは預かる。わしの役に立ってくれそうなのでな。よい。しかしそのものにできるのはせいぜい草履取りにございます。我が家中では草履取りでも大名になれる。わしには見えたのじゃ。大軍を奮い立たせる侍になれるとな。試練の時ぞ、天下に名を轟かせるか、さもなくば死ぬかじゃ。 This memory is fractured. What was left, it trails off into infinitesimally smaller fragments. I'll fast forward you to the next reassembled memory. One moment. The integrity of a memory can be tampered with. There are a variety of reasons. Viruses, data corruption, environmental disturbance. But sometimes it's because she doesn't want you to see them.「この風を感じるか、安家。これぞ伊賀征伐の追い風となろう。今宵は格好の木じゃ。根絶やしにしてくれようぞ。いつでもお命じを。どうした？初の大戦にござります。多くの命が。まっとうな男よ。伊賀は世をすべんとするわしを暴君と呼ぶ。
4万を超す兵がわしのもとに集っておる。それでもわしは多くいいえ、民は殿を信じ行く末を託しております。ああ、さすが忠義者じゃ。よう申して。伊賀の族とは諸国の輪を乱します。それがしにお任せを。行け。桃地三太夫を倒せ。あやつが死ねば伊賀は刀をなくすも同然。まさに一騎当選。Another memory, just fine articulate at this point. Listen carefully. Memories can be fractured, ignored, twisted, but what has been can never truly be lost. The past is power. Do you understand? Fujiwara Shinawe. The structural integrity of her memories is solid. There is much for you and her to discover. I wish you luck. Otherwise, this will be the last time we speak. Goodbye. For now. 奴が来た。織田信長。策がいるの。音をどうする？前国神社へ急ぐ。さあ。音はまだ私に隠しておることがあるのでは。半蔵殿の文にはなんと。青江、この世は戦だらけだ。信長の起こす戦が全てではない。他にも伊賀を狙う者が。そうだ。されど奴らが望むものをやすやすと渡すわけにはいかぬ。では渡しますまい。無論渡すものか。おとうが全てを話せぬことは知っておる。でも信じてほしい。信じておる。ならお命じあれ。必ず役に立ってみせる。時が来た。一人当たり敵20。相手は織田だけでは。託されていたのか。奴らが来たならば守るようにと。今は織田を退けねば。四方から押し寄せておるのですぞ。山からも峠道からも。わしが迎え撃つ。それが我らが誓いじゃろう。されどそれとは別の誓いが。それはすでに亡き者。なすべきをなすのだ。お待ちよ。我が心は露のもの。されどわしは伊賀者。壬生の城までお供します。私も共に。ならぬ。
頼みがある。山の古墳に急ぎ参れ。この刃により戸が開こう。鍵だ。これは古墳の中に箱がある。何としても守れ。音。役立ちたいのだろう。今がその時ぞ。桃地様を一人にはできぬ。見せよ。行け。古墳で会おう。なえ。箱を開けるでない。奪われてもならぬ。約束しろ。約束する。正康。音。これで歴史が変わる。まずい。追いすぎよう。直江。案ずるな。生きておったか。音。案ずるな。今は休め。箱が奪われてしまった。巻き込むべきではなかった。わしの誓いに、多くの秘密に。宝珠。箱は。お前は母とおか。よく似ておるな。あれきりだとは。よいか。富のもとにつけば大丈夫だ。望みはあるぞ。私は富。お前は父親が連れてきた。よくあれでたどり着いたよ。お前を連れてくるなり深い眠りに落ちた。この先苦しむだろうが助かるよ。お前はどうだい？具合は。大事ない。まだ動けるし戦える。戦う？手当てしたのはまた血を流させるためじゃない。行かなくては。お父の大事なものを奪われた。取り返さねば。奪われた？何を？それはいえ。正康殿の秘密ならば聞かぬ。それが互いのためだ。お父をよく知っておるのじゃな。お母は？少しはね。とにかく今はもう行かねば。行くったってどこへ？探す心当たりはあるのかい？ではどうしたら？言えることを言いな。その大事なものをどうやって奪われた？鎧を着た男。
侍か。そいつに背後を取られてうかつだった。どんな顔だ？暗かったし面をつけてたから。侍はよくつける。どんな面だった？青白く怨霊のようで倒れ際剥ぎ取ったような。持ち物の中にあるやもな。手当てをするときにまとめておいたんだ。これじゃ。見覚えがある。ずっと昔にね。どういうこと？どこの手のものだ？わからぬが片野で見た覚えが。そこに糸口があるやもな。お父の馬なら今宵のうちに城につける。その侍が見つかったらどうするんだい？5分での借りを返す。奴を撃ち我らのものを奪い返す。気をつけてな。箱を持っておる。よし、箱を取り戻すにはあやつを殺すしかない。この鍵縄があればやれる。加藤衆のはずはない。ほんの小娘ぞ。宝の持ち腐れもいいとこ。この箱が何か知らぬようだね。何をしておる？堺にあれば安全だろ。これはわしが守る。うぬらのものではない。その通り、わしのものじゃ。藤林正康。加藤衆はここまでじゃ。楽にしてやるがよい。
日は今宵ついえる。いえ、こやつめを苦しませねば。好きにせよ。お父、今行く。お父。直江、私が。いいや、違う。わしは隠し事をしすぎた。それもわしと共に消える。何を言うとるんじゃ。望みはある。刃に従え。お父。お父。笛を吹け。わしは共におる。いつでも。お父。お父。お前は。早く取り戻さねば。ここは一体。どうしてこんなところへ。音。
おはよう、おと。おはよう。もう日の出の刻だぞ。はようなどない。昨日は動きが遅かったが、今日はより早う動け。わかった。これまでとしよう。あと少しじゃったのに。惜しかったな。おと、私も皆と稽古がしたい。今の稽古で十分。他にも務めがあろう。伊賀随一の忍びの娘として何恥じぬ力を身につけねば。そして伊賀の娘ならば民に心を配るのも務めぞ。故に力をつけ皆を守りたいと言うとるんじゃ。伊賀の道とは務めを分かち合うこと、里を思うこと、そして仁の心ぞ。今日は松にさように接するのだ。また松尾馬場のところ。助けがいるとあらば松でも誰でも助けに行くのだ。分かっとる。おばばには昨日もずっと手伝わされた。蜂の巣を取り払い素早い動きを学べたであろう。でも散々刺された。不平を申すな。何故皆を助けるか知っておろう。一人であたわざることも合力すれば。大山の高きは一石にあらずじゃろ。我ら伊賀衆は自立を重んじておる。それを維持するには皆が一体となり山とならねばならぬのだ。今朝は小石のように感じる。今は小石に過ぎずとも皆が藤林の娘を頼りにしておるのだぞ。藤林の名は山の土台をなす大岩なのだ。分かった。おばばを手伝ってくる。松が礼に何を用意しとるか知っておろう。ダサげ。そう、無益ではないぞ。与えれば帰ってくる。それが里の暮らしだ。わしはやることがある。行儀よくするのだぞ。はい、松尾ばばおはよう。ああ、おはよう。さては味噌汁の匂いにつられてきたんじゃな。ナスに大根か。好物じゃろう。まだできとらんからまた後でおいで。おばばを手伝えとおとうが。ああ、そうそう、すっかり忘れておった。捕まって。よいしょ。近頃は膝が言うことを聞かんでな。困っとるのは畑の作物のことさ。水をやり大事に育てたのに朝になったら消えておった。獣かあやかしか何かが畑におるに違いない。あやかしじゃと。そこら中におるぞ、虫のようにな。それが何であったにしろ直江に頼めばきっと見つけてくれると思うてな。何事もことをなすにはまず様子を探ることじゃ。高いところに登れば悪さしとるやつも見つかるじゃろ。古い櫓を使うといい。帯はおばばの味噌汁か。早まるでない。帯は役目が済んでからじゃ。楽しみにしておれ。今朝のは格別じゃぞ。きっと見つけてくる。獣がおるな。鹿か。よしよし、おいで。何者じゃ。消えてどうすんだ。答えろ。腹をすかし身寄りもないただの落ち武者よ。それを追い返すのか。粗末な勃剣を下げた小娘が。
里の者は親切だ。頼めば助ける者を。伊賀者じゃろう。日陰暮らしの汚え奴らが。何を言う。次は頼むさ。それまで伊賀が残っとったらな。直ちに立ち去れ。嫌だ。こやつに構うな。おい、引くぞ。二度と顔を見捨てるな。それで獣かあやかしか。よそから来た足軽じゃ。打ち負かしてやった。さすがは藤林の娘じゃ。伊賀の守りは万全。誰も入れぬとお父は言うたのに。追い払えたのならそれでよい。お食べ。体にも心にもこれが一番。そういえば奴ら戦が始まるような話をしとった。心配いらぬ。お前は勇ましく腹も満たされ力もある。じゃがわしは違う。何故だ。おばばも強い忍びだったのだろう。昔の話じゃ。今では包丁を握り野菜を刻むのが精一杯での。たまには畑仕事を休んだらどうじゃ。そうしたら誰がお前の飯を炊くんじゃ。安心してあの世へ旅立つこともできんわ。おばばが達者でおる限り世話は任せろ。包丁も握れなくなったら弟と私が面倒を見る。母に似て優しいの。立派に育ったお前を見たらつゆもさぞ喜ぶじゃろう。直江、お父はお母の話をしたがらぬ。それはしようのないこと。忘れとくれ。さあ、もっとお食べ。正康も食うか。奴らだ。奴ら。織田の軍勢だ。信長の子信勝が国境まで迫っておる。伊賀を襲う気だ。先回りせねば村にたどり着かせるわけにはいかぬ。お父は危ういのでは。止めても無駄だ。どうするね正康。ここにおれ。直江が守ってくれる。分かったお父。待っておれ。必ず戻る。あの足軽表示の前触れであったか。まずはお食べ。何もできぬとは。待つことも寛容じゃ。教えたろう。ことをなすには様子を探れと。さもなくば相手の意のままじゃ。私は藤林の直れじゃ。さもなくばおじけづいたりせず弟と共に行ったはず。何もできん腰抜けじゃ。それは違う。違うものか。もうじっとしておれん。私も皆と共に戦う。ならば行くか。父にも見せぬよう勇ましき心を隠しておったのであろうが、もうあるがままにせい。あれがままに。そうと決まったら行こう。ついておいで。目覚めたか。まずはよかった。わしの声が聞こえとるか。わかるかの。さて頼むからまた逃げようなどとするでないぞ。連れてきてくれなどと言った覚えはない。ここに囚われておるつもりもない。そなたのように知恵より刃を多く持つ者ならばさように噛みつくのも致し方あるまいな。捕らえ置くつもりはない。預かっておるだけじゃ。それにそなたをとどめるのはその足、わしではない。そなたは骨が肉を突き破るのを見たことがあるか。己のはない。
その足でまたさまよい歩くのであらば、今度こそ見ることになるじゃろうな。娘っ子が万死に一生を得たのだぞ。私はわらべでは。わしから見れば皆わらべのようなものじゃ。して名を何と申す？しばらくはここにおるのじゃ。何と呼べばよいかくらい聞いてもよかろう。伊賀の藤林直江。わしは宗玄と申す。このわらべは純次郎。そしてこの寺は牧のお寺じゃ。まあ今となっては随分変わり果ててしもうたがの。摂津の大半は戦の陰に覆われてしもうた。伊賀と同じようにな。私がいた場所に音もおったはず。残念じゃが。うまい。噛みつきはせん。話せ。もっと食え。宗玄様も早く力をつけた方が良いと言っておったぞ。純次郎、小刀を持ってきてくれるか？そろそろ客人の添い木を外してやってもよいじゃろう。純次郎は変わった子じゃ。よく申すわい。そなたこそ幾日も幽霊同然であったじゃろう。私に恐れを？恐れるべきか？いいえ、私に手出しせん限りは。そうあちこちに敵を見出しておっては疲れるであろう。敵はそこら中におる。よいか、純次郎はずっと付ききりでそなたの世話をしておった。熱が下がるようにと朝晩手ぬぐいを変えてな。世話をしながらそこの絵も描いたのですか？あの子は見たままを描く。純次郎には優しく当たってくれ。そなたが思うよりずっと多くを失うてきたのでな。痛むのは当然じゃ。されど歩けよう。元の体に戻るには時を要するかもしれぬが、己の足で少しずつ励めばよい。そしてたまには寺の手伝いをしてもらうとしよう。明暗じゃろう。ああ、小刀か。すまぬな、純次郎。待ってよ、宗玄様が。わしは寒いと手が震えてしまうのを知っておろう。お前に任せたぞ。やれ、信じとる。な、小刀を使うのはうまくないんだ。痛くなかったか？大丈夫じゃ。これでも強いでな。本当か？なんだ、信じぬのか？いや、そのだってお前、なんでもない。
直江、これから。俊次郎、これはお前が。今はもうそういう絵は描いておらん。お前は見たままを描くと聞いた。鬼のような姿を目にして怖かったろ。見るとこを見れば綺麗なもんだってたくさんある。直江にも教えてやるぞ。待ってろ、筆を取ってくる。まだ痛みはあるが、やっと足が治ってきたな。前みたいに戦えるじゃろうか。それにたとえ。向こうにタヌキがおる。みかんという名だ。みかん？あいつに忍び寄って書いてみるといい。草原様はダメだと申されるが、たまに餌をやっとるんだ。くれぐれもゆっくり静かに近づくんだ。脅かさぬようにな。まあ、タヌキといえばタヌキの絵かもな。絵よりもお前の方がタヌキにじゃ。うん、似とらんな。絵描きの際はなさそうじゃ。稽古すればよい。何でもそうだ。直江も気学をやるならわかるだろう。なぜ気学をやると？直江がおったところでこれを見つけた。開けてくる。直江。礼を言う。おかげでとても大切なことを思い出すことができた。なんだ？約束じゃ。隠れ
てどうじゃ。散々物を壊し、それで気が晴れたかのう。直江、仇討ちは夜べなき寂しき道。傷を癒す術は他にある。怒らんでくれ。これで精一杯だった。どう思う？これは。純次郎には物を直す才があると見える。まだ少々手助けがいる年じゃがの。直江、何か吹いておくれよ。刃に従え。このご恩、必ずお返しします。しかし今はなすべきことが。行くあてはあるのか？父の知り合いの富というもののところへ摂津で百姓をしております。おお、そうか。あの気の毒な家じゃな。ご存知で？摂津にはかつて長きにわたり住んでおったからの。良きことも悪しきことも隅々まで知っておる。北に向かい曲がりくねった道にて山を下るがよい。何が潜んでおるかわからぬゆえ気をつけて参れ。そして直江、己の傷をいたわることを忘れるな。体だけでなく心もな。今は道の果てを見ておるのじゃろう。されど時には振り返り内を見つめるのじゃぞ。ありがとうな、純次郎。どうしても行くのか？達者でな、和尚を任せたぞ。富。直江。
正康殿は？さあ、まずは中へ。正康殿のご冥福を。音。奴らのあの卑怯者どもの顔さえ見えていれば。どういうこと？あの世奴らは面をつけとった。残りは11人おる。音を殺した者ら、あれは鬼じゃ。片野から来た面の男、ただのおかしな浪人ではないと知っておれば。一人じゃなかったんだね。たくさんおる。こいつらが正康殿を？一人残らずお前の手で成敗しておやり。いいね。面をつけた者どもだけじゃない。その取り巻きも奴らに命じておる主君も皆だ。無論ためらわず成敗する。それでよい。死をすすぐは死のみ。物事を正すにはそれしかない。皆の死をすすぐならいろいろと支度がいるね。味方に道具も。そのための隠れ家も。ここを使うといい。ここを？天気の優れぬ日になぜ私の骨が痛み疲れやすくなるか、正康殿から聞いておらぬか？いや。戦だよ。何年も前の大名同士の。ここの土地をめぐって戦っときながら足を踏み入れることすらなかったお偉い殿様方のね。奴らの兵はうちの門も隣近所の門もみんな手当たり次第に殺してった。そうしてボロボロになった私を泥の中に放り出し、火を放って畑ごと焼こうとしやがった。何故？敵でもないのに。邪魔だったのさ。うちの亭主の叫び声が途絶えた後、最後に聞こえたのは奴らの笑い声だった。私らの命などあいつらにとっちゃ虫けら同然さ。ああいう奴らは私らのことなんか気にしちゃいない。だから奴らを痛めつけると約束してくれるなら、私があげられるものは何でもお前にやる。なら早速始めるとしよう。直江、これを渡しておこう。俊次郎、和尚様。はあ、前触れもなく訪れてすまなんだな。俺、直江と暮らせ。はあ？わしは牧のお寺に引きこもり善をなしておるつもりになっておった。じゃがそなたの燃ゆるごとく気迫を見て分かった。わしは周りを見ずただ隠れておったのじゃ。山の上での隠遁を選んでな。ではどこかに行かれるのですか？諸国を暗記しようかと思うての。老いた身では歩みも遅いじゃろうが。で、俺はここに住む。別れて以来こやつはそなたの話ばかりしておる。いいだろう。馬の世話も手伝いも何でもする。ここは人里離れた山寺とは違う。いつ危険になるやも。それはいずこも同じ。されどこの子はそなたとおりたいのじゃ。
わかった。私が面倒を。やけに面倒見がいいんだね。味方が必要だと言うておったろ。純次郎が一人目だと思えばよい。こら、触るな。やはりお一人で。このわしに暗記などできまいと思うておるな。ここに来られたならば山をも越えられましょう。純次郎を頼んだぞ。そなたらが思うておるより二人は似た者同士なのじゃ。ところで、この傷のようなものは？そやつは負傷しておる。もみ合いになりおとうが耳を切ったんじゃ。噂だが、耳をなくした男が堺におるとか。そいつの手下が摂津の南東で京女様の僧羅と争ったとの話も聞いた。僧羅？一向一揆衆、本願寺の生き残りさ。今は京女様が率いとる。聞けば何かわかるかもしれないね。他には？して、この鉄砲の彫り込みは？おそらくは小金であろうな。月の明かりしか届かずとも光って見えたくらいじゃ。よもや鉄砲があれほど輝くものとは。あんた、堺の位置に行ったことがないね。あそこの職人の腕は群を抜いとるんだ。堺にならこの銃を知る者がきっとおる。行ってみるといい。堺は大きな町だ。危ういことも多いが、味方もきっと見つかる。助力してくれそうなものを見逃さぬようにな。わかった。鍛冶屋の近くに行ったら平次というやつを探すといい。熊みたいな男だが鍛冶の腕は一流だ。あいつには貸しがあるんだよ。きっと探し出してみせる。たとえどこに隠れておってもな。誰も来ぬかと思ったぞ。火星を待っておられたのですか？半ば諦めながらな。我が父の頃は何千と駆けつけたものだが、方々に書状を送ったが返事はなし。現れたのはお主のみだ。わしは京に。直江と申します。書状を見てはおりませんが、勘が働きここに。なんであれ、助太刀には助けられた。我らの本山である本願寺は焼け落ちてしもうだ。我らは10年も織田信長と戦うた。だが父はしまいに奴と和睦し、ほとんどの門徒を連れ退いてしもうた。ここにいる者が残るすべてと。信長は羽柴秀吉に命じ、我らの大切な本山に城を建てさせようとしておる。我らの領地にだ。わしは諦めなかったがゆえに親子の縁を切られた。されど織田信長との戦いをやめるつもりはもうとない。そやつは私の家も焼いた。ゆえに参ったのか？いえ、父を殺めた者が盗んだ箱を必ず取り戻すと生前に約束したゆえ、その糸口を得ようと。父に託された願いか。わしはそれに背き全てを失うた。堺におるらしき片耳をなくした男を追っております。何かご存知ではないかと。片耳か。信長はこの一帯を制すると後の始末を悪辣非道の将に任せた。わだこれだけだ。一つ耳の鬼と近頃は呼ばれておる。関わりがあるやもな。一つ耳、その鬼が父を殺めたに違いない。真から道義に外れた男だ。古くより伝わる像を奪い壊し寺を焼いた。無論それらは物に過ぎず、何を焼かれたとて仏道は消えぬ。されど我らが上人様のご尊像500年もの歩みを一つ耳の悪鬼が踏みにじったのだ。
ならば追い詰めるまで。追うは至難の技。和田の後には首を切られるか焼かれるか、または首を切られ焼かれた屍しか残らぬ。だがお主がおれば風向きが変わるのやもしれぬ。逃げんとする残兵を捕らえました。教女様、生かせば何かに使えたはずかと。これだけの手下の虫けらなど話を聞くまでもない。されど問答無用に切らずとも。直江、これはやや父のもとで戦い、父と同じくわしを見捨てたものだ。またそのような火星がいると聞き戻った次第。私も和田これだけを探す仲間にお加えください。教女様と望みなき道を行く者がまた一人。父は生きておる限り望みはあると言うておりました。父の教えを未だ守る者もおるのだな。嫌味なことを。破滅への道をわざわざ選ぶとは。他の残兵が七つ松に首切り人がおると、そやつが和田の居場所を知っておるやもな。しかし七つ松は私も知っておりますが、無事戻った者はおりませぬ。小娘が一人行くようなところでは。直江の戦いぶりを見ておらぬからそういうのだ。だが味方は必要だ。わずかな一騎衆を率いる玄順という者が布引きの滝におる。力を貸してくれるやもしれぬ。わかりました。早速そのように。川のそばに家がある。そこでお茶を。玄順殿。盗っ人ならばここには何もありはせぬぞ。教女殿から言われここに。和田これだけを討つため兵力をお貸しいただきたい。織田が攻め入った時は4万の軍勢を誇っておったが、今はこのざま。和田に真っ向からぶつかろうものならば今度こそ全滅となろう。教女殿はやれると信じております。これだけの居場所は七つ松の首切り人から聞き出します。どうかご加勢を。お主は勇ましい。されど像を失ったと知らば教女様のおそばにわしはおられんだろう。像とは？教女様は由緒ある像を託してくださった親鸞様の護衛だ。親鸞様は宗祖であり、極楽浄土に往生する道を主情に示してくださった。恥ずかしながらそのお方は存じませんでした。その方がよかろう。近頃は名を口にするだけで殺されかけるゆえ、なれど護衛を盗まれたままにもできんのだが、取り返したくとも我らにはその力がないのだ。力を借りるのにその像を取り戻す必要があるなら私が参りましょう。では待とう。護衛はここに。ああ、いや、まことにありがたいことだ。されど僧兵らはありがたがるまい。この像が戻った今、また新たな戦に向かわねばならぬということ。皆が戦に向かう覚悟があるとは思えぬ。お主にはその覚悟が。お任せを。たとえ滝の水が血に染まろうとも我らの血は流させませぬ。さようか。護衛は教女様に届けられよ。わしに守り手は務まらぬ。時が来れば我らも共に戦うと教女様に伝えてはくれぬか。
所を突き止め一騎衆の助けも得たと知れば京女殿も喜ぶじゃろう。I'd hoped we'd meet again. You've been through a lot. Your time in Animus Ego was meant to weaken you. A drip feed of memories to subdue you and to invade your senses. The others before you called it a bleeding effect. And when it has hollowed you out from within, she will claim you. But you're learning how to counteract it. You see the faint glimmers on the darkened path before you. Naoe and Yasuke are long gone from this world. But in these memories, their will to fight burns as a flame. I must go. Find me again. 京女殿。おう、戻ったか。良い知らせはあったか。和田これだけは尼崎城に。して玄順の方は。一騎衆は疲れ飢えておりますが戦うと。その者らも無駄死にさせるおつもりか。より穏便な手立てがあるかと。わしをあの父と同じと思うな。わしは和平など望まぬ。我らが奪われた全てを取り戻し、和田これだけが死に首をさらすまではな。時は来た。直江、戦を終わらせる用意はいいか。それでは早速和田これだけにしよう。京女様のためには戦わぬ。なれど玄順が命を落とさぬために戦おう。では日の入りとともに攻めましょう。城の守りも薄いはず。皆刃を持て。布引きの滝の者らに知らせよ。尼崎城へ向け出立だ。玄順がおらぬ。我に帰ったならよいが。違ったな。やや、よもやお主がおるとは。こやつはしばし山に引きこもり、小鳥と戯れておったのだ。そして京女様に薙刀の持ち方を教えに戻ったのです。敵はもう撃てぬと。なれどこの者のおかげで再び。やめるなら今のうちだぞ。約束しろ。ほんの小娘ぞ。もっと私が。いえ、こやつめは苦しませねば。いや、戦う。我が勇ましき僧兵たち、我らは織田信長に滅亡の淵まで追い詰められた。今や和田これだけにとどめを刺されんばかり。今宵奴らの悪逆を終わらせようぞ。勝つか戦って死ぬのみじゃ。どんなことを食いさせてやる。箱はどこにあるんじゃ。
苦しむままに置き去りにして死に至らしめた。うぬらには似合いの死に様よ。お父は私に生きよと言った。以来私は復讐の念のみをよすがに生きてきたんじゃ。同じ苦しみを味わえ。待て、やめろ。源氏、仲間は降伏し、和睦を訳された後に焼き殺された。皆の恨みを晴らすのだ。やめぬか。それでは信長のやることと同じではないか。お主らが刀を与え、命がけで寺を守れと。なれど敵と早々に和睦を結び、我らを見殺しにしたのは誰じゃ。そして義を求めるわしにお主は忍びを送ってよこしたのだ。それを今さらこやつらは生きるに値せぬ。源順殿の仰せの通り、信長に仕える者は死に値しましょう。たわけどもめ、私は源順を救うために戦おうたというに救いようがないわ。お主の皆な。これで満足か。行かせてやれ。お主は我らの血は流させぬと言うたが、結局仲間の血が流れた。その意味があったのであればよいがな。お父上から縁を切られた時、どう思われたのですか？戸惑うた。私は父が死んだ時、父がそこら中におり抱かれておるかのように感じました。でも次の刹那には全てが消えておりました。まるで虚しさに飲まれたようで、和田を殺せばそれが埋まるかと思うたのに、この人らは私のせいで死んだ。違う、織田信長のせいだ。これは仇討ちではなく私の戦なのかもしれません。寺の尊き像を最も必要とする者の手に預けるも、そうしたるわしの務め。親鸞上人は何万ものために生きる望みを与えたものだ。直江よ、今どう感じていようとも、お主はまだ息をしておる。希望がある。それが虚しさを埋めるであろう。はい。京女様もいつかお父上と許し合えますように。何者だ。もしや今池の方か。アホ抜かせ。兄者がわめくのを聞きつけて、そこらの小僧殿が寄ってきたんじゃ。誰であろうと関わりない。おとなしくその書状を渡し、この件は忘れる。書状じゃと。
はて何の話やら。痛い目に会いたくはなかろう。おとなしく書状を渡す。わかった。命には変えられん。おいおい、ただでやってたまるか。いいか、欲しいなら銭をもらう。500文じゃ。私の辛抱を試しておるようだが、もう待てん。冥土の土産に殺しに生きる忍びの技を味わってみるか。この書状があれば商人を装える。それに金の鉄砲を持つ女子を探すためにも使えるかもしれん。招かれておらぬ方を入れるわけには。失礼つかまつりました。私は商いをしておるもので、堺のことなら何でも知っておられる宗久様にぜひお目通りをと。それはご丁寧に。ですが訪れるすべての商人と会ういとまもなく。もちろん無駄手間にはいたしません。取引のご相談をしたく、ここに書状も。それでは。肥前に白金であれば父上の蓄えが役立てるやもしれぬな。そして種子島の注文もあると。これは信長様の印。我が父が上様の茶事を任されておると知ってて参ったというのか。お噂は。鉄砲の調達も任されておると知りながら父に会おうとは、よほどの世間知らずか、ずうずうしいのか。堺で一旗あげるには大胆さも必要かと。競い合うより共に利する道もありますゆえ。存外抜け目がないのだな。相応の分け前があるならば調達に手を貸してやろう。お主の名は何という？千代です。わしは宗君。よく堺に参られた。ここでは対価なしに得られるものは何もない。この助言の他にはね。町に商いの用がある。どうじゃ、歩きながら互いの話でもせんか。ご高名なのですね。今池は知られておるか。堺の茶人は皆敬われておるのですか？ごくわずかなものはな。だが父は中でも格上、当人もそれを誇らしげに語るだろう。宗君様のお見立ては？認めておるとも。賢くしたたかなものにしかあの地位は得られぬ。いずれ家業を継ぐまでにわしにもその豪胆さが備わると良いのだが、家業といえばわしには片付けねばならぬさじがあってな。翔太、銭の貸しが残っておるが、父の宗久が立腹しておるぞ。儲けが少なく、あと数日のうちには。信長様がお越しになるやもしれんのだ。上様もかような話には憤慨なさろう。いえ、明日までには。宗君様とお父上は信長様とご面識が？父は信長様の茶坊主をしておる。父の富と権威の大半は上様のおかげで手にしたもの。そのお返しにこの堺で信長様をお支えしておるのだ。信長様ほどの武士が茶の文化をたしなまれるとは。それどころか礼式をとても重んじておられる。戦場の内外で品格をお示しになりたいのだろう。ですが暴君と呼ぶ者も声高に言うでない。確かに度を越しておるとか大胆不敵だと耳にするが、いさかいの絶えぬ地を上様のようにまとめた方はおらん。立派なお方だと。類まれなる才覚をお持ちだ。この不穏な世で信長様が権勢を振るわれる限り、今池も栄えることができるのだ。あの言葉お分かりですか？南蛮の言葉は少しならば。昨今は町で耳にすることも増え、不安に感じておる者もおる。攻め入られると、位置を乗っ取られると。南蛮貿易は我らが取り仕切らねば、それがわしの大仕事となろう。さあ座れ。商いの用があったのでは？堺での取引は酒を酌み交わしてやるものなのだ。それより茶会に招いていただけませんか？
多くの機会が得られるとか。父が茶を振る舞う相手は権威ある方々ばかり。お主をもてなす理由があるとでも？今井家にお認めいただいたとなれば、より大きな商いができるようになり、互いに利となりましょう。お主の言う通りだ。堺で生き残りのし上がるには、まさにそうした厚かましさがものを言う。ではわしから父に話を通してやろう。うまくいくとよいな。もう一つお願いしたきことが、鉄砲の売り買いなら堺が一番とか、そうした商いをするお方、特に女子衆がおればお会いしたいのです。鉄砲の商いに興味のある女子衆か。父がそれに何と申すか見てみるというのも一興か。よし、では聞いてやろう。茶の作法を身につけておけ。それと茶会にふさわしき着物も小袖でよいぞ。もちろん、これは旅用の着物ですので。よし、茶会までまだ間がある。支度ができたら今井の屋敷に来い。茶の作法が学べるところをご存知でしょうか。私を千利休だとでも？どなたです？千利休を知らない？天下一の茶人じゃありませんか。今ここで茶を買うておるのが宗久殿なら同じ世辞を申したのであろうな。お戯れを利休様。うちの大事なお客はあなた様だけですとも。まったく調子がいいのう。茶を教えていらっしゃるのですか？茶に興味などない有力な大名や金持ちの商人の子ら、それを相手にな。私は大名の娘ではなく一介の商人ですが、茶の湯の作法を学びたいのです。茶会は貴賤の区別なく興味を同じくする者同士が知り合う良い機会であると伺いました。それゆえぜひとも。そなた堺のものではないな。まだ富と引き換えに魂を売り払うてはおらぬようだ。はい、私はただ今井宗久様の茶会に出るため作法を身につけたいのです。今井宗久とな。ならばわしが力になろう。屋敷へ来るがよい。話は歩きながら聞こう。茶はわしの屋敷まで届けてくれ。してそなた堺へ参った本当のわけは？商いに来ておりますが、同行の使とのつながりを。おお、そうであったな。何にせよ縁あってこうして生きようたのだ。無下に断ることもあるまい。宗久様の名を聞き、妙なお顔をされていましたが、気がかりなことでも？同じ茶人として宗久殿のお働きには敬服しておる。ただ茶の湯についての考えが異なるのだ。つまりお嫌いだと？それついたぞ。茶の湯の稽古には支度を整え、落ち着いて臨むが肝要。始める用意ができたらわしに知らせるがよい。できました。ではついてまいれ。この庭はまことに美しい。四季の和敬静寂を表しており、互いに和して敬い、清らかに静かに望むこと、それがわしの茶の湯の心得。始める前に利休殿は何をお望みでしょうか？望むとは？堺では全てが銭か物と引き換えだと聞きましたゆえ、見返りに何をと。よいか。わしは多くの者が代償を求めるように、わずかでも安らぎをもたらしたいのだ。わしがそなたに与えるものに見返りなどいらぬ。さて、まずは作法の根本からだ。客は皆地位や肩書きを脇に置き、等しい立場で茶室に入る。亭主は客を丁重にもてなす。人は初めの振る舞いで相手を見定める。
例はどのようにする？深すぎる。相手を大名のように扱えばしもべと扱われるぞ。中ほどの礼で互いに等しき立場となればこそ、おごりや自負心を捨て、掛け軸や詩歌、建物の美しさを共に語らえる。そうした話にはとんと疎く、ことにシーカなどは。案ずるな。目にしたものを別の何かに例え、その様子を表せばよい。天切り裂きし大来のようにな。血の花咲きぬ刀傷と。さよう。運が良ければその席で歌を読む羽目にはならぬであろう。場を清らかに保つには心遣いと行いの両方が肝要となる。茶器を清め、茶碗を回すことも。茶碗を回すとは？皆が一つの茶碗を使い、おのおのが少し右に回してめでる。これは茶碗の正面、つまり最も美しき面が常に亭主や他の客人に向くようにという心遣いと敬意の表れだ。他に知っておくべきことは？宗久殿に招かれたのであれば贈り物を渡すのがよかろう。そなたのため蔵にあるわしが集めた茶器から3つ弟子に選ばせ用意した。どれか1つを選び宗久殿の茶会に持っていくがよい。金の縁飾りがついた技巧の茶瓶だ。明の職人の腕の高さがよく現れておる。このつつましい茶壺、これは多くの茶人に受け継がれてきたものだ。最後は素朴な竹の柄杓、傑出した職人修徳の手によるものだ。お気持ちはありがたいのですが、かようなものいただけません。遠慮は無用。ここで受けた恩はそなたが他の誰かに施せばよい。それが巡り巡って世を平らかにするのだ。選ぶがよい。では習得の竹の柄杓を。良いものを選んだな。社会でそなたの望むものが得られるよう願うておる。用事が片付いたらまたわしのもとを訪れるがよい。上等な小袖を探しておるんだが。うちの小袖はどれも上等だよ。高貴な方々との茶会にも使えるほどの品か？ああ、それなら7日もあればいいのを仕立てられるよ。7日もか。仕方ないのさ。仕入れの船が賊に襲われて絹が入ってこなくなってね。みんな困っとる。そこに飾られとる反物は？あれは見本さ。では私が絹を持ってきたら？小袖なら1日で仕上げられるが、賊どもがのさばったままじゃ堺のどこを探しても絹はないだろうよ。絹ならある。1日で小袖を作ってくれたら残りの布はやろう。ああ、よし来た。どの絹を使う？その赤いのなんていいんじゃないかい？黒はどうだ？黒が好きでな。異国の黒絹があるね。ほら南蛮のさ。風合いは唐物に負けるけど異国の風情があっていいかも。黒絹で頼む。黒の方が似合うしな。暗くなりすぎんように金糸を使おうかね。風変わりだけど映えそうな気がするよ。これまでで一番の出来だよ。茶会がうまくいくよう願っとるよ。これなら大丈夫じゃ。ありがとう。父に引き合わせる前に小袖に着替えておくとよい。うちの者に支度を手伝わせよう。自分で着られます。身支度をさせるということはただ着るのとは違う。千代とな。はい、宗久様。近うよれ。おいて目も悪うなり、力もないゆえ身構えることはない。
そなたのような若者がかような商いをまとめたとて何も驚きはせぬぞ。わしがそなたとさほど変わらぬ年で堺で最も繁盛していた蔵を切り盛りしておったと言うたら信じるか。はい。はっはっはっは、さようか。してそのご注文は信長様より直々にいただいたのか。いいえ、お取り次ぎの方とやり取りしただけで直には。そうか。あのお方ならそうなさるはず。して取り次ぎの者の名は。坂上忠太と。知らぬ名だがいずれ会おう。時にそなた、茶会とは何のためにあると心得る。茶会とは四季を重んじる場と伺っております。利休殿の教えに従うておるのか。恐れながら未熟者ゆえご指導いただきたく。利休殿は茶の湯の心に重きを置かれるが、型もまた劣らず大事。礼式を敬うことこそその一服を敬うということ。覚えておきます。よし。実はそなたが探しておった鉄砲に興味のある女子衆が。失礼いたします宗久様。明智様が前触れなくお越しでお話があるとのことにございます。お通しせよ。宗久殿、まことにすまぬが信長様のもとへ急ぎ参ずることとなったゆえ、3日後の茶会には参ることはかなわぬ。それは残念にございます。されど明智様をお招きするよう仰せになったのは上様でございましたのに、なぜ唐突に。あれほどご聡明な方のお心を推し量れる者はおりますまい。ごもっとも。信長様には書状にて無念をお伝えしておきましょう。わしからお伝えするゆえ、それには及ばぬ。小姓に心ばかりの品を預けておいた。それで詫びの印とさせてもらいたい。いつもながらのお心遣い、痛み入ります。今のお方をご存知か。いえ、どなたで。明智光秀様、信長様の武将のお一人じゃ。もしや私の取引と明智様に関わりがあるとお思いで。証拠を見るまでは何も信じぬ。それに答えが新たな疑問を生むこともあるでな。明智様にお疑いを。そなたを面白いとは思うたが、新参があまり出過ぎたことを申すものではない。茶会の前に客は庭に集まる。そなたもそこで待つがよい。ああ。お初にお目にかかります。千代と申します。私はお玉。堺は初めてか。町の着こなしを知らんようじゃな。飾り立てることに興味がありませぬゆえ、飾り付きの鉄砲なら別ですが。そのようじゃな。今井様とはどのような。家同士が旧知の間柄でな。してそちらはこの茶会にどうやって招かれたんじゃ。宗君様とは幾度も杯を交わし商いを。不思議じゃな。あなたの話なぞ聞いたこともない。私もあなた様のことは何も聞いておりません。どうも怪しい。そのこそでも茶の湯もあなたには不釣り合い。宝の持ち腐れもいいとこじゃ。今なんと。
田舎者は痛い目に遭う前に田んぼにお帰りなさい。見ぬ顔じゃな。千代と申します。どうぞお見知りおきを。里子じゃ。年派の床の者もかような会に招かれるとは知らなんだ。今井様とは共に商いを。失礼。私などいつまでもわらべのようでは作法も学べぬとおじによう言われる。今日は夫の名代で参ったが狩りの方が性に合う。ああ、何を狩るのです。野党じゃ。野党？領地を荒らしておるのでな。我が家の女中たちに鉄砲を習わせ見つけ次第天誅を下しておる。されど家の者を養うため、奪われたものを取り戻すために盗む者もおるのでは。罪の中でも盗みは特に浅ましい。命が惜しいならそもそも盗みなどせぬことじゃ。この場にそぐわぬ話をした。桜を眺めてくるとしよう。すまぬが少し席を外すぞ。おや、どうなった？千代と申します。いい小袖を持ってるね。特にその飾りがいい。私に盗まれても文句は言わないでおくれよ。いきなり失礼したね。私は若さ、聞いたことぐらいあるかもしれないね。堺には着いたばかりですが、名の知れた方とはぜひお近づきになりとう存じます。なら相手は間違ってない。いい感してるね。私はこれからもっと名を馳せる。差し当たっての狙いは堺だ。私はここの生まれじゃないし、遠慮がないと言われることもある。ここの人らは礼儀正しいのか、あけすけなのか。お前どこから来たと言ったっけ？どこからとも申しておりません。この堺を故郷にできたらと。いい答えだね。茶会を楽しむといい。堺にとどまるつもりなら大阪城によりな。私はそこでちょっとした仕事を差配してるんだ。今井家の当主としてお運びにお礼申し上げまする。千代殿。そなたは正客。わしのそばに座るがよい。茶の立て方についてよく学べよう。身に余る光栄です。このお茶には覚えが。何年も前に公方様と飲みました。まだ京にいらした頃ですが。
結構なお手前でございました、早急様。特別なことはせず、その茶の持つ本来の良さを引き出したまで。ああ、実に見事な茶碗ですこと。我が師竹の女王総称よりいただいたものじゃ。味わいが程よく調和して心が落ち着きます。早急様、おもてなしへの感謝の印に、かつての将軍足利義満公より伝わるこちらの担当を。実によく手入れされておるの。今池同様、長く持ちましょう。早急様、この雁の絵は時をかけ、とくとご覧いただければ幸いにございます。礼を言うぞ、里子。見事な筆使いじゃ。早急宗匠、名工世官の手によるこちらの能面をぜひお納めくださいませ。越前大野の世官か。実にお目が高い。つまらないものにございますが、どうぞお納めください。おお、これは確か秀徳の作、信長様ご所蔵の品であろう。利休殿を通じまして、お気を悪くされたならご容赦くださいませ。なるほど。それで徳信が言った。気を悪くなどせぬ。利休殿のお心遣いにお返しをせねばな。手土産までいただき誠に恐縮。忘れがたき茶会となり申した。ではこれにてお開きとしましょう。この中からお父を殺したやつを突き止めるにはどうすれば。仇討ちの機を逃すわけにはいかん。この者にはお父を殺したやつには感じなかった品がある。育ちゆえに情に薄いが残忍とは思えん。月夜に人を殺めるお玉は想像に難くない。私に感づいたか、もともと意地が悪いのか。他の者と比べ若さは私によく似ておる。これほどの地位を手にするまで苦労も汚いこともしてきたことだろう。この機を逃すわけにはいかん。ずっとこちらを見てるが、珍しがってるだけじゃなさそうだね。決して悪気は、あなたのような方に会うのは初めてで。その面の下にはいろんなことを隠してそうだ。面？人は表では面をつけ、真の己を隠すものさ。面を外せる場所で私と話そうと言ったらどうだい？機会があらば。ならうちに来るといい。それほど遠くない。お入り。早急様のお屋敷ほど立派な住まいではないが、こちらの方がゆるりとくつろげるだろう。風流なお住まいで。一つところに腰を据えたのはここが初めてでね。それまではいつもあちこちを飛び回ってた。何故堺に来られたのです？何かお探しだったとか。それはおいおい話すとしよう。
まずは好きに見て回るといい。それはおもちゃじゃないよ。知っとる。卑怯者の武器が。ああ道理で妙な感じがしてたんだ。お前だったんだね、この前の晩のやつは。で、私を撃ち殺そうって卑怯者らしく。でももっといい考えがある。私たちが仲直りするのに必要なものを言ってごらんよ。私が用意してやるから。音を殺したやつと取引すると思うか。立場が強いのはあんたさ。生殺与奪の剣を持ってる。私は何だって差し出すよ。あの世、私から奪った箱を返す。ああ、あの箱ね。まあここにはないけど案内してやれる。ダメだ、場所を教えろ。教えたら私を生かしておく理由がなくなるだろう。では教えぬつもりか。そうさ。ならばお前などに用はない。見て、もうすぐ書き終わる。あとに品順次郎。トミー、鬼を2人倒してきた。天罰など受けぬと高をくくっとっただろうな。幸先は悪くない。だが次は少々厄介だ。仲間が妙な書状を見つけてね。書状？明智光秀がお前と話したがっとるそうだ。光秀が？信長の家臣では筆頭格だ。むしろあいつの犬だがね。光秀は主君に不満があるようじゃった。味方にできれば心強いな。じゃがどうやって書状を、ここを知っておるのか。いいや、どこぞの大名宛ての書状かと思い、密偵が奪ったものがお前への言づてだったんだよ。密偵にわざと狙わせたか。私に届けるため。それでどこで会いたいと。書状には一人目を殺めた場所とだけあったらしい。一人目。私が片野で殺めたことを知っておるのか。となれば他の鬼のことも。ここは賢く立ち回らねば。光秀が我らを殺す気なら、ことづてではなく兵をよこすはず。これにはきっと何かある。ああ、罠だね。確かに罠かもしれんが、相手の本意を確かめるなら行くしかあるまい。それでも片野ならあえて姿を晒さん限り気取られずに動ける。ならん、片野に行ってはならん。なんだ、どうした。それは危ないからだ。行ってはならん。案ずるな、危ない目には合わん。一体どうしたって言うんだい。さっぱりだ。あいつらしくもない。戻ってから話してみる。そう警戒せずともよい。さあ、一刻も無駄にはできぬ。思うた通り何事も器用にこなすようじゃ。私に御用とか。さよ、よくぞ参った。そなた片野で大層な働きをしてくれたな。あの者はわしも探すのに手を焼いておったのじゃ。他にもまだおるが、それは知っておろう。私のことに詳しいようで。おのずと耳には入るのでな。
何故私をここに？そなたに頼みがある。織田信長を討て。信長が茶をたしなむのは知っておるか。茶の湯をそれは重んじておる。我が母には一刻の迷いもなく血を流させたというに、それが茶ならばただの一滴をこぼすことすら許されん。奴が行くところ多くの血が流れる。見境なく屍の山を築く信長を止めねばならぬ。そこでキャツの好む茶会こそが我らの好機となろう。茶会？信長は己に手を出す者などおらぬと高をくくり、武将を皆征伐に向かわせておる。して己は守りもなく本能寺にて茶を立てておるのじゃ。ならば私に頼むまでもなく、ご自前の兵で倒せばよいのでは？戦に勝つだけではなく、必ずや首を取らねばならぬ。そなたが本能寺の中に待ち構えておれば、首を取る前にみすみす逃すこともあるまい。これが罠でない証拠は？わしとそなたの狙いは同じ。あの得体の知れぬ者ども。わしもキャツらを追っておる。鬼どもか。キャツらは仰々しく百鬼衆などと名乗っておる。わしの知ることを聞けば、そなたの方から助力を申し出ることであろう。信長こそ百鬼衆の頭。そなたの父を殺せと命じたものぞ。そんなはずはない。長きにわたり信長の忠実な家臣であったわしこそ、さような話は信じられぬ。されどもこれを見つけてしもうてな。では馬に乗っておったのが？あの夜キャツは手下の働きぶりに、それはもう上機嫌であった。光秀殿は何を得るので？わしも重臣の一人。権勢を受け継ぎ、いずれ将軍にもなれるやもな。されどこれはわしやそなたがどうという話ではない。今手を打たねば、あの誠の大うつけは全てを滅ぼし、統一すべき天下ごとなくなろうぞ。信長殺してもらえぬか？無論。入れ。務めには助けがいるであろう。義理の息子の伊勢貞興じゃ。こやつが今日でそなたを待つ。あとは指図に従えばよいが用心するのだぞ。ここにおる者以外に決して気取られてはならぬ。さもなくば首が飛ぶは我らだ。承知。では行け。大仕事になるぞ。伊勢貞興殿で、明智殿に役目の指図を受けよと言われております。確認せねばわからぬか。わしを知らぬ者などおらぬはずだが、役目はこなせるのだろうな。台無しにされては困る。ではとくとこの腕ご覧に入れましょう。わしがたやすく感服するなどと思うな。貞興殿の仰せのままに。で、お主の役目だが、我らがことを仕掛ける前に荷車に隠れて本能寺に入れ。そして荷車を門の中に入れるには、万兵に見せる通行の許しの証文がいい。では偽の証文を用意せよと。たわけが見抜かれればしまいぞ。本物でなくてはならぬ。織田に近しい侍が本能寺近くにおり、証文を持っておると聞く。そやつを見つけ、証文を手に入れ。いかにして手に入れるかは知ったことではない。手に入れたら戻ってこい。あめてでもと。知ったことではないと申したであろうが、さっさと行け。証文は抜かりなく。一人の侍がしくじりを犯し、それにより今宵織田方も皆しくじる。この輝かしき門出に立ち会えることを光栄に思え。我らの治める新しき世だ。それにはまず古き世を終わらせなくては。
織田信長は正当な生まれの者のみが得るべき力を奪った。織田家はいつもそうじゃ。では今宵光秀殿も正当な生まれゆえの力を得ると。ふん。お主ごときに司祭を話してわかるものか。昇龍事情へ急げ。殿がお呼びだ。万事抜かりはないな。直ちに攻めかかるぞ。いつでも。ならばそなたが寺に入り次第兵に襲わせよう。素早く信長を見つけ、そなたの悲願であった父の敵討ちを果たすがよい。奴は私から大切なものすべてを奪った。逃がしません。ことをなせるか否かはそなたの腕にかかっておる。行け。止まれ。これはこちらは年貢米でございます。証は待て。なんだこれは。俵が古い。米が傷んでなかろうな。荷下ろし時に改めよ。行け。光秀、謀反にございます。是非に及ばず、安家、直ちに門へ向かえ。できるだけ長く持ちこたえるのだ。おらん、女どもとバテレンを連れて行け。出る際火を放て。上様、それがしもおそばに。行け。そなたは我が具足よりよくわしに仕えてくれた。聞き分けよ。今日の茶会、日を改めねばなるまいな。何やつじゃ。私は伊賀の者じゃ。わしが死ねば天下は乱れる。光秀などの手には負えぬ。箱はどこにある。言え。お前も生かしておかぬ。やってみるがよい。その刃、お主。なぜやらぬ。殺せ。できませぬ。
百騎衆が箱を奪ったんじゃ。返せ！何を言うておるのかわからぬ。しらじらしい。弟を殺せと命じたじゃろう。光秀が何を吹き込んだかは知らぬが、わしをたばかった。すべてざれ言じゃ。違う、嘘をつくな。弟の敵め。わしは多くを手にかけてきた。強さを得るため必要な犠牲じゃ。天下無双の剣、そうなれという天命に従ったまで。百騎衆なぞ知らぬ。この地のためぞ。民を殺しておいて。強き剣を鍛えんとするなら気が欠かせぬ。なすべきをなしたまでじゃ。大名どもは下克上を狙ってばかり。されどわしが求むるはさにあらず。天下不武のためよ。他に道はなかった。なれどもはやせんなきこと。わしは負け、我が波動はここについえた。光秀がわしになり代わる。従う者などおるまい。日の本の戦は続くであろう。わしのおらぬ世でな。なりませぬ、殿。首をやるわけにはいかぬ。分かっておろう。どうか安家、しまいじゃ。負けたのじゃ。これまでの恩義、決して忘れませぬ。礼はよせ。誉れとせよ。ここで発るも己の因果。生を得て滅せぬ者あるべきか。首はもう手に入らぬ。死してなおわしをあざけるか。こやつは放っておけ。殺すに及ばず南蛮人に送り返してくれよ。それがしはどこにも行きはせぬぞ。ああ、友よ、また会おう。バイコムデウス。純次郎、純次郎、直江、何があったんだ、教えてくれ。織田信長は死んだ。本能寺は燃えとる。
いい知らせじゃないか。非道を極めた暴君が死に、殺すべき仇が一人減った。そうではない。面をつけておった者は信長ではなく光秀だった。すべてめちゃくちゃじゃ。だったらなんだい。織田信長はけだものだった。どんな死に方をしようと己のまいた種だ。違う。私は間違った相手に敵に味方しとったんじゃ。騙され操られた挙句、私には何も残っとらん。片や光秀はまんまと大軍を手に入れおった。ならそいつを、その大軍を倒し、間違いを正すんだね。どうやって？片野だ。光秀が最初に呼び寄せた場所。そこに何か残された手がかりがあるはず。また片野に何もかもが振り出しじゃ。お前ならきっとまた進むべき道を見つけられる。純次郎の言い回しが移ったようじゃな。それが。どうした？純次郎が帰ってこないんだ。ただ村の者にもつてにも頼んで、皆総出で探してるよ。私も探す。そう遠くへは行けぬはず。あの子のことが気にかかるのはわかる。私だってそうさ。だが今ここで光秀を逃がせば、多分もう次はない。奴はお前のこともお前の腕も承知の上で迎え撃つ用意をしてるんだ。必ず純次郎を。あいつは私に残されたたった一人の家族なんじゃ。今一度片野へ。煙だ。純次郎、純次郎、どうしてお前が。どういうことだ。お前光秀の手先だったのか。兵が来る。しっかりしろ純次郎。ここを出るんだ。立て。雨に紛れて逃げるんだ。来い。囲め！逃すな！あと一歩でも動いてみろ。命はないぞ。その言葉そっくり返そう。勝ち目があると思っておるのか。前に出よ。さすればわかる。撃て！雨じゃ撃てねえ。切り捨てい。前に出おったな。己
主を殺しに来たのではない。お主と話がしたい。私と話すためだけにあれだけの兵をなぎ倒したのか。何故じゃ。お主がこの場所、この戦よりも大きな何かに関わっておるからだ。そしてそれはそれがしが探しているものでもある。その腕の刃、見たことがあるのだ。故に本能寺で私を逃がしたと。お主が糸口になるやもしれぬからな。一体何を話しておる。それがしは生まれてこの方、風に吹かれるままただ流されてきた。そして好奇、愛、すがれる者は何にでもすがった。過去にもな。それで今度は私にすがろうというのか。お主と巡り合うたのは偶然ではない。定めだ。共に歩ませてもらえぬか。風の行く先を見たいのだ。お前の言葉など信じぬ。さればこそ全てを明かすつもりで参ったのだ。いかなる成り行きになろうともな。全てを明かす。伊賀での狼藉を詫びたい。まさに一騎当選。ほう、ようやく伊賀のお頭様が姿を現しおったか。子が子なら親も親じゃ。うぬが具足の尻拭いに里一つ滅ぼすとは。信勝は父のため、天下のために働いたまで。あまりに多くの血を流し乱心したか。その目は曇りきっとる。こう、忍びの長がわしに説教か。聞く耳もなかろうに。わしと戦え。ははは、いいな。一騎打ちなど過去の遺物。古き世は終わったのだ。これが新しき世じゃ。どれほど戦に勝とうと学ばぬようだ。ここで負け、思い知るがよい。お待ちを。それがしが相手を。なかなか手強い武芸者ぞ。なればこそふさわしき最後。首を取ってまいれ。我が具足への土産としようぞ。よそ者が何故この戦に。生まれは関わりない。生まれに勝る大義が互いにあろう。では行こうか。お主の名は？安家だ。お主は類まれなるもののふじゃ。その肌ゆえではない、その腕前じゃ。信長めにお主ほどの勇士はもったいない。今にも己を殺めんとする者を褒めるのか。されどまだわしを殺めてはおらぬであろう。もう一つ奥の手があったのだが、もはや力尽きた。お主、それをどこで？三太夫、申せ！
伊賀に同じ刃を持つ娘がおる。その娘を信じ助けてやってくれぬか。三太夫、三太夫、名は。許してくれ。許す？許せだ！お前は村の衆、私の友や私の愛した者たちを皆殺した。それを今詫びたから許せだと。顔を上げろ。顔を上げるか。お前の首を伊賀の槍に刺しさらしてやる。カラスにその目玉をくり抜かれるまで鬼の所業が里に与えた苦しみをしかと見るがよい。口出しするな純次郎。直江は分かっておらんのだ。こやつは伊賀の舅弟を殺した化け物じゃ。なら直江も化け物だ。何？直江をここには来させとうなかった。必死に頼んだのに何か手を打たねば気づかれると思った。すべて消さないと。純次郎、身寄りは直江しかおらん。知られてはならんかった。だから来た。帰ってきた。でも思い出して愛とはなって父上に。父上を見たとき悪い夢かと。でも直江がやったと分かり夢ではないと。宗玄様は優しゅうしろと慈悲の心を持てと。俺が嫌だとしても直江を化け物と鬼と思った。でも宗玄様は憎しみ以外の道を説かれた。その教えで直江が違うものに見えてきた。人に友に家族に俺らを助けた人が悪人なら直江もだ。この人を殺すなら次は俺に刀を渡してもらう。本気だぞ。俺は切る。知らんかった。許してくれ。もう許しとれ。礼を言う。お主の名は？純次郎という。弥助だ。それで弥助殿、俺たちと来るだろ。弥助と呼んでくれればよい。そうしたいが。共に歩みたいというのか。誰にも先が読めぬ道を。力の限り応えよう。お主の情けと勇敢さに。お前を信じよう。
では来い。話しながら行くぞ。よかった。無事だったか。もう二度と勝手にいなくなったりするんじゃないよ。いいね。分かったよ、おとみ。トミ、安家じゃ。ああ。これからは仲間じゃ。ああ。よく来たね。お願い申す。されどそれには儀式がいる。今日は我らの新たな門出じゃ。トミ、大きな火を起こして鉄鍋と椀を用意してくれんか。順次郎は紙と筆を頼む。承知した、姉上。この日の元に悪しき者らがうごめいておる。力と権勢を得んと陰で計りごとを巡らすものだ。私一人ではとても立ち向かえん。だが皆は私のことを信じ、私の大義と戦いを信じてここに集まってくれた。これより先、我らは互いに信じ合うと誓う。ここに集いし者は皆闇を見てきた。闇の中におった者もおる。されど皆何かを変えんと、闇に光をもたらさんと、こうしてここに集った。案ずるな、死にはせん。これは遥か昔より受け継がれてきた伊賀の里の習わしじゃ。これで絆が結ばれる。その絆に名はあるのか。お父は私に言うとった。刃の導きに従い、さすれば道は開けると。ならばこの先も従おう。携えし隠し刃、それに導かれし我らの名は加藤衆。この誉れ、決して忘れはすまいぞ。いついかなる時も加藤衆の名のもとに来てくれ。見せたいものがある。こやつらがお主の父の仇か。そしてお父に守れと約束した箱を盗んだ者たち。鬼と呼んでおる。こやつらが倒した。誰の手も借りずにか。ああ、やるな。牛の角をつけた者、この家紋は知っておる。針まで織田の軍と戦った別所の家紋に相違なかろう。ではまずは播磨じゃな。光秀もこやつらと関わっておる。私は奴の家臣の手引きで本能寺に忍び入った。伊勢貞興か。明智の娘を妻に迎えておる。光秀も信頼しとるようじゃった。この上ない高慢ちきじゃ。結託しておるとなれば捨ててはおけまい。伊勢家の他の者が山城の寺におったはず。よし、目指すは山城と播磨じゃな。他の者らについては安土にいるそれがしの地に尋ねてみよう。城では耳にしたことのない話だ。安家が加わってくれて大層心強い。では早速。
さて何がつかめるか。怪我はないか？はい、お気遣いありがとうございます、伊助様。あやつらは秀吉様とネネ様を探しておった。ネネ様はご無事か？はい、これから宗賢寺にお連れいたしますので、お会いになるならばそちらへ。承知した。では。おう、ディオモか。よく参った。これはネネ様、お目にかかるよう上泉先生に言われてまいりましたが、それがしにご用とは？そういぶからずともよい。この地に伝わる書道というものを私がそなたに教えて信ぜよう。仰せのままに。上泉殿との剣の稽古、楽ではないようじゃな。打ち倒されるばかりで触れることも叶いませぬ。それがしには見込みがないとお考えなのでしょう。故に剣に代わり書を進めたのかと。そう上泉殿が？それがしは太刀に応えるのではなく振り回されておると、己の影を何者かと思い切りかかっておるようだと。そう思うのか？それは。はるか昔、平安の帝の頃より誉れ高き家の子らは書の手ほどきを受けるのが習わしい。ディオゴ、そなたがここへ使わされたのは罰ではなく己を見つめるため。上泉殿が重んじておられる徳目がある。武士の道を歩み刀を持つとはいかなることか、その意味の礎となる徳目じゃ。刀も筆も己を表す術、そして己というものもまたいずれかを研鑽することで形をなすもの。始めるとしよう。筆の運びをしかと見ておくのじゃ。黒き線は紙の白きを圧することなく、その中で遊ぶ。故に流れと深みが生まれる。その流れと深みこそが形と間合いを作る。間合いこそすべて。剣の道のごとく。でもそれだけではない。あるべきところを知るが、揺るぎなき筆運びにつながるのじゃ。あるべきところとは？そなたも筆を心を込めて書けばおのずとわかるであろう。まずは仁、義、礼、智、信、そして勇。恐れず戦うこと。これらの徳が武士の道ということにございますか？剣術を学び、それがしにこれらを身につけようと。ディオゴ、そなたにはこれらがすでに備わっておる。上様がお認めになったのだから、求められる際はあるということ。それを信じよ。そなたは覚えが早かった。ネネ様、ご無事にございましたか？来てくれると思うておった。信長様のことはすでにご存知で？ええ、胸が潰れる思いじゃ。
謀反者どもはただでは起きませぬ。まずは光秀を討たねば。ええ、されど敵はあやつのみではない。百鬼衆をご存知で？男どもは同じ場にいる女子なぞ気にも留めぬゆえ、多くを耳にしてきた。バテレンの下僕とて似たようなものでした。安家、そなたは苦難を耐え抜いてきたというに、主君は討たれ、天津さえ敵はあまた。今やそれがしも一人ではなく、織田家の中心やその他にも味方がおりまする。なるほど。そなた、直江なる伊賀娘と旅していると聞いた。そのものを信じておるのか？信じねば。勇気を持てとのネネ様のご指導、胸に刻んでおります。ならば私も味方となろう。百鬼衆は我らを討たんと目論んでおる。次に首を狙われるは我が夫に相違ない。秀吉様は今いずこに？姫路城で味方を募っておられる。ではそれがしも。もう一つ、大津に葵という密偵がおる。報告によれば敵はかの地でも動いているそうな。そなたと直江が向かうと知らせておこう。承知しました。大津に向かいその密偵を探しましょう。ではまたいずれ勇気を持つのじゃぞ。これは。何用だ？信長様の命で上泉信綱殿の下で修行することになり申した。ついてまいれ。ディオゴ、信長様の恩下知に従い、上泉先生がお主に新影流を伝授なされる。ご指導お願い申す。信長様がお戻りになるまであと一月。上様はお主がそれまでに力と技、忠義の心を持つ一流の剣士となることを望まれておる。もしなれねば。いや、なるのだ。信長様の望まれる武人になるべく精進いたしまする。うん。されど鍛錬のみで事をなすはかなわぬ。決しておごらず惑わず、ただひたすらに打ち込むのだ。流儀を得得するには教えを学ぶのではなく、生きる道とせねばならぬ。さあ竹刀を取れ。今のお主の腕前を見せてみよう。ついてまいれ。あの階段の先に家がある。そこへ行っておれ。それがしも後で向かう。お前が飯炊きか？
あんな粗末な飯は犬でも食わんわ。我らが死は信長様の客人であるぞ。お許しを。明日は別のものをお作りします。そうせ、さもなくば信長様のお耳に入る。やめぬか。こやつ何者だ。あの上泉殿の弟子ではあるまいな。あの方はここまで落ちぶれたか。真田先生が知ったら何と申されるかの。大事ないか。聞いておるのか偉人。目上の者には平服せよと習ったであろう。ただでは済まさんぞ。そこに這いつくばっておれ。また無礼な真似をしてみろ。刀の錆にしてくれるわ。いつまでそうしておるのだ、ディオゴ。ついてまいれ。それがしは小屋か粗末な寝床で構いませぬ。お主は信長様のお客人。ここに泊まられよ。明日も稽古は続く。朝、先生のお指図を伝えに参る。後には引けぬ。逃げることもしくじることも許されぬ。ディオゴ、お市の方がお会いになられる。もそっとおそばへ。こちらにおわすは信長様の妹君、お市様じゃ。この者はディオゴ、南蛮より。よい。ディオゴのことなら皆知っておる。まことに奇妙と。大きい。昨晩真田流門下の剣士らと揉めたそうじゃな。揉めはいたしましたが、どなたかまでは存じ上げず。あの者らは兄上へ忠誠を誓うべく死の真田正豊と共に参ったのじゃ。揉め事を起こすつもりはなかったのです。話によれば騒ぎを起こしたのはかの者らで、そなたはなぶられておった女中をかばったとか。立派なことよ。関わりなき者のために立ち上がった偉人とやらを一目見てみとうてな。兄上に召し抱えられたのは存じておるが、そもそもいかにしてこの地に参ったのじゃ。バテレンどもと。恨みがあるようじゃな。いえ、今はもう。それどころかここに来られたことは光栄にございまする。信長様は立派なお方です。親兄弟やふるさとから離れ寂しいことであろう。幾年も経ち、一人暮らすことにも慣れ申した。そなた妻子はないのか。親は呼び寄せてもよいのじゃぞ。そのようなことは叶いますまい。されど何故この地へ。いつまでおる。何故すべてを捨てかように遠きところへ参った。ディオゴ、そなたは何者じゃ。今日のところは所用がありますゆえ、これにて。では行く前に渡すものがある。この小袖はそなたが助けた女中が縫ったもの。そなたにもろうてほしいそうじゃ。これは
もったいなきこと。己の意に動きがついていっておらん。こんなご無礼を。構わぬ。振り回されずよく応じた。よいぞ。Ei! Kijk het enviou. Welk nano? Os outros? O quê? Não sei o que queres dizer. Por que andas a espiar-me? Lamento. A minha curiosidade. Para de mentir. Tinha como missão negociar com o clã Oda a construção de uma igreja nas redondezas. Estavas a observar-me. Fiquei surpreendido por ver um homem como tu num lugar destes. Não devia ter sido indelicado. Perdoa-me.上泉先生がお主をお呼びだ。はて、今日の稽古は終わりかと。うん、そうじゃな。これは一体。お入りなさい。まさかネネ様がおいでとは。ご無礼つかまつりました。お座りなさい。上泉殿がお留守のうちに話があるのです。上泉先生はこのことをご存じないので。そなたは忠義者じゃ。されど秀吉の妻のお隣で上泉殿を政りごとのいざこざに巻き込みたくはないのでな。そなたは果報者であるな、ディオゴ。安土では味方が欠かせぬが、
上泉殿なら頼りになろお厳しい方でもあられまする。う。信長様がそなたの指南役にと当てたのはそのため。力、技、そして忠義心を厳しく鍛えてくださることであろう。信長様も上泉殿の教えをお受けになったのだ。ずっと昔に揺るぎない自負心を持つ熱心な弟子であったとか。されどその自負ゆえ迫る危機が見えぬご様子。上様にはご自身が思うよりずっと敵が多い。そなたのようなものがおらねば。体が大きく力があるからで。いいえ、慎み深いからじゃ。信長様お気に入りの元足軽、我が夫同様家名を背負った妬みや計りごとの心配もない。かつて上泉殿はそうした存在であった。信長様はかつて剣術指南への礼として上泉殿に名刀を送りなされた。されど敵対する真田昌豊の流派の剣士がその刀をかけて試合を挑み勝ってしまったのじゃ。敗北により上泉殿の面目は潰れ、信長様に対しても引け目を感じるようになってしまわれた。そなたをあざけった者どもはその敵対する流派の者、そして真田昌豊はそこの師範。話が見えてまいりました。明日信長様が安土に戻られた折に、真田殿は拝謁の場において信長様に忠誠を誓われよう。必ずや上泉殿の刀を刺してまいるであろう。皆に誇示するために。明日は皆が信長様に忠義を示す日。上様はその忠義を何よりも重んじておられる。忠義。ああ、新しい刀か。ネネ様から頂戴いたしました。かような格言に部屋の外におるとは珍しい。何か憂い事か。まあよい。さあ、その刀を振るってみせよ。我が型を真似るのだ。わしはここまでにいたそう。その憂いが払われるまで型を続けるがよい。はい、心して励みます。仁、義、礼、智、信、勇。これらの徳を極めることこそ剣を極めるということ。それがしのあるべき姿。俺も強くなりたい。それがしもまだ修行の身。目指すなら剣豪の上泉先生だ。じい様は武士だったから、俺はじい様みたいになりたいんじゃ。名は安家と言ってな。それは勇ましく優しかった。困っておる人に安家安家と呼ばれると必ず助けに行ったんじゃ。それに誰よりも勇ましかった。じい様会いたい。祖父君もそう思われて嬉しかろう。そのように温かく思い出されるものになりたいものだ。でもお侍様のようにもなりたいぞ。安家か。
お久しゅうございます。ディオゴ、控えよ。この兜を献上し、我が流派の不滅の忠義の証とさせていただきとう存じます。ディオゴ、モーセ。はあ。真田流筆頭の剣士に果たし合いを申し込みたく。なんと無礼な。この者は武士でなく万人。果たし合いなど。武士でなくとも果たし合いを許す。わしが命ずる。はあ。されど東流の剣士は3名をのしました。同じことができますか。お望みならば3名でも30名でも刀はお返しいただく。いや、真剣で参ろう。始め。刀をいただこう。Muda wa kujenga spiriti, muda wa kujiandaa. Vijana sisi ni washindi, huyu ni moto bala. Muda wa kujenga nguvu, ili nipambane. Nimekuja pukupuku, wakiniangusha mimi nasimama. Siwezi kushindwa, siwezi hapa. 先生、この刀をお納めください。 Mimi siwezi kushindwa, kijana panda mlima.ディオゴ、そなたの忠義と勇気をしかと見た。その忠勇に対し褒美を取らす。そなたを侍とする。これからは何と名乗る。ディオゴ。ならば安家と。安家、来い。それがしはこの木を安土で最も気に入っておりまする。立派な木に育てるには枝葉の具合を見て導いてやることが肝要。なれど木も自ら伸びたいと願わねばならぬ。こちらがいかに導けるかにも限りがあるのだ。それがしもお導きにふさわしきものでありたいと存じます。ふさわしいに決まっておろう。はるか異国より参り、その枷を打ち壊し、
言葉まで得得したのじゃ。異国の侍など前代未聞。されどかの猛将信長様に見出されたのだ。ここへ参った時、信長様がお主に何を見たのか分かりかねておったが、さすがのご慧眼。お主は新陰流の弟子の中で最も先の楽しみなものとなるやもしれん。痛み入ります、先生。この巻物にはわしのもとで学んだ歴代の優れた門人らの名が記されておる。皆わしより厳しい死となるはず。この者らを皆倒さば、お主は我が門下筆頭の剣士となろう。挑む覚悟あらば巻物を開き、書かれた名を見るがよい。されど真に覚悟が定まった時のみぞ。この門人たちに挑んでまいります。誰が勝とうと新影流の誉れとなりましょう。ここであったか。お市様の申された通りじゃ。何かあったか。小谷城へ参れとの仰せじゃ。いや、城跡へと言うべきか。すぐに参ろう。近江には暗い影が落ちていることも知っておけ。汚い役人どもは重い年貢を求めるばかりで何も与えぬ。民は苦しむばかりじゃ。役に立てるか調べてみよう。安家、嬉しいぞ。よう安土に戻ったな。長秀様、お久しゅうございます。城のわらべどももさぞ喜ぼう。何せ今も安家の果たし合いごっこに興じておるのじゃからな。あれはまぐれにて。お主ほどの豪の者が何を申しておる。なれどわらべの話を聞きにここまで来たわけではあるまい。家康様のように真のおける信長様のお味方を探さねばなりませぬ。あるいは森蘭丸殿が安土に戻っておられぬかと。本能寺から。合わせてやろう。ついてまいれ。安家殿をお連れしました。安家、そなたも晴れて侍だな。改めて安土に迎えよう。面を上げよう。なぜその名を選んだのか申してみよう。あるわらべに強く勇敢な安家なる者のことを聞いたのです。それがしも人の心に残る武士になろうと、そのお方の名前を頂戴した次第にござりまする。この地でいかに生きるか、そなたの覚悟を表した中、気に入った。安家、人はわしの度量が大きいと申すが、そうではない。人がそう言うのは、わしが士族の生まれや縁より武勇と忠義に報いるからじゃ。なればこそそなたはここにおる。ありがたき幸せ。そしてそなたは我が家臣や味方にないものを持っておる。あのイエズス会、そなたは一員でないにしても内実を心得ておる。はい、不本意ながらかの者たちと長く過ごしましたゆえ。かつての主バリニャーノは厳しき者だと申したな。あの者は厳しさだけでなく人心を従わしめる力を備えておる。千人の者たちが成し得なかったことを成し遂げたのは確かでござりましょう。上様とのお目通りを叶えたのですから。
されどもそなたがバリニャーノを憎んでおるのは見て取れた。何故じゃ。あの者どもの本性に何がある。はばからず申せ。奴らの行いは己のためか、神のためか。多くは真面目な信徒で善良な者もおりまする。なれど十字架により門をこじ開けた後、奴らは剣を生じ入れるのです。なるほどな。して何故倒された男を神として崇める。わしに送り込まれたバテレンどもについて知っておることを申せ。バテレンは神の前にひざまずけと申します。されど実のところは奴らにひざまずかせるだけなのです。すべて合点がいく。そなたの申す通りだ。誰しもが勢力を広げ支配することを望む。だが我が目指すは強奪ではない。我が軍勢は戦をもたらすが、それは後の安寧の世をなすため。互いから学べることが多くありそうじゃな、安家。これはほんの手始めじゃ。家康、安家の鉄砲の腕前を見せてもらおうではないか。南蛮ではアルケブスと申します。わしらも南蛮から学んだ。見よ、筒と引き金の精密な作りを。長浜の匠の技ぞ。見事なこしらえ物で。ただのこしらえ物ではない。それを超えておる。長篠ではこの鉄砲を何千丁と使い、武田の騎馬隊を打ち破ることができたのだ。されどあの戦は虚しくもあった。敵とはいえあれほどの武者らが稲穂のごとく倒れる様を見るのはな。これが一斉に火を吹くたびに馬も人もバタバタと倒れていった。天下不武のためあらゆる手立てを用いるべきにございましょう。賢明じゃな。この先はしかと見えておる。我が波動は火薬と煙の力によって作られよう。鉄砲を持て。どれほどの腕前か見せてみよ。これは何事だ。敵襲じゃ。上様をお守りせよ。こやつらは一体どこの手の者か。手がかりはございませぬ。よもや安土城内でかようなことが。家康、将を皆集めよ。御意のままに。安土が奇襲を受けてなお羽柴殿は音沙汰もなしか。我らが酒を飲み軍議する間も上様のため動いておるのでしょう。何をのんきな。上様、こたびの表情は極めて寛容であるか。恐れながらも軍議を進めようにもこの偉人がおりましては。安家は織田家に仕える忠義の侍にしてわしの大事なおとぎ衆であるぞ。おとぎ衆ですと。異国の者は物の見方が違う。得るべきところも多かろう。死の子の言うでない。別所長春の首か。裏切り者じゃ。何年もこやつに手を焼かされてきた。兵糧攻めにござりまする。家臣の命と引き換えにこやつめは自害を。播磨は上様のものにござる。あっぱれじゃ秀吉。ようやった。これぞ兵法じゃ光秀。
秀吉のように頭を使わねばならんぞ。そして慎みを持て、安家のようにな。本願寺の一向一揆の坊主どもをついに下し、憎き別所の首も我が元に来た。わしの思い描いた天下一統はなりつつある。残る国主どもも我らに歯向かう力はない。我が軍門に下るか滅びるかじゃ。されど伊賀にまだ火種が。しておけ。我らとの戦で大敗を喫し痛手を負ったはずだ。織田恐るべしと思い知ったであろう。さりながら天下の織田を退かせたと勢いづき、さらなる味方を募っておりまする。息子のアホが力を誇示しようなどとせねば、山の百姓どもなど捨ておいたものを半端なざまをさらし、厄介事がより一層こじれてしまったではないか。密偵によれば我らを襲ったのは伊賀者とのこと。刺客など恐れはせん。手首に怪しげな刃を携えた頭目がおるとも聞いておりまする。ここは奴らが守りを固める前に総がかりに出るべきかと存じまする。直ちに攻めるは良いとして巧妙に兵を動かし、相手の裏をかかなくては。しかしながら今は辛抱し、敵の動きを見極めるが肝要かと。今はまだ伊賀も弱っておるはずじゃ。ここは一つ。お主は引っ込んでおれ。安家、伊賀との戦、そなたはどう思う？明智様の申される通り、敵の裏をかいて囲い込み不意を打つべきかと。賢明であろうな。わしがしばし考えをまとめる間、こたびの秀吉の勝利を祝い、まずは皆で飲むとしよう。腹は決まった。明朝、日の出とともに伊賀を立つ。では戦を。そなたの申した通り、遠回りしてぐるりと敵を囲み、不意をつく策を取ることにする。上様がそれがしの声をお聞きくださるとは。そなたの言は軍を動かす力があるのだ。なんと。出立の支度をして休んでおけ。明日は出陣じゃ。それでは安家、これを。勇者、来たる戦のために。これはかたじけない。大切にいたしまする。どうか無事でな。お市様も。兄上から贈り物があるそうじゃ。しかしこのご恩忘れませぬ。侍。
安家、共に伊賀の百姓どもを成敗し、身の程を思い知らせてくれようぞ。お役に立ってみせまする。よし、敵陣に切り込む時もその息を忘れるでない。無事逃れたものと思うておりました。一度は逃れたが、他の者を無事連れ出した後戻ったのじゃ。しかれど寺はとうに焼け落ち、蘭丸めはその場で腹を切って果ておったのだ。なんと忠義なこと。信長様のご下命とはいえ、あの場を離れるは身を裂かれる思いであったはず。光秀には必ずや報いを受けさせねばならぬ。そうさせましょうぞ。どうするつもりだ。まずは徳川様のもとへ。山城へ向かったと聞いておるが。では山城へ参り、お力添えを願いまする。貴殿はわしの両国の若さで揉め事が起きておってな。出向いて差配せねばなるまい。些細なことであればよいが、くれぐれも用心召されよ。徳川家康公のおなーり、面を上げよ。よくぞ参った安家。今日の返事を生き延びておったとは何よりじゃ。後人の極み、殿の盟友は主も同然。あっぱれな忠義心。この乱世でははっきりと線を引けるものでもない。そなたの友も大義であった。名は何と申す。ありがたき幸せ。名は藤林直江と。藤林。はあ、かの正康の。ご存知で。配下の者に伊賀の庇護を頼まれたことがある。その後は痛ましい事態となったが、あの時は服部殿が。今もわしに仕えておる。基地に富み忠実な男よ。頼りにしておる。間もなく来よう。そなたが生きていると知れば驚くであろう。半蔵殿の手引きで西国を出るのですか。鋭いな。さすがは伊賀者だ。わしはその時に選べる最善の手を使うのみ。剣で争いを制すより辛抱にて戦に勝つべし。恐れながら光秀は強引な手を用いております。されど最後には耐え忍ぶ者こそが残り勝ち栄えるのだ。家康殿の兵があれば織田方を優位にできるのでは。それで何をなせる。もう100年もの間、恨みと力と謀反による終わりなき争いが続いておるのだ。光秀がそれに駆り立てられたように秀吉も駆り立てられておる。信長公の大門を支えてまいったが、こうなき後は狼どもが互いを引き裂くようになる。今は狐でおるのが賢いのだ。それもごもっともで。目指すは世の安寧。そこに至るまで焦らず民を導かねばならぬ。鳴かぬ鳥は殺さず鳴くのを待てばよい。おう、我らの友がついたようだ。半蔵殿。いつかまた話の続きがしたいものだな。二人とも大義であった。救われたことは忘れぬ。しからばまたお目にかかるまで。半蔵と話さねば二人きりで。何かあればいつでも参れ。生き延びていたか。かろうじて。正康は死んだ。生き残ることもできたであろうに、死を選ぶとは最後まで頑固な男よ。それは違う。お父が何を隠していたか知っとったはず。わしのことよりお主こそ何を知っておるというのだ。豪華な漆塗りの箱だ。中身は知らぬであろう。お父はそれを守って死んだ。
それだけ知れば十分。そして今は行方がわからぬ。私が見つける。父を真似て愚かなことをせずともよい。探すのは諦めよ。できぬ。約束がある。その道の先には死あるのみぞ。なれば私は何故まだ生きておる。あれはお主の父を殺し母を殺した。次はお主を殺す。お母は関係ないであろう。つゆこそこの話の肝だ。お主が失った母は類まれなる女であった。あれほどの武者は他におらぬ。続きを。込み入った話だ。語ることも得意でないゆえ、お主の母のことは正康同様よく知っておった。弟親しかったのか。わしらは何もかもが違っておった。高貴な生まれの戦の天才と何もない地侍の子。それでも兄弟のようであった。それがどうして。考え方だ。時代も変わった。世は常に動いておる。されど何よりも全ての箱が命運を変えた。全て一つではないと。わしから言えるのはそれだけだ。その愚かな試みは捨て、わしの下で働け。それでは約束が。目を覚まさぬか、直江。世は変わりつつあるのだ。お主の技には値打ちがある。わしと共に来い。半蔵殿のような力に飢えた鬼の道具になれと。わしは幽霊を追いかけはせぬ。お主が知らぬことはまだ多い。言葉遊びはもうよい。父の形見を振り回しておるが、お主はその刃が何なのかも知るまい。なら教えよ。つゆと似ておる。わしはつゆの心も変えられなかった。それがお主の道ならば一人で行くがよい。摂津の国に古墳がある。その中に求める答えがあろう。わしはもう行く。雇い主が待っておるのでな。それと直江、再びわしに刃を向けることあらばこの手で殺すぞ。大事ないか。わからん。怖いんじゃろうか。お主はそれがしの知る誰より武勇に秀でたものだ。そのことを忘れるな。わかった。安家、この先は私一人でやらなくては。誰しもいつかは心に秘めたものに向き合わねばならぬ。だが忘れるな。何をなすにも仲間がついておるぞ。ああ、その通りじゃな。頼ることをためらうな。さあ、仕事があるのであろう。早く行け。数枚しか書かれておらん。奇妙な言葉じゃ。安家ならこれを読めるじゃろうか。ついてきたのか。たまたまだ。近くを通ったのでな。私なら心配いらん。して何が分かった。実は安家の知恵を借りたい。これが読めるか。おお、ラテン語か。なんと書いてある。これは日記だが一部しか残っておらず、あとは失われたようだ。スペイン人のアルバロ・カタリベラが書いたらしい。若き資格のことが書いてあるな。なんと、読んでくれ。まあ訳しては見るが数枚しかないのでな。正しく読むにはしばし時が。安家。分かった分かった。
新たな仲間を求める時が来た。今こそ天使様の勅命を果たさねばならぬ。明日つゆと共に伊賀へ向かい、アサシン教団の新たな仲間を探す。噂がまことならば、何にも縛られぬ忍び桃地三太夫が大名の圧政と戦っている。帝からの命、そして桃地様。続きがある。うまくいけばつゆがこの地に教団の支部加藤宗を立ち上げるらしい。次が最後の一枚だ。今日旅立つことをつゆに告げた。彼女には箱とその秘密を守ることを任せた。この国の力の均衡は彼女にかかっている。我らは闇に生き、光に奉仕する。箱とはあの箱のことか。わからぬが、この語りべらの書きぶりからすれば、その正体は隠さねばならぬのだろう。弟お母はその誓いのために死んだ。半蔵の話はまことじゃったか。罪なき者に刃を向けるべからず。古墳の中でそんな戒めを見つけた。他者のために戦う良き心の持ち主だったのだろう。彼らが失いし者を探し守るとしよう。もう書きつけがある。丹波、近江、紀伊、大和に砦を作ると。そこから探すとしよう。There is something different about you. A newfound sense of... The term escapes me. Is it desire? That's for you to define. A path you will trace beyond my guidance. Good. What has been can never truly be erased. Only obscured to those who come next. What once was, is. Waiting. Go. Onward. When I was initiated into the Brotherhood, I swore, among many things, to stay my blade from innocent flesh. As I uttered my oath, I nearly choked on emotion. I felt it sing in my soul. A cruel twist of fate, perhaps, that this oath would turn out to be my undoing. A pursuit gone wrong, a miscalculation on my part. A young girl, fear and confusion etched into her lifeless eyes. My hidden blade, bright and sticky, with the waxy sheen of her blood. To this day, I do not know her name. It's likely for the best. One thing to have nightmares, another thing to know them on a first-name basis. A nightmare that has pursued me since my excommunication from the Brotherhood. From Spain to far-flung ports, Malacca, Formosa. That song I once felt, that once stirred my heart. Silent. And then Macau, where I was shaken. Briefly from my drunken haze. A discussion between two men, Templars. Talking in the open, boldly and unquestioned. I listened intently as they spoke of an expedition in the chain of islands they called Japan. They departed, and I followed. In the year of 1549, I landed at Nagasaki. The arrival of Francisco Javier's delegation provided ample cover and access. I absorbed as much as I could, testing the instinct I was certain had faded since I violated the Brotherhood's 3 tenets. Since I stumbled from the path I had coveted for so long. I was wrong. My instinct simply hibernated, waiting for a new war. And in the land of Japan, I had found it. Or, it found me. Couldn't fight it alone. I would need allies, soldiers. Progress is slow, but promising. And she is promising as well. A Japanese girl that I saved.
Her arm has shriveled from starvation. I wonder how her wrist can bear the weight of a hidden blade. But I recognize the look in her eyes. She's determined to learn, has the potential to become lethal, to open her heart to the music that once guided me. A tune I had not expected to hear again. Before my day of atonement comes, I am content to do what I have always done. Kill in the name of freedom. To prove my faith in the name of a brotherhood that will not have me. And the new one I will build. The nightmare, it will subside. 語り部らの書きつけにあった加藤衆の砦の一つかもしれん。罪なき者に刃を向けるべからず。この戒めは摂津の古墳で見た。罪なき者とそうでない者の見分けがつけばな。この文はお母の助けを求めることづてか。楓、得体の知れぬ一派が現れたとの知らせが入った。その者らは我らが守っているものを隠し場所も知っている。箱の在りかが漏れていたのか。それでお母は箱を守るため加藤衆の皆を摂津に呼び集めた。そして古墳で皆戦い敗れたか。文女、加藤衆は自らを刺客と名乗っておったのか。多くが古墳で殺され、この者は逃れたが深手を負って死んだ。他の者は助かったんじゃろうか。礼節を守り損なうべからず、伊賀の誓いを思い出す。一派の者だけでなくその心情も守らねばならん。人に紛れ隠れよ。それで我らの刃はしまい込めるのか。誰にも見られぬように。お母からの文じゃ。この者はお母を怒らせたようじゃ。私の激しい気性はお母にかもな。大和に建てる特別な建物、何のことじゃ。我らは影に生き光に奉仕する。これがこの者たちの心情か。我らの思いそのもの。安家が気に入りそうじゃ。この文にはお母のことが。お母は忍びの達人で弟子からも慕われていた。この地で人を集めようとしておったらしい。すべての砦を見つけた。加藤衆は続いておると先人に伝えられたら。よくお越しくださった。お市様がお待ちだ。では参ろう。確か安土城にもおられたな。お市様をお守りするためならどこへでも参る。今の世に珍しい忠義者だ。安家か。よくぞ参った。相変わらず礼儀正しいこと。ここは一体。我が城じゃ。庭の手入れはこの手で続けたくてな。あのお方のために。落ち着く庭なれどいささか悲哀が感じられまする。人もおらぬしな。兄上は撃たれたか。謀反人光秀より殿を守って死することかなわず、それがしのような異国者は名誉の死すら遂げられませぬ。兄上のために死ぬ気であったと。主君を失い浪人になったと聞いておるが。それがしのような輩を召し抱える者はおりませぬ。一向一揆に加勢し戦ったとの噂も聞いた。百騎衆という名に聞き覚えはあるか。
この地にあだなす者たち、我が敵と心得ておりまする。あやつらはこの近江においても百姓らを虐げ、祭りごとを乱しておる。そなたを呼んだのは他でもない。できることなら百騎衆を止めたいが、私にはそのようなことはできぬ。近江での百騎衆の動きを記してある。民から多くを奪い取り、鉄砲鍛冶を襲おうとしておるのじゃ。我らにお任せを。懐かしくお思いですか？もう昔のこと。良き日々じゃった。兄上がどのような最後を遂げたのか聞かせてくれぬか。炎をものともされず、抜いた刀をそのままに、歌の一節を演じられました。殿は人間50年、下天の内を比べれば夢幻のごとくなり、ひとたび賞を受け滅せぬもののあるべきか。兄上は敦盛がお好きであった。もう一つ頼みを聞いてはもらえぬか。何なりとお市様。伊崎寺で待っておるぞ。寺と？そうじゃ。兄上の始めたそなたの侍修行を続けねば、そなたには恩があるでな。何なりとお申し付けを、麗しのお市様。盗み聞きなどしよって。それが忍びの習いだ。受け取った書きつけを見せろ。百騎衆の手先となり、長浜でよからぬことを企んでおる代官がおるようだ。そしてそやつらの頭が涙を流す面をつけておるのか。ならば見つけるまでのこと、すぐにかかるか。次は鬼人だ。何か分かれば知らせを送ろう。百騎衆は塩津で船を手配する気か。安助に知らせよう。信長の軍は敵をほふることに長けていた。その力の源がこの鉄砲か。ここを潰すのも悪くないが、火薬に火がつけば町の半分が吹き飛ぶな。百騎衆め、湖を渡って火薬を町に運ぶ気か。岸に行かねば。これで次々と火がつくじゃろう。これだ。この火薬はここで処分する。船を降りよう。ようこそ八幡へ。ここは賑やかな町と綺麗な堀が自慢でな。う。声を潜めろ。目立ちとうない。ほほほ、これは失礼。してお主は安家殿の子分か。仲間だ。子分ではない。仲間？商売か何かのか？もう黙れ。仕事に移るぞ。これ近江における汝をお話しよう。百騎衆は2人目の代官を送り込み、本物を偽物呼ばわりした。よくある手じゃない。代官に手出しはできん。民は泣き寝入りじゃ。大名はそれで困るわけでなし、我関せずというわけか。北近江は橋場家の所領だが、秀吉様はいつも戦で留守にしておる。安土と長浜の城代は袖の下を渡され見て見ぬふりだ。で、その悪代官の上におるのが鬼人か。さて初めて聞くんだじゃ。わしはお市様の警護役、密偵ではないのでな。わかった。こちらも何ができるか調べる。また会おう。侍が田んぼで眠っておると申したか。ああ、代官の手下が酔いつぶれちまってな。
代官への手がかりが欲しい。任せておけ。見つかったかい？もうあの知れ者は始末した。ありがてえ。じゃが本当に困っとるのはそいつの上役でな。悪代官は安土におる。百騎衆塩津の宿で宴か。民を割愛させておいていい気なものだ。近江の民のために一肌脱いでくれたそうだな。お市様もお喜びじゃ。その方のためにやったのではない。分かっておる分かっておる。お主いか者じゃろ。その山育ちの訛を聞けばわかる。お主は近江だな。カエルを焼いて食うた匂いでわかる。お前はいいやつのようだな、熊。ありがたい言葉じゃ。ならばなぜ百姓を苦しめる武家の者に仕える？わしはお市様と姫様方をお守りしとるだけだ。それにお主たちのしとることはわしには危なすぎるでな。どうであろうな。ではな、熊。ああ、忘れるところじゃった。百騎衆の手先になっておる代官は他にもおるのだ。礼を言う。決して無駄にはせん。では達者でな。お久しゅうございます。安家、船出の支度はできておるか？整いましてございまする。ぜひ修練を続けさせていただければと。さようか。ついてまいれ。さて、伊崎寺から白髭神社まで参るとしようではないか。ここは清らかな湖。それを渡るは白髭に詣でるにふさわしきやり方と言えよう。そなたの国にもこれほど大きな湖はあるのか？はい。雨が降ればさらに大きくなりまする。琵琶湖は美しい。私は尾張の生まれじゃが、この心奪われる景色は見飽きることがない。水底にはもののけや竜がひしめいておるそうですぞ。慎まぬか。それなら大向では異常符が好物と聞くぞ。はるか昔、俵の淘汰と異名を取る豪傑がおった。これはそう呼ばれるようになった天末じゃ。俵の淘汰こと藤原秀里は数百年も昔に帝にお仕えしたものだ。とある日、秀里は近江の継承として名高い大津にある瀬田の唐橋を渡ったのだ。おお、それがしも訪れたことが。橋を渡る途中、水の中に竜を見た。顔を上げると橋の上に風変わりなものが立っておる。そのものは黄色の髪に海の色の衣をまとい、頭には竜の冠をいただいておった。そしてわしは湖の底にある竜宮に住まう竜神であると言うた。はあ、奇怪な。その姿はまこと恐ろしげであったが、秀里はひるまず礼儀正しくお初に御意を得ますと応じた。よきかな。竜神は言うた。凡人ならば逃げるところ恐れ知らずと見た。汝、武芸に覚えはあるか？秀里は危機として答えた。ご下命とあらば何なりと。秀里の言葉を聞いた竜神は三上山を根城にしている大向について語った。竜神の子が月に一人ずつ食われており、このままでは皆餌食とされてしまうという。なんとむごい。秀里が大向での退治を約束すると、竜神は湖の底竜宮へと招いた。幾日も宴が催され、秀里は地層に預かった。そしてある霧の朝、大向が現れた。その体は山の峰のように長く連なり、その皮は岩尾のように硬く、牙からは毒が滴っておった。なんと下に恐ろしきもののけ。ひるむことなく秀里は矢を射たが弾かれてしまった。さらに一本放ったがそれも効かぬ。秀里は、ここが白髭神社じゃ。巫女の案内に従いお清めを済ませるがよい。心得ました。私は済まさなければならぬ用がある。本殿で待っておるぞ。元日孤独
安土には良き思い出がいくつもございまする。剣の稽古はもちろんのこと、信長様の姿も、例えば先ほどの能の歌いなどは。いかがであった？敦盛は500年ほど昔の源平合戦で討ち死にした平家の若武者であった。潔さ、物の負の心、笛の教養を備えた敦盛のようなものでさえ破滅は免れぬ。望みは常にあり申す。されど草の上の朝露のごとく、望みはいつも消えゆくもの。さあ着いた。おかげで大恩ある信長様に思いを馳せることができ申した。幼き頃はよう可愛がってもらった。じゃが何せああいう気性であられたからな。我が務めと覚悟はしていたが、後に織田の敵となる浅井長政に嫁がされもした。では小谷城は浅井様のご居城？さよう。大名の鏡のようなまこと立派な方であった。娘を3人授かり、幸せな夜とせを過ごした。その後兄上と長政は戦で争い、兄上が勝った。尾張の魔王に誰が立ち向かえよう。結果小谷城は焼かれ、我が夫は自害、浅井家は断絶。そして夫のシャレ神戸は宴の見せ物にまでされたのじゃ。この乱世、力で己を示さんとした方はあまたおられたかと。これは兄上の脇差しじゃ。本能寺の変の後、私の手に。確かに見覚えがござる。刃は復讐の道具なれど、復讐と慈悲は並び立たぬ。ゆえに時として我らは思い悩む。もしも明日には城が落ちると覚悟したなら、最後の一夜をそなたはどう過ごす？夜を徹して戦いに備え、必要とあらば死での支度をすることでしょう。もはや立派な侍じゃな。もう行かなくては。達者でな、安家。お市様もお達者で。ああ、百騎衆の棟梁について一つだけそなたに言えることがある。その者は日の本でかなりの地位にあるという。用心することじゃ。鬼人の素性はまだわからぬままだな。ああ、だが奴らはこの塩津の宿に集まっておる。その宿を探す。それがしは船着き場で奴らのataque船を探すとしよう。よし、では行く。後ほど会おうぞ。悪徳役人どもの宿を見つけなくては、塩津のどこかにあるはずじゃ。近江の百騎衆が開門するのか。奴らの頭、鬼人が女子とは。なんとも興味深い話じゃ。
安家を探そう。調べたところによると、百鬼衆は竹生島に集うらしい。ああ、今宵宝厳寺に頭の命でな。鬼人が命を下すのもこれが最後となるであろう。どちらかが寺に直行せねば。いけるだろうか。では行こう。よし。一人たりとも逃さん。無論だ。それがしは湖岸の見回りを。近江の貧しき者たちからこれ以上奪うでない。もう十分であろう。はっ！やはりな。驚いたか、安家。まあ、座れ。お市様、何故。さあ、お市様に礼を失することなきよう、どうぞお座りあれ。訳をお聞かせくだされ。近江の民を救いたいとの一心からじゃ。その民から奪ってか。凶作に見舞われ民は飢えておった。やむなく私は近江の代官から金を借りたものの、民を食わせるための借金は膨らみ続けたのだ。そしてある日、その代官からある一団に誘われた。領民を救えると言われてな。なんと浅はかなことを。己の過ちを悟った時にはもはや遅すぎた。しらしらしい。嘘に決まっとる。嘘ではない。嘘をついてまで生きて何になる。我が夫は死に、兄上も死んだ。皆死んだのじゃ。安家殿、お市様は奴らの企みをご存じなかったのだ。一つ言ってもよいか。無論だ。だがそれがしはこのお方には恩義がある。その兄上にも侍として仕えた。今さら裏切れぬ。死を進むは死のみ。生かしておくわけにはいかん。慈悲なくして新たな世は作れぬ。さもなくば我らは敵と何が違おう。お市様、打ち明けてくだされば奴らの魔の手からお救いできたはず。すでに多くを成してくれた。お市様、では我らをもお助けを。百鬼衆について教えていただけませぬか。私も詳しくは知らぬ。なれど光秀ならば全て知っておる。あやつを探せ。承知。してお市様は。まずはそなたに兄上の刀を授けよう。大切に使うのじゃぞ。
あとは己の過ちを悔い許しを請うて神仏に祈るのみじゃ。善を成し遂るつもりだった。だが屍の上に安寧の世など築けようか。直江、案ずることはない。お前たち互いに好いておるな。わかるぞ。だが残念じゃ。大名家の姫様と一介の侍ではな。故郷では若君と呼ばれていたかもしれんぞ。何？いずれ話してやろう。今日ではないがいずれな。おい、兵は持ち場に着いたか？は、キャツメが気づいた時には手遅れかと。老いぼれの首を届ければおじごも褒めてくださるであろう。織田信長が10年かけて殺せずにおった老いぼれをわしが一晩で片付けてくれるわ。父上、おやめくだされ。これは影光めの卑劣な罠ですぞ。甲賀53家を率いる者がおめおめと逃げおせるか。この里はわしが幼き頃より過ごした地なればなおのこと。覚悟は良いか、じじいめ。どうした？まだ時世の句をひねっておるのか。貴様、思い上がった裏切り者と血を同じくする犬めが終わりの魔王なければ明智など散り役とも同然。魔王なき今裏切り者も滅する。今宵が貴様の命日となるのじゃ。ほざいておる。この地には他にも力がある。百鬼衆が立ち上がるのだ。やつだ。じじいの首を持ってこい。何やつ！殿、城へ引きましょう。奇襲を仕掛けるなど言語道断。しかしこれで明智景光が百鬼衆の一員であるとはっきりした。奴は坂本の方に逃げた。そこに根城が。ご明察。景光は叔父明智光秀の留守中城を預かっておる。ならば忍び込んで撃つのみ。うん。多勢で攻め入るのでなければ慎重な策を取った方が良いであろう。橋にいたもう一人を覚えておるか？あの老人はかつての近江守護六角上帝殿だ。甲賀の忍びを束ねる頭でもある。上帝？織田から石山本願寺を守っておると聞いておったが。坂本城に忍び入る術を知るのはあの上帝殿を置いて他にはおらん。だがどこにおる？上帝殿は東に53家が治める加賀野へと向かった。探して助力を頼もう。では安家に伝え合流させよう。
何奴だ。敵か。姿を見せよ、明智の犬め。明智？我ら伊賀は明智を追う側です。何卒話を聞いていただきたい。何用じゃ、一人にしてくれ。六角上帝殿。そう、かしこまるな、行々しい。ならば単刀直入に。上帝殿は誰よりも長く織田信長に抗われた勇ましき者の父。お力を貸していただきたく。山では甲賀の忍びを率い、ある時は一向宗と共に戦い、石山本願寺では籠城を支えたとか。つく側を誤ったのだ。我らは負け、味方は風に散る花のごとくちりぢりになった。そしてもはや宿敵もおらぬ。何者かがこちらに。近江のじじい、とっとと首を差し出せ。我が娘よ、刀を持て。明智の兵に囲まれたか。上帝殿は酔っておられる。お守りせねば。私が忍んで敵を減らす。せがれどもよ、家臣の後を追わせてくれ。一人また一人と朝露のごとく儚く消えた。なぜ惨めな老いぼれを救う。泣き言はやめ、その力をお貸しください。何故に、わしに何ができる。守りの固い坂本城に忍び入る手立てをご存知ありませぬか。知らぬ。その城は織田が近江を奪った後、裏切り者の光秀が建てた城じゃからな。そちらの忍び、甲賀53家の者らはどうでしょう。隠れた入り口などをご存知では。これが棟梁とは。甲賀の忍びはたるんどると思うとったが、これでは当てにならん。待て、そなたらの助けとなれる者が一人おったわ。我が娘勝姫じゃ。坂本城を探っておったことがある。していずこに。延暦寺に向こうたわ。叡山の名。何故叡山になど。今や資料のさまようち、誰も寄りつかんはず。我らの敵を討つため、そしてわしに逆らい、わしを罰するためじゃ。しばし待つがよい。そなたらはわしを救ってくれた。時が来たらわしも坂本城で共に戦おう。叡山に行き、勝姫を探す。任せた。では後に坂本で会おう。何やつじゃ。私は藤林直江、伊賀の者です。して伊賀の者が何用じゃ。坂本城の明智景光を討つのに力をお貸しいただきたい。それは父上の戦じゃ。預かり知らぬ。親孝行なさる気はないと。甲賀の山々、石山本願寺の炎。私は12年も父上に付き従ってきた。私以上の孝行者がどこにおる。ならば何故。明智一党への愚かな復讐で死んでほしくはないのじゃ。叡山で過去にすがりつきながら死ぬ方が良いと。あれは父上の敵。されどそなたの言い分、ひとまず受け止めておこう。さらばじゃ、直江。皆揃ったな。
明智景光に戦を仕掛けるとしよう。叡山での姫の様子は気にならぬご様子。強情なところが似ておりました。なおえよ。カエルの子はカエルというじゃろう。オタマジャクシとカエルは似ておらんが、親子の気質は似るという例えじゃ。まあよい、して策は。城内に火薬だるがあるようにござります。思い直されたか。そなたのために来た。火薬だるに火を放てば万兵を遠ざけられるはずじゃ。娘よ、兵法とは派手にやればよいというものではない。夢を忘れるな。よいか。明智景光の傍らには手だれの金樹頭がはべっておる。なかなかの誉れある男じゃ。されど腕が立つ剣士であれば刃を交えてみたいものですな。明智の犬から引き離し、金樹頭が一人になったところを狙うのだ。火薬で驚かせてはどうでしょう。分からずやのわしの娘と同じで兵法というものを知らぬようじゃな。なれどこたびはそれも役立つやもんな。金樹頭はそれがしか。こっちは火薬の樽を探す。火をつけて騒ぎを起こしてやろう。さすれば天守閣には明智景光一人。その時こそ正気だ。さて、いよいよじゃな。はあ、信長に仕えた偉人か。ここで何をしておる。お主を斬りに参った。はあ、わしは蒲生義満、日の本一の名家藤原家の抜用なり。雨の小屋根の御を親神とする中富の血を引く者じゃ。いざ尋常に勝負。我が名は安家。この刀はかの織田信長様に賜りし者。武士と武士の血で血を洗う果たし合い、その腕前しかと見せてもらおうぞ。ようやく調子が出てきたというのだ。いずれかが死す。新影流の教えの賜物しかと見せてもらったぞ、安家。恐れ入り申す。あとはあの二人次第。時にそなた娘はおるか。いえ。わしはかの吉田重政に弓を学んだというに、娘の勝はわしが弓を教えてやると言うても鉄砲がいいなどと言いおる。わしの持ちかけた縁談もことごとく蹴り寄って尼寺にでも入れるべきじゃった。腰入れや尼寺のことは皆目わかりませぬが、姫の鉄砲の腕は確かと言えましょう。向ける先にお気をつけを。いかがした伊賀姫。鉄砲が恐ろしいか。誰が鉄砲など。怖いのはその使い手です。伊賀だの甲賀だの、まだそんなことにこだわっておるのか。勝負はすでに伊賀が勝っておる。我らの作るうどんの方がうまいからな。戯れはよい。
城に火をつけに行くぞ。私は火薬のあるところへ、その鉄砲で援護を。仰せのままに。私は見晴らしの良いところへ行くとしよう。片付いた。どうなさった？琵琶湖での暮らしが懐かしゅうてな。夜明けの霧の中船を漕ぎ、鴨を飼ったものよ。お一人で？お武家の姫君は家臣に船を漕がせるものでは？羨ましかろう。伊賀に湖はないからの。伊賀にもありますが。伊賀には体を洗う川すらないのではないか。それゆえそんなに汚れておるのじゃ。琵琶湖に投げ入れて差し上げましょうか。ただのざれ言じゃ、伊賀姫。塀の上から援護しよう。勝姫はいずこに？影から鉄砲で援護する手はず。残すは明智景光。奴は城の最も上、天守閣におる。この厳然さ、いかにして中に？かつてわしに仕えていた庭師に話をつけた。そやつが門を開ける手はずになっておる。ならば守備は上々。者ども、爆発を止めよ。手に入れたばかりの火薬だというのに。それと誰でもいい。早くあの打鍵を黙らせよ。ここは忍びゆくぞ。忍びより切る。卑怯な手を使い果たし合いを怪我した報いじゃ。汚らわしい入れちき正面。さあ、箱のありかを申せ。箱？何の話じゃ、この知れ者め。ならば何故百騎衆に？奴らは誓ったのだ。おしごに莫大な富と限りなき力を与えると。奴ら？また万兵か。古い物見櫓で落ち合おう。互いに分かり合えたようですな。父上は頑固な愚か者じゃ。私も頑固に付き従う。愚か者がごとくな。明智景光なき今、ここに用はない。いや、まだ一つある。頼みじゃ。ここに来てもらったのもそのためよ。信長に攻め込まれ、甲賀流はちりぢりになった。されど何者かがその生き残りを雇い、横島なる使命を与えた。甲賀者を差し向けられるのはこれが初めてではありません。わしの弟子たちの名が記してやる。残らず始末したらもう一度わしのもとへ参れ。これは役に立ちましょう。この長久も野郎、六角家に代々伝わる弓じゃ。娘には無用の品じゃからな。ありがたく頂戴つかまつりまする。私は伊賀のことを知りたいゆえ、もしよければいずれ聞かせてはもらえぬか。覚えておきましょう。
私はしばし近江にとどまる。承知した。何かあれば呼べ。ご住職か。はい、お牛の命によりここに連れ戻されました。逃げようとしましたがかなわず。私にお任せを。他に何かご存知で？あれは別所の最後の生き残り。間もなくここに来ると聞いております。ならば撃つのはその時か。どうかわしらを、そして中村忠重殿をお助けくだされ。あの方はわしらをお守りくださった。心配なさらず、ご住職も安全なところへ。私はお牛を撃つ。はい、どうかお支度を。あやつはまた戻ってまいります。獣の面を拝んでやりましょう。この哀れな僧侶とわしを捕らえるよう命じたのは誰じゃ。無理やり連れ戻そうなどと。ゆえあって誕生山を去ったのだ。忠重、わしは皆に何者であったかを思い出させる。そして今一度立ち上がれることを。安城さんの僧よ、3年前窮地にあった我が別所家に加勢したお主らを羽柴秀吉は焼き討ちにした。匂うか、あの時の血が辺りの木に漂い土に染み込んでおるのだ。奴であろう。覚悟したれ。ここで起きたことを誕生さんは覚えておる。なのにお主らはなぜ忘れてしもうたのだ。怒鳴り散らしても無駄だ、春政。戦は終わった。別所の家臣は勝ち目がないと悟り降伏したのだ。忠重、お主とわしはかつて兄弟と呼び合う仲であったろ。それが今はどうしたわしから僧侶をかくまうと。わしの知る勇ましき武将はどこへ行った。信念をなくしたか。わしは信念ゆえに全てを失うた。今お主の誤った信念ゆえにこの者らが全てを失う。よいか、ここ誕生山の者らに失うものなどすでにない。信長の老頭が根こそぎ奪い去ってしもうたのだからな。今の世で己が価値を知らしめようとするならば、刀の切っ先でそれを刻みつけるより他にないのだ。故にわしは一同に刀を与えた。攻め返す道具を与えた。声を上げる手立てを与えたのだ。この数の相手でも宗谷忠重殿を危うい目に遭わせてしまう。不思議なものだ。そうは言うが聞こえるのはお主の声ばかりではないか。お主、小角と呼ばれるものであろう。お牛に仕える最も武勇の誉れ高き強者だとか。焼き討ちの後、幼子とその祖母を見つけた。死体の悪臭のおかげで二人はうまく隠れられたのだ。目にしたものの恐ろしさにその子は声を失ってしもうた。その子にお主らの怒りが何の役に立つというのだ。その子の目に焼き付いた地獄をお主に消せるというのか。ならば忠重様はその幼き者に何をなされました。いかにしてその者の求むる義を果たせましょうや。
あなたはその幼き者を他のムクロと共に横たえ死ぬに任せた。わしはその幼子にはならぬ。皆と同じくこうして声を上げられる。友よ、我らは共に艱難辛苦を乗り越えた中、選ばせてやろう。誕生山の僧らと同じく我らと戦うか否か決めるがよい。わしと共に戦うことを選ぶ者は皆喜んで迎えよう。三木城は再びそなたらの城となり、皆新たな生を得るのだ。されど我らが貫かんとする義と誉れに背を向ける者どもに安穏と生きる道はないと思い、我が同志がそれを思い知らせてくれよ。しかと選ぶがよい。大牛め、待っておる。三木城を見下ろせる櫓まで参るのじゃ。そこなら城の様子がわかろう。私は直江と申す者。こちらは安家。中村忠重じゃ。かつてわしと牛は共に別所家に仕えておった。三木城が秀吉に攻め落とされるまではな。2年の長きにわたり別所は持ちこたえた。兵糧がつき士気も衰え、最後は屈したが、お主はなぜお牛の命を狙う。この騒動と何の関わりがあるのじゃ。あやつは戦なき恨みに駆られ、さらなる血を流さんとしております。しかもその兵は勢いを増すばかり。このありさまに驚くならば、安家、お主はなぜ信長に仕えておった。信長様は己が道を行けと教えてくださったお方。その道を行けばこそ主君と仰ぎ支え申した。なれば敵の義憤も存じておろう。おっしゃることは一理ありましょう。されど己の意に反して戦わされる者らまで我らの敵とみなすことはありますまい。意に反しての意とは何を指す。大名から下る名か、家や一族への責務か。戦に駆り出されたとて務めを守らずに自由を選べば臆病とそしられる。故に自由を選ぶは死を選ぶに同じ。お牛はそう信じ、僧らにもそう思わせようとしておると。信長が大軍を引き連れて伊賀に攻め入った時、狙いは我ら伊賀者を潰すことのみならず、奴は皆々に知らしめることを欲したのです。村人と地侍ごときが権勢を誇る者に立ち向かえるなどと思ってはならんと。ならばお牛の命だけでなく、奴が掲げる大義も打つべしと申すのだな。してこの筋書きでのお主の役は何だ、直江。かつての信長のように振る舞い、同じ道を行くのか。信長と同じではありません。修羅の道を歩むつもりはない。不義を打つためお牛を殺すか。いかにもお牛についてお教えいただけませぬか。わしにかつての者の負の感はなく、今や奴の策を読むもままならぬ。真っ向から討ち入るのは死にに行くようなものぞ。奴は城を奪うのも早かった。羽柴軍が三木城を落とすにも2年を要しました。我らにはそこまでの人手も時もありませぬ。お牛は荒くれ者といえど、武士ならば策を立てておるはず。それを探れれば。して忠重殿はこれからどこへ。境界寺だ。あそこはお牛にまだ知られておらぬ数少ない場所。何か分かれば知らせに来い。
それがしはあの大男お牛について手がかりを追う。忍び仲間には手を緩めはせんと話しておく。ハイジンズじゃ。こんなわらべが何を。どうかお見逃しを。ここで見張っているよう言われたのです。もし何かあったら。あなたを見て驚いてしまったのです。お許しを。そのハイジンズが奪われれば私は罰を受けます。わらべに手は出さん。でもあなたは大将を殺めてしまった。このまま行かせれば私の命はないでしょう。大丈夫、私を信じろ。そういうことなら。何故わらべが兵の真似事など。お牛は倒れた者たちの仇を取ると約束してくれたのです。私は小角のような者の譜から学びたくミキに行きとうございました。ですがミキの増票の一人がお牛に歯向かいました。そして我らの幾人かを殺め逃げたのです。歯向かった？そやつの名は？すみません、わからぬのです。私はその者がここに来ていると思い武功をあげようと。それでてっきり。私をそやつだと思ったのか。ことをなす覚悟はあったのか。ここより北の教会寺へ行き、中村忠重殿を訪ねろ。温かく迎えてくれる。必ず行くと約束しろ。待て。さっきの方は誕生山での虐殺を生き延びた者よ。残されていた唯一の家族だった孫も先頃死んだとのことだ。して平井山に有用なものはあったか？手がかりは確かでした。三木城攻めの策を記したハイジンズが。かつてはあの秀吉も平井山を拠点としたものだ。お牛が同じことをするのももっともよ。お牛の兵には幼き者もおりました。別所春政は刀を取り旗のもとに集うことを厭わぬ者を物の符として偶した。弱いがいくつであろうとな。そして奴の大義に乗せられたのが百姓たちだ。奴に歯向かう者はそやつらを殺すことをためらうであろうな。お牛の軍勢が皆大義を信じておるわけでは。お牛に歯向かい命からがら逃れた者もおると聞いております。その者なら他の兵を説得できるやもしれません。お主の見つけたハイジンズを見せろ。この先への手がかりになるやもしれぬ。三木城はほぼ難攻不落だ。春政の許しなくして出入りできるものはない。では荷田の運び入れは？城に届く荷物までは司祭に承知しておらんのでは？トトヤの末蔵なる者が荷を差配しておる。奴はお牛への忠義心などなく己の富にしか興味がない。信用できる相手でしょうか？いや、信用はならん。しかし他に道がない。お牛を奴の拠点で撃つにはこれしかないだろう。反乱で力をそぎ、荷に紛れて忍び入り、お牛を倒し騒動を収める。準備ができたら三木の城下町にある隠れ家を訪ねてまいれ。最後の攻撃の計画はそこで練る。軒上の飾りで商人を装いお牛らの目をごまかしておる。見落とすことはあるまい。トトヤのものか？かもな。お主が直江か？おそらくな。末蔵殿と話がしたい。来い直江、頭がお待ちじゃ。よくぞ来た娘。噂は金々聞いておるぞ。私の噂？謙遜するでない。お牛の軍勢を相手に引けを取らなかったと本人から聞いておる。そうやって私が誰についておるか探りを入れとるわけか。
常に何がしかを見定めるのを怠らずというわけか。互いにふさわしかろう。どういう意味だ？わしは商いの話を持ちかけたいだけじゃ。良い商いというものは両者に益をもたらす。別所春政はわしの代わりに従順な頭を据えようとしておる。わしはキャツメの公設にうんざりしておるからな。春政の手の者が高砂神社に詰めておる。我らにとっては共通の敵。始末すれば共に利益がある。いかがか。それでお牛に近づけるのなら確かに互いに利となろう。わしに手を貸すならば三木城に忍び込む手引きをしてやろう。悪くない話じゃろう。決まりじゃな。ではお主の帰りを待とう。約束通りお牛の荷頭を片付けた。噂にたがわぬ手前じゃな、娘。見込んだ通りじゃ。では三木城に忍び入る手引きを頼む。お牛の鼻先まで手引きしてやるとしよう。わしにしてくれたことに比べればたやすいことじゃ。商売敵が消えた今、わしの積み荷が全てじゃ。常に商売をお考えか。お牛には大義があったが末蔵殿には欠けておるようだな。ざれ言をしてその大義とやらが何をしてくれたと。お牛は災いを運ぶばかりだったではないか。とにかく約束は果たしてもらう。無論こちらも約束は守ろう。ところでお牛の荷頭じゃが積み荷の目録を持っていたりはせんかったか。わしに渡せば播磨の物流は途絶えぬ。民が上に苦しむこともなくなるじゃろう。おまけに商売敵も根絶やしにできる。じゃがそんなことは播磨の民の命に比べれば大したことではなかろう。目録は持っておらん。悪いな。ならば話はしまいじゃな。お牛に逆らい三木城から逃れたというのはお前か。お主こそお牛とはいかなる間柄なのだ。命を狙うておる。ならばこの浪人とも気が合おう。お牛を撃つために手を貸してくれ。ただ逃れようとする者らを傷つけとうない。助太刀には礼を申すが手を貸すことはできぬ。すでに厄介事を抱えておるのでな。それがしについてきた逃れ者たちは三木城に連れ戻されてしもうた。しかも兄弟同然である行久も救い出せておらぬ。この兵どもから聞き出した話では行久は歓喜城に囚われておるようだ。ならばそちらも助けがいるであろう。それがしと行久は互いを守り抜くと誓うた。これはそれがしが型をつけるべきこと。平田に捕らえられている者もおる。手始めにそこへ向かってみてはどうだ。それがしの名は小四郎。また会えるとよいな。お前は腕が立つ。直江だ。こやつらはまた増えた。こやつらはお主の手のものか。小四郎そのもの。お主らはわしらからやり返す機会を奪うというのか。他の者らと同じくお牛の口車に乗せられたか。聞け行久。我らはこれまで兄弟同然共に戦い血を流した仲であろう。別所の若武者として浦上や赤松、そして羽柴秀吉との戦いに日々明け暮れたものであった。なのにお主はわしに戦を仕掛けた。最も親しき友にな。お牛様につけば大義のもとに何かを成し遂げることもできたろうに、お主は才を無駄にした。お牛なくとも大義はなせる。お牛にこれまでの始末をつけさせようではないか。そして囚われた者も逃れ者ともども解き放つ。なれど差し伸べられた手を拒む者もおるであろうな。さようなものはいかがする。何をするつもりにしろ、とにかくやれ。わしが死んでもわしらの大義は終わらぬ。それがしにはとても決めきれぬこと。行久を生かしておくべきかどうかお主が決めてはくれぬか。良き友に命を救われたな。報いてみせる。友か。
再び会うことはあるまい、小四郎。分かっておるとも。さらばだ友よ。見逃してやるとはな。互いを守り抜くという奴との誓いを貫かせただけのこと。借りができたな。では逃れ者を助けに三木城へ。城で会おう。この救いなき世にも望みはあるのやもしれん。お牛に対する反乱を仕組む男を見つけました。小四郎という名の浪人で、今は三木城に戻っておりまする。そやつがお牛を守る兵を抑えられるのか？力の及ぶ限りは。されどお牛の大義を固く信じておる者もかなりおりましょう。末蔵殿も我らに味方し、三木城に忍び入る手引きをしてくれるとのこと。そして高所には私が向かい、大手門や逃れ者を狙う鉄砲撃ちに対処する手はず。それがしは大牛を追将者の眼前にて討ち取ってみせまする。奴のことだ。果たし合いを挑めば拒むまい。お主は小角とも戦うことになるであろう。筆頭の手だれですな。お牛を倒せば引き下がりませぬか。わしは誕生山で苦しんでいた僧侶を世話した。食料も水も与えた。だがそれでは不足だったのだ。その者らの感謝の笑みに漂う沈黙、それはわしに与えられぬ唯一のものを雄弁に物語っていた。義か。小角は何を思い、何を目にしてお牛に従う道具となったのであろう。お牛は討たねばならぬ。だが小角を討つのは義であろうか。小角が求めておるのは誠の義にはございませぬ。何も生まず滅びを招くのみ。そして滅びの後では求むるものは手に入りますまい。すまん。誕生山での小角の言葉が今でも耳に残っておるのだ。幼子と祖母を見捨てたと忠重殿を責めておりましたな。まことのことじゃ。何のために戦うてきたのか、わしにはもうわからぬ。いいえ、お分かりのはずです。この戦に勝てば思い出されましょう。まだ多くの者が救いを求めておる。だがなせることをなそう。皆教会寺によこせ。小四郎とその仲間もな。支度は良いか。末蔵殿の手引きがうまくいくといいが。中で会おう。ああ、後でな。気をつけろ。動けるか。ここから連れ出してやる。ああ、貴様の手にかかってたまるか。手配へ、手配へ。おお、そなたが音に聞く弥助か。あの食わせ者、織田信長のもとであまたの者を切り捨てたと聞いておる。お主はあの洞吹きに乗せられたのだ。領主にとって百姓などの命より米一石の方がよほど価値があるに決まっておる。またも無益な殺生を。偽りと血にまみれた果たされようもない大義のために。別所長春殿が自尽されたのはあれ以上の血を流さぬため。そのお家の名を汚すとは。
信長のしもべが慈悲を語るなど肩払いたいわ。奴の意志を継ぎ皆殺しを続けるためにここへ来たのではないのか。己が首を取りに来たのだ。その大義なる者がいかなる妄言か哀れな兵らに知らしめるためにな。受けてたと。わしの刃はこの信念が導いてくれよう。お主の刃を導く者は何？信念。ただし皆と分かち合う信念だ。独りよがりの無双ではない。ならば思うところは同じであろう。相手に不足なし。信念が王子様の刃を導くのならば、私がその刃となりましょう。ものの不よ、わしと戦いたいのであろう。わしはこの小角という刃を使い、己を討ち取ることとし。小角、わしは天守におるが、心は共に戦うぞ。よく知らせを待っておる。致し方ない。思わぬことになったが驚きはない。止まるわけにはいかぬ。安家なら切り抜けられる。私は逃れ者のところへ。ここから出してやる。今か。お牛はこのことを言う通りにすれば知られずに済む。他の者もおる。だがそやつらは逆らいたくないと言うてな。まずは己らが先だ。ばあ様に伝えてくだされ。わしを案じておる。その方はどこに？お主の名は？誰もかもが秀吉に殺され、幼きわしは何もできんかった。ばあ様よ、わしは先に行く。許してくれ。安家。言葉通り皆を助けてくれたのか。直江殿、おみそれした。この者らをどこへやったらよいか。中村忠重殿のところへ。我らの一人が皆を案内し、残る一人がお牛を成敗する。ここは任せろ。安家は小四郎と行け。では事が済んだら落ち合おう。あと少し。逃れ者たちは無事か？無事に生きた屍に戻ったわけか。箱のありか、般若の面、知ることすべてを話せ。般若。ああ、立つか。わしの兵を殺し聞くのが奴と箱のこととはな。わしにとって立つの野望なぞどうでもよいこと。奴に播磨は救えぬ。では何故あの晩摂津にいた？加勢すれば播磨で力を貸すと言うておったゆえ付き従ったまでよ。領地播磨の外に出たのでさえ、あれが初めてのことじゃった。
では己は何も知らんのか。小津野は何者だったのだ。あやつは秀吉の誕生山攻めで一度死に、こたびは小津野として死んだ。それより他言うことはない。わしも今行くぞ。残された者はどうなる。わしと違う何を与えてやれるというのだ。自由だ。己で道を選ぶことができる自由を皆に与えた。この乱世に自由などふぬけの歩む道。かつて自由を選んだ者らは皆死に果ててしもうたわ。もうよい。乱世にふさわしき末子よ。礼を言うぞ安家。これでこやつの企てもついえる。終わったな。春政は迷える者に道を与えた。それで事足りる者もおったのであろうか。違う。春政はこの里の人々の苦しみにつけ込んだだけじゃ。そして苦しい境遇が若き僧小津野を大勢をお牛のもとに走らせた。小津野はその不遇を嘆かず立ち向かうことを望み、その通りに示してみせた。されどその実、お牛に心を捧げるよりはるか前に、あの僧は戦で己を失っておったのだ。心を捧げるとは南蛮の考えであろう。この乱世に誰もかようなことは思わん。思うのではなく感ずるものだからな。お牛の願望に道理などなかったが、小津野はそれを信じた。心がそう動いたのだ。それがしが戦うのも奴らと大差ないのかもしれん。己の心に問うてみてもよくわからぬのだから。なら教えてやる。お牛は義などと言って人を操ったが、安家はさようなことはせん。だから違う。なぜわかる。安家なら言葉で義を語る前に義のために動く。己の目指す世に人を押し込めたりせず、人の縄を解くはず。私も思いは同じ。だからわかる。お見通しか。では先へ進むとするか。ああ。姉様のお客人ですな。はい、よくぞお分かりに。こちらへ我が主黒田官兵衛様がお待ちです。もっとひそやかにやるものかと。殿は間もなく羽柴様のもとへ立たれますが、播磨の国境を盤石にしておかねばと。そこで備前の浮田直家様をお迎えして本日の会を催す運びに。何故武将が歌を読むのでしょう。名役の揺るぎなきことを確かめるためにございます。他の客人とは様子が違うな。姫路には何をしに来たのだ。ある役目により参りました。そうか、その様子からしてよほど大事なように違いない。お若いのにこの場についてよく知っておられる。わしは秀吉様と官兵衛様に預けられた身ゆえ、多くの者の顔を見知っておるのじゃ。この身をもって羽柴家と浮田家の同盟の春日井となることこそわしに課せられた責。そのお年で大きな任を負っておられるのですね。ああ、そうだな。では後ほど。よくぞ参った。ねね様から話は聞いておるぞ。安家の仲間だそうじゃな。直江と申します。黒田殿ほどのお方からお呼び立ていただくとは思いもよらぬこと。
秀吉公のお留守居役はもとより常日頃より大役を任されておられるとか。噂には尾ひれがつくものじゃ。なれど今日お呼びしたのはさような世辞のためではない。実はな、陰で糸を引き秀吉様の味方勢を攻めんとする動きがあるらしいのだ。その者の狙いは何だとお考えで？わしが募った軍勢が秀吉様と合流し光秀討伐をなすのを防ぐ所存であろう。勘ぐっておってもせんなきこと、その者の正体と針までの勢力を暴きたいのじゃ。そこでそなたの出番となる。お呼び立てには応じましたが、私は黒田殿のお下知を受ける立場には。無論じゃ、許せ。戦場で長く過ごしておったせいかぶしつけであったな。ですが敵の敵は味方でもありましょう。今日の連歌会は浮田直家との和睦を確かめ、播磨一帯の国境の守りを固めることが狙いじゃ。若君の父上、もう会うたか。浮田との盟約には八郎のことも含まれておってな。幼くも賢い八郎は浮田家が先々も味方であり続ける証として申し分ない。何よりあれは己の役割をよく心得ておる。あの年にしてもう憂いを見せず泣き言も言わぬことを覚えた。盟約の証とはすなわち人質。あのお年では内心泣くこともありましょう。どれほど辛くとも大名や武士が物事を憂うなど足かせにしかならぬものだ。務めをいかに果たすかで人の器は決まる。そなたとてそう思うておるからわしに会いに来たのだろう。失礼つかまつります。官兵衛様、間もなく連歌会が始まります。我が父も参りました。ああ、これはわざわざかたじけない。秀吉様のお味方の多くが一堂に会する。この意味がわかるか？つまり敵はこの機に乗じて。この先に備え辺りを探っておくがよい。連歌会にもぜひ加わってほしいものじゃな。私など場違いでありましょうが、そうおっしゃるなら。わしも共に参りたいのだが、あいにくこのわしが言うことを聞かぬ。代わりの案内は八郎が。会うのは初めてだな。わしは小西行長だ。直江と申します。播磨へはいかなご用向きで？浮田様は壊された寺社の再建に尽力されておってな。わしはその手伝いをしておる。戦場でお助けしているものとばかり。浮田様は民の安寧に心を砕いておられる。八郎殿が暮らすとなればなおのこと。八郎殿にとってもこうした寺社は離れておっても父上との絆を感じるよすがとなっておる。秋風よ。雨もこごりてしぐれゆく。時の移ろい変わらぬ戦。面白い。お初にお目にかかります。貴殿のお名前を伺っても？戦について読んでおったが、こたびの戦をどう思う？家同士の争いにより罪なき者が命を落とす。いつの戦にも違いはありません。さようか。時にそなたは信長公ご逝去を知っており、大名方と席を並べてここにおる。
されど商人ではなく僧や歌人でもない。なぜここにおるのか心づもりを問うべきであろうが、答えは聞かずとも明らかであろうな。答えとは？わしがここにおる理由とさして変わるまい。そなたの主は何者じゃ？有馬の人々をお助けしたく、それがさして変わらぬかは分かりませんが。まるで禅問答じゃな。どれほど多くをなせる才あるものであろうとも、その上に立つ力ある者の意志に縛られるが定め。こたびの連歌会の題は、季節の趣を歌われた黒田殿の発句によって決まった。そして第三の句は発句と趣を変えるならわし。第三の句は季語を入れてはならぬ。たとえそうすることが最もらしく思われたとしてもな。すでに読むべき句が定まっておられるご様子。これはせがれが作ってくれた句じゃ。日頃会うことがかなわのうてな。連歌会は和歌の句を披露して差し上げる良き場かと。ここ播磨での用が済んだならば読むとしよう。ここを訪れたことでわしが何について読むかは分かっておる。とおっしゃいますと？後悔じゃ。直家殿。萩の花、恋しき故郷、散る花弁。萩の花。八郎、決して逃すな。幾人か取り逃してしまったか。しかしただ逃げるなら何をしにここへ？黒田様、万平にいくらか死者が、それと徳兵衛殿がおられませぬ。ムクロも見つかっておらんのか？あ、すべてのものを改め終えておりまする。一人を除いてな。わしのせがれが連れ去られた。わしのせがれが。浮田殿、賊目が八郎殿を傷つけることはありますまい。そうする理がござらぬ。姫路から出るすべての道を封じ、ご子息を見つけましょうぞ。道を封じて何になる。我が手勢を直ちに姫路一帯に差し向けよう。すぐに見つかればよいがな。八郎のため、そして秀吉様の望まれる太平の世のために。影で糸引く者の仕業か。先ほどの浪人、安助もお香の匂いに気づいたか？ああ、むせるほどであった。これまで嗅いだことのないお香であったな。わしと直家殿は近々姫路城にて新たな盟約を結ぶことになっておった。八郎殿なくして盟約もならず、直ちに追います。行方をたどった先で黒幕にも行き着くはず。黒田様、姫路に戻る手はずを整えてございます。姫路であれば安全かと。安家、直江、慎重かつ内密に頼むぞ。かようなことで同盟が揺らいでは困る。まだ幼く罪もなき八郎殿のご無事を確かめることが先決かと。慎重に事は運びますゆえ。大名どもはあの子を祭りごとの駒としか見ておらん。人の命を七に取引に応じさせたいのであろう。好き勝手にはさせん。幸いにして手がかりはある。姿をくらました物頭の徳兵衛、それにあの奇妙な香り。
いかに手の込んだ真似をしようと探し出してみせる。小西殿、何か気がかりでも？おお、これは八郎様が連れ去られた時のあの匂いだが。覚えております。若をお探しする手がかりになるかと。何かご存知で？実はあれを何度も嗅いだことがある。商いを共にする者たちから同じ匂いがするのだ。直家様との自社の立て直しによう力を貸してくれるのだが、どうにも奇妙な商人らでな。あの匂いは間違いようがない。レンガ界が襲われることは小西殿も知っておいでだったのですか？早がてんするでない。確かに相手の素性を探りはしなかったが、無知であっただけで悪意はない。無知も悪意も危うさは変わりません。一つだけ分かっておるのは、そやつらが備前から来たということ。備前といえば浮田家の両国。御家の再興を目指しておる直家様はあまたの敵がおる。直家様のお立場を悪くしようと秀吉様の不況を買うよう仕組む者がいてもおかしくはなかろう。自社の立て直しに携わる商人からは新たな荷の許諾を求められておるが、何かが腑に落ちん。少なくともこれ以上怪しげな荷に許可を出すわけにはいかん。私もその商人たちに問いただしたきことが、この件はお任せを。小西殿、寺でお香の荷を見つけました。しかも固く守られており、そこには貴殿の名のついた札も。香の荷と聞き、商人以外で何か覚えば、例えばレンガ界での浪人など。荷を改めたところ、中にはお香だけでなく武器も。ご存知だったので。お香なら確かに頼んだが、されど武器とはどういうことだ。直家様のお立場が悪くなるようたばかる者はこれまでにもおった。その商人どもが寺を隠れ蓑にしておるというのか？寺だけでなく、とある神社に印をつけた地図もありました。そこには何があるのだ？それはまだ探ってまいるためお待ちを。それと寺は当座の置き場でしかありません。備前から運ばれた武器の一部はすでに姫路城へ。直家様は八郎様のため播磨を支えんと尽力されてきた。その親心を踏みにじるとはなんと非道な。犬畜生にも劣る者たちめ、欲する者のためなら恥ずべき手段すら厭わぬのか。まさしく非道。宙を下すまで身を潜めておいていただければ。徳兵衛の友達かい？一体今度は何をしでかしたんで？知りたいのはこっちじゃ。徳兵衛はどこに？どうせまた博打だろうね。一度はやめたのにまた金貸しが押しかけてくるようになったんだ。けどね、あの人の部屋でこれを見つけたんだ。あの人がなぜみくじなんか持ってるのか、神社に参ることなんてないのに。徳兵衛がどこにおるかわかるか？町の鳥羽にいるはずだ。もし会えたら可愛い女房が待ってると言っておくれ。帰ったら尻を蹴飛ばしてやる。徳兵衛か？なぜそんな姿に？ああ、レンガ界のお客人、誰に言われてまいった？わしに何用じゃ？落ち着け。少しお前に尋ねたいだけじゃ。このわしに尋ね事だと？分かった。話は外でしよう。な。こっちじゃ。何わしのようなふぬけ何もできはせん。それゆえ放っておいてくれ。おい！あいつ。だから少し尋ねたいだけじゃ。レンガ界でなぜ消えた？お主が現れてから何もかもおかしくなったわ。騒動は起きるわ。わしは逃げる羽目になるわ。だがかけてもいい。わしは潔白じゃ。お前の家に行ったら女子がならず者どもに脅されておったぞ。なんであいつがそんな。無事なのか？生きとるんだろうな。大怒りじゃったがな。愛おしゅう思うておる証であろう。何もかもがわしのせいじゃ。合わせる顔がない。レンガ界の騒動を知っとることを話す。備前の兵が金をやるから城に入れろと言うてきたのだ。討ち入りを命じたの？どこか西国の武士で、その上にも主がおるらしい。わしは言われるがまま城に入れてやった。そしてあのみくじが届くと、奴らは一斉に動いた。
わしもまさか備前の若様が連れ去られるとは。これのことか。そいつは好きにせい。せっかく盗んだはいいがただの疫病神じゃ。わしに不運しかもたらさん。もう一つ城に入れてやったという備前の武士らの位置を話す。それなら書き留めておいた。虫の知らせというやつかな。それと姫路の城へ戻り、私と仲間の屋敷に手引きをしてはくれんか。わしがか。いやしかし度胸を見せれば女子も惚れ直すであろう。しかもお前は切れ者じゃ。金貸しや武者から逃げおおせるなど並のものではできん。そうだな。よーし、城に戻るぞ。でもその前に一旦家に。またどやされる。お主のおかげでいつものようにな。みくじの言葉は仏人によるお導き。その声に耳を傾けるご支度はよろしいですか。それよりも見てほしいみくじがあってな。なぜこれを誰から手に入れた。お前のものではないはず。八郎殿、ご無事で誰にやられたのです。おお、そなたか。痛むが大事ない。レンガ界でのあの騒動の折に怪我を負ってしまってな。あの浪人ども、父上への恨みでわしを殺すのかと思うたら、ここへ連れてこられたのじゃ。レンガ界でお父上とお話を。そうか。それで父上は何について読まれた。後悔です。父上にわしの意を伝える変更を考えていたのだが、我ら親子に関してのな、何か気がかりがおありなのであろう。父上に退治なければよいが。参りましょう。話は道中で。そうしよう。この境内をよくご存知のようで、戦では多くの神社や寺が焼かれ壊されてきた。父上は民の苦しみを和らげんと自社を立て直すために尽力されてきたのじゃ。慈悲深いお方なのですね。幼少の見切りには苦労されたという。助けてくれる者もおらんかったのであろう。故にわしも秀吉様と官兵衛様のもとへ行くことを承知したのじゃ。せめてものを孝行と思うてな。ああ、八郎様をお連れに。皆が好いておりましたゆえ寂しくなりますな。大名家のお子をかくまえと言われた時、怪しく思われたことなどは。いいえ、お指図を疑うなどめっそうもないこと。あなたとて同じでしょう。ふむ。それではまた縁あらばお会いしましょう。今の和歌は羽柴と浮田双方のお家の方ということに。そうであろうな。わしは羽柴家にお仕えし、それゆえに秀吉様と官兵衛様にお守りいただいておる。すべてわしのためを思ってのこと。そのお心遣いには報いねば。お会いできて嬉しゅう存じます。父上が姫路へお連れくださると。そなたはわしの近習と備前へ戻るのだ。姫路城へ連れては行けぬ。備前へ。私が何か粗相をしたでしょうか。がっかりされておいでですか。さような心配はいらぬ。さあ八郎、港行け。直家殿、これはまたなんと奇遇な。まったくだな。何故こちらに。無論八郎を迎えに参ったのだ。奏者で見かけたという話を家臣が聞きつけてな。であるならば、何故八郎殿と一緒に姫路城に帰らないので。そなたには関わりなきこと。無事を確かめたのに安堵されたご様子もないとは。あれは浮田の小僧。戦乱の世で生き抜くべく厳しく育てられておる。あやつに優しい言葉など不要。
危ういと言いながらも備前は無事に着くと。もう詮索はうんざりじゃ。官兵衛はそなたの行動を知っておるのか。私の一存だ。摂津からこの方、どうにも目障りでならぬ。やはりお前か。寺に武器を隠し兵を姫路城に潜ませておることは知っておる。また襲うつもりであろう。しかし何故レンガ界で小野が子を連れ去った。危うく死ぬところだった。すべて終わるまで安全なところに逃がしておく算段であった。それを台無しにしよって悲願を果たすには邪魔なのじゃ。羽柴秀吉も黒田官兵衛も、そして己も。父に誓ったのだ。お前たち一味は成敗する。さらばじゃ。わしに何か話か。はい、八郎殿のことで少々。いかがした。これから申すこと何とぞ驚かれぬよう、実はレンガ界を襲わせたのは浮田直家でした。そして我が子を連れ去ったのです。八郎殿は今備前へと。レンガ界での狙いはわしだったはず。そう思わせて隙をついたのでしょう。直家は姫路に手勢を引き連れてきておりました。話し合いをするつもりなど鼻からなかったかと。まことなら由々しきこと。さりとてそなたが嘘を申しても得る利は何もない。黒田殿は姫路での会合を取りやめ、まずは身辺を固めるべきかと。されど今動かねば打って出る気を逃し手の内を知られてしまう。御身のご無事が寛容かと。いや、わしが直に会うほか策はない。浮田の企みを阻止せねば。あの晩の出来事は姫路城外に漏らしてはならぬぞ。されど黒田殿、浮田直家が姫路城を掌握しておる限り一人乗り込まれるのは危険かと。直に会い悟られず刃を振り下ろせば防げぬ。確かに直家の近所に構える隙を与えず不意を打つのは良き策かと。されどやはりお一人では。腹の内を知るにはわしが口を終わらせるより他はない。そのためには奴の大切なものを奪うことも辞さぬ。直家の弱みなら八郎殿の他にいくらでもあるはず。若君を巻き込むというなら私は手を引きます。直家にも承服できる案を示すつもりでおる。むしろありがたく思われよう。支度を整えよ。官兵衛は切れ者か知れ者かようわからんな。先に行く。本丸で落ち合おう。紛れておった者たちは片付けた。武者の方は手間取ったか。あれしきの相手造作もない。さて何か起こる前に黒田殿と落ち合わねば。黒田殿のことだ。とうに直家に腹を切らせ浮田の手勢も制しておるやもな。会見の場の周囲にいる敵は私が倒す。ここで見張りを頼む。片付いたら会見の場で落ち合おう。国境においては西の毛利方との和議を急ぎ進めるが寛容かと存ずる。
レンガ界での一件は事を企んだ者の目星はおおむねついております。よってその者を裁きにかける日も遠くはないかと。その者の素性は西国の名のある者とのこと。播磨にてそれがしを討たんと企んでおった様子。とはいえ敵の真の狙いが見えず、浮田様はどうお考えか。先を見通す力があると言われ、秀吉様の軍師としても名高い黒田殿がわしに聞くな。お主こそどう見る？秀吉様の進撃を阻み、この播磨を手に収めんがためかと、貴殿と怪しき一派が。知りすぎた己には腹を切ってもらおう。黒田官兵衛が死に、秀吉の播磨も危うくなるというわずかばかりの力を手に入れんがために。己が野望のためなら我が子の無事も二の次と見える。八郎殿のことはご心配召されるな。備前には向かわず、今は我らが庇護のもとに。あやつも人でなしか、若の命を盾に。八郎に手を出してみよう。今ここにおる我が兵がこの城を血に染めてくれる。兵は皆倒され、己の関係はすでに崩れた。逃げ場はない。それは己とて同じこと。わしの策を笑うため出向いたのだろうが、逃げ場はないぞ。認めた。八郎殿はまこと賢い。父を病案じておったが、不安は的中したようじゃ。この裏切り、秀吉様は許すまい。八郎殿もただでは済まぬが、正しきことをなさば、あるいは。わしが腹を切ればせがれは助けると。うん、約束いたそう。なるほど、己らがせがれを捕まえ、わしへの人質として撃った者たちか。刀を収めていただこう。やむを得まい。天守に邪魔を入れるでないぞ。わしにはまだせねばならぬことがある。はっ、よい。天守へは押し通るしかないようだ。安家、私の方が早い。あやつ、死を覚悟した顔をしておった。直江、後のことは任せる。今はひとまず死なれませんよ。後で申したきことが。来たか。元より逃れるつもりはない。ではなぜ逃げた？一人静かな時が欲しかった。最後に八郎の書が読みたくてな。逃げ場はない。どちらか一人でよかろう。主君の仇を討つか。父上の仇討ちは？私が。ことが済むまで待っていよう。春は恐れず秋のわずかばかり待ってはくれぬか。いいだろう。木の花や黒き土にぞ種芽吹く。春は恐れず秋の訪れ。八郎殿の句か。心がこもっておる。
かつてのわしと変わらぬ。あやつも浮田のために戦っておったのだ。もっと早くにこれを読むべきであったな。行くか。箱のありかを言え。達の手にある大いなる力にふさわしきものと示されるとか。いかにして？知らぬ。わしには関わりない。摂にてわしが加藤州征伐に加わることを決めたのは、針までのわしの動きを何人にも邪魔立てさせぬためじゃ。それで黒田殿を狙ったと。だがそもそもの目的は力ではないと察するが、いかに。わしには力があった。なれど我が子を取り戻すには足りぬ。わしは無力であった。されど心はせがれと共にあったのだ。達の欲するものは力などでは決して得られぬ。安家、ここは私が。八郎、すべてそなたのため。惜しくはない。八郎殿の命を盾にはせぬようお願いしたはず。盾にせず収まったであろう。もとより害を加えるつもりもない。浮田は力強い同盟を保つことを望んでおった。それが新たな当主に引き継がれるだけのこと。幼き八郎を救うため、直家には死んでもらうしかなかった。秀吉様がそれでお許しになると。この儀は内密とする。我らの他に事の次第を知られてはならぬ。八郎殿には何と？ありのまま話すがよい。お家を継ぐ身ならば乗り越えられなくては。まことを申せ。私のことで官兵衛様やお二人を煩わせておらねばよいのですが。気になさいますな。さあ、直江が父君の最後に立ち寄っております。父上はどのような最後であった？お父上は八郎殿が立派に後を継がれると信じ、御身を救うため自らの命を差し出されました。父上はいつもわしのためを思ってくださった。決して忘れるまい。礼を言うぞ。哀れな。気にかけてやらねばな。あの言葉が少しは慰めになりましょう。黒田殿もどうかお力になってくださいますように。では。
大物主様に使わされたお方か。大物主とはここの神様のことか。神のお導きはひそやかなもの、信心深き者のみが気づくのです。神社を壊したのはさまよえる御霊と言われております。御霊じゃと？確かなことはされど壊されたことに変わりなく、大物主様も取り乱しておられます。沈めるには大物主様に供物を3つの神社でおみきを捧げれば導きが得られるでしょう。酒と導きが結びつくとは不思議じゃな。まあ試してみよう。神主は大物主様のお怒りを恐れ、近くの村に身を隠しています。神社が壊されたからか？はい。神主がおらねば民が大物主様に祈祷を捧げることもできませぬ。さまよえる御霊の仕業でなければ誰が神社を壊したと思う？このようなおぞましき行いはむしろ人にしかできぬかと。とはいえ一人の仕業とも思えませぬ。何らかの企みであるとすれば、力と権威ある者が裏におるやもな。かような悪しきを行い、何としてでも止めねば。命をもって沈めるしかなければそのように。神仏に答えを求めるなどたわけのすることよ。あざけったつもりか？痛くも痒くもない。ほう、この乱世にも軽口を返せる者がおったとはな。申し遅れた。小次郎じゃ。直江じゃ。お前は答えを求めとらんらしいな。欲しい答えはもう得ておる。では何故声をかけた？何が狙いじゃ？狙い別に狙いなどない。だがお主は手強い武者を狙って追いかけとるんじゃろ。私も狙いなどない。ただ神仏に答えを求めるたわけの一人じゃ。なるほど。わしを信用せんというわけか。それは賢明じゃ。ここ大和では全てが嘘でさえもね。答えが欲しくば大名と話すに限る。ここらなら筒井純家。それは頼もしい若殿じゃぞ。初めて聞くなじゃ。されど大名は大概信用ならん。そう、それでいい。誰も信用するな。しかし取り入りたいなら土産を持参することじゃ。それなら柿などよかろう。好物じゃからな。その純慶とやらはいずこに？真実同様捉えにくいやつだ。城にはおらんだろうな。茶は好きか？あの辺りでうまい茶が飲めるらしいぞ。ここは先に行ってくれるか？それがしは織田家に仕えていた安家と申す者、純慶殿にお目にかかりたい。純慶様は客人を迎えぬ。なれど織田の大男とは珍しい。特例を認めるかもしれん。話はそれがしが、相手は大名だからな。消えた死者にさまよえる御霊、そうした煩いから逃れるためにこそここに来たというに、安らぐこともできぬ。純慶殿、それがしは安家と申す者。覚えておるぞ。織田の屈強なる大男であろう。これはただの従者にございます。こちらを。
戯れのつもりか。と申されますと？純慶様、どうされましたか？昨晩顔のない男が夢に現れ、柿を差し出してきたのじゃ。敵か味方かは分からぬ。なれど夢をないがしろにはできぬ。お主には役目があるはず。わしに歯向かえば報いを受けようぞ。その娘もじゃ。承知しておりまする。わしは上見、東大寺のよろずの差配を行う法教じゃ。失礼じゃが、こたびは何用で参られた？純慶様のお心晴らすためにも伺いたい。大物主様に捧げ物をするため参りました。偉人が我らの神社に参拝を？この地へ来てまだ間もないゆえ、各地の風習を学びたいと思っておるのです。忌まわしい。ただでさえ面倒事が多いというに、御霊が荒ぶっておっては大和に安寧は訪れん。僭越ながら悪霊を退治することで事が収まりなどは。荒ぶる御霊も厄介だが、問題を生んでいる真の根源は秋山家の綾子殿じゃ。秋山家が和睦の申し入れを断れば滅ぼすしかあるまい。純慶様は寛大にも秋山家に和平の使者を使わされたのだ。しかしその使者は拉致されたか、あるいはもっとひどい目に。では使者を我らが探してみましょう。ああ、そうしてもらえぬか。さて、わしはもう疲れた。時が必要じゃ。静寂と、それから平穏も。安家、そなたの武勇は伝え聞いておる。東大寺までわしを訪ねてくれれば嬉しく思うぞ。その従者も一緒で構わぬ。そう望むのならな。さあどうする？厄介な例の相手か消えた使者を探すか。盗み聞きしとったのか。仕方なかろう。わしの耳はウサギのごとく長く繊細なのだ。狙うべきはおそらく綾子じゃろう。それが全てではない。筒井と秋山の争いを鎮めれば大和に長き平穏をもたらせよう。敵を葬れば平穏になる。一理あるのは認めよう。されどまずは綾子殿については調べねば。死者を見つければたどり着けるやもしれぬ。それに御霊の剣も放ってはおけぬ。沈めねば民が希望を失ってしまう。御霊がまことにおるならな。巫女は神主が逃げた村の話をしとったな。おお、ご明察。例の大将に使者探し、その後法教の元も訪ねるか。楽しくなりそうじゃね。順番は大事じゃぞ。守らなければどうなるか覚悟しておけ。奇妙なやつじゃ。奇妙なのはこの土地だ。すぐに茶を振る舞おう。だがその前にまずはこの誉れ高き東大寺を案内いたす。戦により栄華が失われようとこの静けさは変わらぬようで。この混乱の中では貴重な静けさであろう。外で戦乱が巻き起ころうとも東大寺は安らぎを与えてくれる。されど今の大和を何とかするには動かねば。なればこそわしも和睦の手助けをしておる。少し歩こう。さあついてまいれ。これが大仏殿。より平穏な頃に作られたものだ。ここにある像が世の中心であると信ずる者もおる。
北京のお考えは？姿形は見事であっても、志ある者の燃ゆるごとき覚悟の前には聖堂の像の力も及ぶまい。和平を願う燃ゆるごとき覚悟と、わしの導きでそれが成就するよう願っておる。私もそう願います。ただ御仏に心を開けばよいのだ。さすれば道が見えてこよう。先頃和睦の手助けとおっしゃられていましたが、何を？しきたりにのっとり事を治めるがわしの務め。そこの巻物が見えるか。代々いがみ合う諸勢力の談判を由緒ある巻物が導いてきた。和平をもたらすは巻物より話し合いでは？さよう。されど御仏は是も非も巻物を通して語られる。わしは用事を済まさねばならぬ。わしの留守中、庭を離れぬようにしてもらいたい。最も高貴な賓客でさえ境内のすべてに立ち入ることはできぬのだ。小次郎か。どこへ連れて行く気だ？すぐにわかる。まずいことに巻き込む気じゃなかろうな。人聞きの悪い。今まで巻き込んだことがあるか？来い。掛け軸に茶器に宝剣、軍でも作れるほどの価値があるご神宝じゃ。他にもまだあるぞ。その茶釜は興味を引かんかったな。見たことがあるのか？いや、根性ではないがな。多くの戦に使われた刀、和平を望む構想には似つかわしくないな。どれほど磨こうが落ちぬほど血がついておる。この書状には秋山家の綾子は信用ならんとある。なんとも都合よく読んでくれと言わんばかりに広げてあったな。あの北京が坊主らしからぬものを集めとるのは気になるな。戦利品までな。なぜだと思う？ここにおったか。わしの集めた珍品を見たようじゃな。あの茶道具はまことに見事。松永久秀の茶道具、名工が手がけた一品じゃぞ。久秀、その名は聞いたことが。欲に目がくらんだ悪党だ。されど趣味は良かった。特に茶道具に関しては。さらに欲深き織田信長に倒された武将か。織田家が筒井家を引き立て、松永家を倒したまでは大和の国の利となった。とはいえ松永家を滅ぼす直前、信長公は我らに大和を任せんとしておったようだが、心変わりなされたようだ。力あるものとは気まぐれゆえ。さよう、実に深い考えをお持ちであった。今では純慶様が大和を支配し、その富を握っておる。ともかく昔話はもうよかろう。散歩の続きだ。ひどいありさまじゃな。戦のせいで傷が残るは生き延びた証拠。わしも一度まさにこの場所で死にかけた。こちらで。松永家の時代、久秀のドラ息子にちょうどここで襲われたのだ。手強い相手だった。悪いことに奴はその父よりも勇敢であった。間一髪殺されずに済んだ。だがそれも昔の話。修繕の係を純慶様が捻出してくださるまで幾年もかかってな。ご不満な口ぶり。失望はしたが腹は立たぬよ。しがない坊主である我らはいくつもの家に従うてきた。織田、松永、筒井、そして秋山。皆殺しだ。ここでしまいじゃ。無法者め。北京、傷はどの程度で？こんなもの何でもない。ではその涙は？聞いておらなんだか。秋山の者が巻物を奪ったのだ。あれなしで
大和に和平はもたらせぬ。なんと恥ずべきことか。刀を持て。死んでおめえを注ぐほかない。お待ちください。まだ命を絶つ定めではないはず。そうかもの。まずは純慶様にお伝えせねば。わしの罰は殿が決めてくださろう。巻物を奪われたって。どうなっとる？消えたと思ったらまた現れ。まあまあ、そんなことより大和に和平をもたらせる巻物のありかを教えてやろう。どこにある？盗っ人ならあっちへ行った。またお主か。相手をしておる暇はない。戦を仕掛けるところなのじゃ。まだ和睦の道はあります。盗まれるのを見たのだ。取り返すなど不可能なはず。秋山が奪ったのであろう。盗人が秋山の武具をつけておっても綾子殿の命とは限りません。ならば何者じゃ。それはまだですが巻物は戻ったのです。どこか気に食わぬ。されど見事な働きだったゆえ多めに見て使わす。さあ行け。いろいろと世話になったな。何があった？悪霊に襲われたのじゃ。しかし我らを守るはずの武者は言い訳をするばかり。神社が狙われとるのは聞いたが里の者まで。悪霊はご神宝を盗む。だから奪われないよう我らが持っておるんじゃ。だから狙われとるのか。番頭も番兵たちもそれを知っていながら何もしようとはせん。またお前か。万平はなぜ神主を助けぬと思う？とんだ怠け者じゃとは思わんか？それだけではなかろう。そういえば先ほどより番頭の屋敷が随分と騒がしくしとる様子であったな。どうも怪しい。わしならば立ち寄ってみるがな。何かわかるやもしれんぞ。神主を襲っとるのは見たまでなく無法者か。そやつらと万平は何者かに仕えておるはず。それが狙うべき敵じゃな。何をしておる？おいおい、そう怪しむな。いつも助けてやっとるではないか。この乱世にも人助けする者がおるとはな。うん。この小次郎はいつでも力になるぞ。丘の上に無法者がたむろしておる。廃墟の中だ。そうか、助かった。無法者どもは迷信深いと聞く。夜は迷信が深まる時だぞ。襲うなら夜ということか。策を練るのは得意でな。やはり裏で無法者にご神宝を盗ませとる者がおるようじゃな。光る者に目がないとはまるでカササギじゃな。光らんご神宝もある。お主はいちいち言うことが細かいの。そういうお前はまたあざけりか。まあ助けはありがたいがな。ではな、どこにでも現れるな。酒ぐらい静かに楽しませろ。酒は見当たらんぞ。どこへ消えた？誰の仕業じゃ？消えた死者について何か妙案はないか？そこに醜い大男がおるだろう。あの男、死者を捕らえたと自慢しておったぞ。何を見とる、ちっぽけなネズミ。ありゃ悪人の口ぶりじゃな。酔っ払いというだけで悪人とは限らんじゃろ。なんじゃと？悪人じゃ間違いない。もう黙っとれ。この調子では。黙っとれじゃと。今のは独り言で。おい、表へ出ろ。その減らず口を聞けなくしてやろう。
まったく。やめい。全員去れ。そこの二人は別じゃ。そこを動くな。私は綾子、秋山家の者じゃ。直江と申します。ここへは純慶殿の使者を探しに。それと他にもお聞きしたいことが。筒井の使いか。和をなすため己の意志で参りました。秋山には裏切り者が多い。裏で筒井や他の者に仕える者も多い。例えばこやつ、裏切りの証をつかもうとつけておったが、そなたのおかげでかなわなくなった。ならば埋め合わせを。して和平の使者をどこへやった？母さんへ連れて行ったんじゃ。それは誰の命だ？面をつけた武者じゃ。金をくれると約束しておった。男か女か？女じゃ。その強かった。もしやこのお方かもしれんな。さあ、大和で戦が起こる前に死者を探してこぬか。その前にまだ話したきことを。話しておる間に死者が痛めつけられとるかもしれぬぞ。見つかったら春日大社へ参る。血が流れるかもしれんがな。怪我はないか？立てるか？和義への正体の文を奪われた。盗人は宇田松山城へ向かうと言っておった。もしお主に取り返す力があるならば、城の南から近づくのじゃ。南の壁は戦で脆くなっておる。分かった。正体の文がなくては綾子殿が秋山家として和義に手向けん。案ずるな。文は必ず届ける。状況は危うい。和義が失敗した時のため、筒井家は秋山の力を知りたがっておった。それが今度は秋山が筒井家の力を知りたがるとは。和義のふりをし戦の準備か。文は必ず見つける。死者は生きておったか？一人は裏切り者の件は言う通りかもしれません。信じる気になったか？秋山家の手の者が信用できぬのは確かかと。直江よ、秋山の装束をまといながら鉄砲を持っておる者はおったか？それが何か？真の秋山の兵は刀を振るう。それが我らの理由に。鉄砲などには頼らぬ。弓にさえ抵抗があるのじゃ。ならばなおさら諸国と和睦を結ばねば。我らの外交が愚かだと申しておるのか？さようなことは。ただ世の移り変わりは早いものゆえ。大和へ参ったのは和平の使者のためだけではなかろう。確かに太平も求めております。ですがこの地に恐れをはびこらせる影のような者たちを追っております。私がその影の一味だと？その考えもよぎりましたが、間違いであってほしいと願っております。邪悪な影というのならば戦好きの筒井純慶であろう。誰であれいずれ明らかになりましょう。さすれば手を下すのみ。されど今はどうか和議へ。文も戻り向かわぬ理由もなくなりましたゆえ。ああ、何としても参ろう。大和の領主が揃うておる。獲物者。純慶殿と綾子殿はそこまで憎しみおうてはおらぬように思う。他の面々もな。されど北境についてはどうであろうな。腹の底がどうも読めぬ。百騎衆は今宵ここへ来る。奴らが和平を望むものか。それがしは同席して内から見張るつもりだ。お主はどうする？外で影に潜んでおる。いつも通りな。それがよい。
辺りを見渡せる場所を探さなくては。滑り落ちぬようにな。落ち場につきいつでも撃てるようにしておけ。あやつを仕留めれば和睦の目ものうなる。宋が秋山の兵らと話をした。鉄砲を持ち込んどるのか。近寄らねば。兵がおる。誰か撃たれる前に止めなくては。得体の知れぬやつよな。わしが何者でも構うまい。目的さえ同じであれば。何を企んでおるのだ。すぐにわかろうさ。我が命を狙うておったのか。殺す気であればとうにやっておるわ。そこまでになされよ。いさかいは和議の妨げ、物別れとなるを望まぬなら落ち着かれた方がよろしいかと。嘆かわしい。またも計りごとか。計りごと？しらじらしい。お主であろう。純慶様、お疑いはごもっとも、わしもいぶかしんでおりました。しかり、この中に裏の顔を持つ者がおる。この中じゃと。わしは違う。見くびるでないぞ。信長様ともあろうお方がお主に大和を託すとは、訃報を聞いてどうであった。安堵されたか。その通りじゃ。我らはたばかられておったのじゃ。早く刀を坊主に投げろ。これが仕上げとなろう。おっ、わしを欺いたな。己皆をたばかるとは。真実とは醜きもの。一人残らず切って捨てよう。まずは安家じゃ。討ち取れ。北京は北へ逃げた。私が追う。他に敵がおらぬのを確かめたらそれがしも行く。志ある者の燃ゆるがごとき覚悟がこれか。せいぜい勝ち誇るがいいこのすべ。いつかそなたも苦渋を知ることになろう。箱はどこだ。静かにせぬか。死にゆく者の邪魔をするな。あの音聞こえるか。松永久秀のドラ息子がわしを呼んでおるようじゃ。お前もあの世へ来いとな。これでまた鬼が一人片付いた。大和に太平が訪れればよいが。訪れんと。こたびの騒動、一人に席を負わせられるものか。お主も知っていよう。狂気と強欲は根が深いと。あやつらが消えたとてたやすく太平は訪れはせぬ。じゃが信じるほかない。やり直す気を与えたんじゃ。あとは大和の者ら次第。そうだな。人に救いをもたらす種もその中にあるのやもしれぬ。で小次郎は消えた。これで人助け好きの厄介者も成仏できるとよいが。忠義ゆえとはいえ無礼をした。
何せ気を抜けぬ時勢だ。伊勢定為殿にお会いしたく。わしが定為じゃ。苦しゅうない、入れ。従者のことは許せ。また弟の手のものと思うたのじゃ。弟君、貞興殿ですな。明智の娘婿となったとか。知っておるのか。会うたことがあり、忘れがたきゆえんが。なれば事の成り行きも心得ておろう。かつては仲良うしておったが、奴がこうするまでは。なぜそのような。毒じゃ。伏せっておる間に伊勢家はあやつのものに。今やあやつは明智の傀儡だ。なんと情けなく、なんと腹立たしいことか。定め殿は明智に従わぬと。そなたらは。明智は我が父の敵。あやつだけは許しません。ならば互いに腹を割って話そうぞ。弟君と確執があったとか。確執どころではない。天津さえ明智が率いる怪しき一党に加わりおって。知っておるか。百騎衆。さよう。諭せぬものかと思い、明智と縁を切るよう文をしたためたが。百騎衆より救う手立てなどありはせぬかと。かもしれぬ。なれど弟じゃ。見捨てられぬ。ところが使者が嵐山の近くで襲われ、貞興の返事を奪われてしもうた。恐れながら定め殿自身が百騎衆ではない証はどこに。ああ、文を取り戻せば我に偽りなきことがわかろう。弟君はいかように。聞く耳を持たぬならば、わしも山崎城へ出向き始末をつける。それが兄の務めじゃ。幸い味方がおる。山崎城の常番をしておった者が今は清水寺に身を寄せておる。名は氏政。寺の霊水を人々に広めようとしておるらしいが、行けば力になってくれよ。承知した。弟君と相まみえれば問答無用で当たるゆえ、そのお覚悟。そうならぬよう願うておる。どなたで。定め殿に文を取り戻すよう言われてまいった。ああ、何に奪われたかご存じないようで。定め様は信じてくださらなんだが、悪いことは言わん。いいが、相手は鬼なのだ。前から見たいと思っておった。どこにおる。なんと鬼に見つかったら一大事だというに。見たいなら竹林の方だ。寺の裏の道を行くといいが、奴は素早いぞ。手荒な真似をさせおって。こんなに楽しいのはここへ来て初めてだ。さあ文を出せ。いい勝負だったな。ほれ、どうせ俺には読め。ここに来りゃもっと高貴なものや伊勢のアホどもを相手にできると思ったが、当てが外れた。伊勢家に恨みでもあるのか。銭を持っとる以外でか。昔いい仲になった今日の女子が貞興に仕えておってな。器量も良かった。
その娘をチリアクタのように扱った貞興は許せんのだ。あ、言うとくが、俺らの中は終わっとるから安心しろ。覚えておこう。じゃあ俺は近くの村を通るって話の金持ち商人を探しに行く。用があったらその辺におるから会いに来い。まさか生きて戻るとは。で、フミは取り戻したが不調がよくわからん。読めるか？いささかなら。では拝見。これ無用。聞こえるように読んでくれねば意味がなかろう。おう、すまぬ。これ以上の議論は無用なり。勝利は我が手にあり、兄上の助けなどいらぬ。文はこれで最後。貞興。貞為殿の言われていた通りだ。海を主に届けるがいい。お読みになりたいはずだ。この水は寺と関わりが。清水の水はまさに清き水。いずれかの水を選んで飲みさえすればさまざまなご利益があろう。伴侶を得るというのもよし、功をなすというのもよし、あとはそう長寿になるというのも一つ。ただし飲めるのは一度きり。よーく思案なされ。欲をかけば何も得られぬぞ。功を願う。世に安寧をもたらし、失うばかりの輪を断ち切ってみせよう。よくぞ選ばれた御仏のご加護。氏政殿では？ああ、見抜かれたか。まだここに来たばかりゆえ工場になかなかなれぬのだ。貞為殿が氏政殿は霊水を広めておると。貞興討伐にご助力をぜひ。殿は弟君にもっと早く急を据えておくべきだったのだ。されどさような危うき話、すぐに信用するわけにもいかぬ。何をすれば？京の近くに民を苦しめる不逞の輩がおる。侍と称しておるがとんでもない。そやつは商人をなぶるのが好きでな。聞いてみるといい。他の商人も知っているやもしれぬ。成敗しましょう。話はその後で。もう武者どもの心配はありません。殿の信を得ただけはあるな。であればよかろう。城には内門がある。この鍵で開けるといい。門の守りは固い。甘く見てはいかんぞ。必ずや討ち取ってみせます。よいか。あの男に情けは無用。裏切り者の家臣ともども慈悲には値せぬ。興味深い。相撲を見に来たのではない。客から目を離すな。目は2つあるのだぞ。ややは広角家だ。誘うべきであったな。伊勢貞興はおらんな。おらぬか。もうお前の好きにしろ。取り組みを近くで見てきていいぞ。それがしが行けば物見の邪魔となろう。離れた場に身を置くことには利があるもの。力士を間近で見ればその腕力と筋肉しか見えぬ。ここならば
誠に恐るべきものがわかろう。土俵では相手と正面からぶつかる。体の強さが肝じゃ。じゃがそれだけではなかろう。背丈は半分でもそなたはこの男と対等に見える。いつでも倒せる自信があるのであろう。まあな。いかにも。それこそ力だけで勝負は決まらぬという証ではないか。次はどちらが勝つ？あちらの力士じゃ。いくつか年が上で目方も幾貫か軽いが、勝つのはあやつじゃ。違いがわからんな。じゃが違う。あやつは敵の力を逆手に取る。先に突っかけさせてそれをいなし土俵の外に向けるのだ。窮地にある者が勝つにはその場にあるあらゆる力を操らなければならぬ。戦もしかり祭りごともしかり、そしてこの日の本もまたしかり。日の本も？じきに偉人がやってこよう。この者がその証じゃ。されどまだ潮目が変わったと認めぬ愚か者もおる。我らは絶え間なく変わる海に置かれた島の民じゃ。我らに海の流れを変える力はない。されど歩む道を変え流れに乗れば勝ち目はある。あの力士のようにな。されど物見客はお主の見込んだ力士に味方せぬようだぞ。するともあやつが勝ち敵が地に倒れ伏してほぞを噛むのを見ればおのずとな。あれはもしや。今度はわしが物見の邪魔となったか。失礼しよう。残って取り組みを見ていかんのか。その必要はなかろうよ。将軍様ではよもやこんなところに。まさか都落ちした足利義昭か。当たっておったな。弟君が明智と縁を切らぬのならなすべきことは一つ。そうか。だが致し方あるまい。氏政殿から山崎城の内門の鍵を預かっております。ああ、こうなってしまったか。やんぬるかな。その方らの支度ができたら策を伝えよう。して策とは？城の入り口は固く守られておる。誰かが騒ぎを起こしおとりとならねば侍にこそふさわしい役目と言えよう。その間に忍びが内門へ向かい氏政の鍵で門を開け放つ。わしはまず侍と落ち合う。そして門へ行き皆で城に入る。弟には手だれの禁呪がおる。用心せよ。我らにかなう相手ではないかと。そうやもしれぬが貞興が何をしてくるかわからぬ。なれどわしならば気をそらせよ。異論はあるか。良き策かと。参りましょう。定め殿、どうなされたのだ。弟に会うつもりだ。
貞興、頼む。見苦しい真似を。明智に従う義理はない。力を合わせ伊勢を再興するのじゃ。光秀様が将軍となり、隣にわしが立つとき、伊勢の名がよみがえるのだ。本気ではあるまいな。かくいう兄上こそ怪しき者を引き連れ、物乞いのようにひれ伏すとは気が違うたか。いいな。弟の身を案じておるのじゃ。弱々しく泣き言ばかり、吐き気がする。どうだ、参ったか。お前もだ。叩き切れ。では貞興のところへ。あれはなかなか効いた。どこから現れた？伊勢のやつらに目に物見せたくてな。うまくやったろう。バカを言うな。この方は味方じゃ。へっ、伊勢なんてどいつも一緒だ。それより俺たちは息が合うようだな。うぬぼれもほどほどにしておくんじゃな。俺はお宝を持って村に帰る。ここの連中は案の定しこたま溜め込んでおった。後で村に来い。一緒に祝おう。流れそうか。命に関わるほどではござらん。あの弟と関わったゆえの傷が増えただけのこと。我らともども危うくやられるところだった。家族を救おうとしたのだ。我々とて同じことをしたろう。かもしれん。だがお父は裏切り者ではない。定為殿、せっかく拾ったお命、無駄になさらんことです。弟を弔い、喪に服したらあやつの罪を償うべく尽力する。約束いたす。思うたより敵が多かったわ。助かった。かたじけない。直江と申します。仲間の安家が同じ主君に仕えていたかと。おお、それはそれは。安家は覚えておる。良き武士であった。話は後じゃ。まずは死者を弔わねば。我らが何をなそうと死んでしまえば違いなどない。皆一様に炎に焼かれる。それだけのこと。されどこの世を良くして去ることはできましょう。かように死んでしまうとはあっけない。生きて恥をさらすよりはましであったか。お主らがおらねばわしはおごりによって命を落としておったかもしれん。襲ったのは何者です？わからぬが丹羽一族が狙われておる。脅し、待ち伏せ、暗殺。だが刺客どもは口が固く何も聞き出せなんだわ。わしは信長様を襲うたのと同じ一党と見ておる。
明智光秀、奴のような奸佞に真を置いたのがそもそもの誤りじゃ。何故同じものだ。分かっておるのは能面をつけた男が首領ということで、縁者と呼ばれておる。縁者、それは狐の面をかぶった男だ。その一味の餌食になった者はあまた。我らもそやつを追い詰めましょう。望みは同じか。力になってくれそうなものを知っておる。本という名でこの辺りの噂に詳しい。霞の合言葉を言えばわしの使いだとわかる。赤い提灯を探せ、あるいは花を使えばすぐに見つかろう。あの者も伊賀攻めに加わっておったのか。まあ他の多くの家臣と共にな。されどそれは過去のこと。我らは今後の世のために戦うておる。それにしてもあれほどの血とむくろ、敵は素早く、そして無慈悲じゃ。なれば早々に長秀様のおっしゃられていた男を探さねばならぬ。本と言うとったな。花を使えとはどういう意味なんじゃ。直江も知らぬのか。知るわけなかろう。探しに行こう。私が先に。向こうで会おう。いい匂いじゃな。で、何にするんだ。飯と何か付け合わせを頼む。うどんしかやっとらん。では霞を。長秀様の使いか。何があった。家の者が皆殺されてな。誰の仕業か知るにはここに来ればいいと聞いたのじゃ。ああ、恐ろしい話だ。だがわしはただのうどん屋。まあ腹が膨れると口が軽くなるやつが多いがな。そして一つや二つ噂話を耳にすることもある。いただこう。海賊が若さで暴れておる。盗みに殺しに抜けにと何でもござれた。サメ吉というやつが頭らしい。面構えも見た。顔に傷のある大男だ。馬でも絞め殺しそうだったな。日向浦の出のようだ。まずはそこへ行こう。他には。長秀様は若さに縁がある。お前が止めなければ若さでまた血が流れるだろうな。それと海賊でよくこの店に来る者がおる。話すのはいつも鶴ヶ城のことだ。さて味はいかがかな。悪くないがもう少し固めならなおうまかろうな。そうか。海賊を退治してくれ。お代はいらん。しそうになったな。行き先は2つ。昼ヶ浦と鶴ヶ城だ。私が行こう。道中無事でな、直江。我らの大物がサメ吉と海賊どもを雇って丹羽一族を殺しとるのか。サメ吉と小浜で会うのか。素性の知れんこの相手を突き止めなくてはな。こやつくせ者か。私は資格などでは。勘違いさせるな。御身に危険が迫っております。小浜で起きたことは聞いておる。されど大方様は案ずることはないと仰せだ。見ての通り我らはゆるりと過ごしておる。相手にお心当たりは。わからぬがいずれ捕まるであろう。ここには守ってくれる万兵もおる。客人が参ったようです。またこの調べじゃ。確かに聞こう。誰の差し金じゃ。これは何と申すべきか。礼は無用。琵琶の調べ、誰が奏でておるのじゃ。大方様が西福寺へ行けと申されておる。
西福寺、それは何故に？調べの出元を探せと仰せじゃ。大方様はお疲れであられる。お話はこれまで。助けには礼を申す。寺でお言葉の意味がわかるとよいな。聞き惚れました。驚かせるでない。突然現れおって。お許しを。庭の大方様の使いで琵琶の調べを探しております。おお、新たな弟子入り志願か。まずは腕前を知りたい。琵琶を弾いたことは？いえ、土笛なら少し。それは結構。わしは弦を好むが笛も悪くはない。どうじゃ、琵琶にも興味を持ったか？琵琶を習いに来たわけでは、ある調べを探しておるのです。悲しくも心慰めてくれる音曲です。音曲に答えられぬ問いはない。言葉を介さずとも物語を紡ぐ。聞くがよい。街の風景、草の香り、愛しき者たちとのひととき、幸せな一日。一方こちらには独特な趣がある。叶わぬものを夢見る哀愁、遠き過去の思い出。聞き覚えがある。この調べです。ほう、これは弟子の一人が作った曲じゃ。名は武田元明、得難き逸材よ。武田家の失われた栄華と在りし日の夢に捧げられた曲じゃ。昔を懐かしむ調べ。その方はまたこちらに？いや、かつてのあやつは息子同然であったが、いかがわしい者どもと付き合い始めてな。海を血で汚す残忍な海賊じゃ。人々は奴らに散々苦しめられてきた。力を貸してはくれぬか。若さを救ってくれ。救う？この海賊どもを見つけ成敗するのじゃ。すべて片付いた暁にはまた会いに来るがよい。討つべき相手、その名は武田元明。誉れ高き武田。かつては兄弟であったが、朝倉によって野地瀬山城を追われた後に衰退した。城はその後、信長様がわしに。力を追い求める者は失った者におとなしく従いはせぬ。動く前に確かめておきたい。何をもってその結論に？海賊の鮫吉は縁者というものに仕え、この小浜で会合するとのこと。それで武田元明に違いないと？他にも。縁者か。ならばわしは免者か。続けよ。何が分かった？敦賀の庭家も襲われたのです。その時聞こえた琵琶の音についてご家中に知る方が、そして西福寺に事の次第を知る者がいると聞き、すぐに向かいました。寺には琵琶奏者がおり、同じ調べを弾いてみせました。そしてその音曲を他に知るのは武田元明のみであると。なるほど。全てを取り戻すつもりか。野地瀬山城、そして若さを。武田が力を取り戻しているらしい。故にこの機に乗じて庭家を滅ぼそうとしておるのでしょう。あやつが再び襲ってくるのをただ待つわけにはいかぬ。我が兵を送り込むとしよう。それでは城が手薄になるのでは。元明なる者には尋ねたきことが、どうかここは我らにお任せください。よかろう。ひそやかに執り行うのだぞ。よいな。お任せを。武田元明は武家屋敷におる。ことが済んだらお主を探すとしよう。かような場所、そうやすやすと登るものではなかろう。鍛錬しておれば登れるぞ。
武田元明、力ある者の手によって追い立てられ、途端の苦しみを味わい、血に濡れた復讐の道を歩む者。お主は違う道を選んだ。とにかく元明を追おう。この地ではまだ武田を慕う者も多い。鮫吉もな、顔に傷のある柄の悪い大男だ。海賊にして人売りでもある。わらべに加え、その父や母、牛馬のごとく船に乗せられ運ばれるのだ。鮫吉も必ず撃つ。だがまずは武田元明だ。この界隈におるのは分かっとる。元明は任せた。この機を逃す手はない。おい、待てよ、引け。鮫吉はそれがしがやる。また後でな。鮫吉も武田に追われておるのか。何故だ。人売り鮫吉、逃さぬぞ。この勝負は貴様に譲ろう。なぜデュアルテの名を知っておる。偉人よ。その刀を貴様に持たせたのは誰じゃ。二度も問わせるな。後悔するぞ。わしが怯えるとでも。この喉元にはさらに鋭き刃が当てられておる。決して口を割らぬようにとな。他のことなら何だって答えてやる。例えばわしの好きな酒、それに貴様のようなやつが米南国で売れるのかもな。くそ！なぜ鮫吉が奴の名を。武田元明を探さねば。まずは手がかりを得よう。海賊どもと鮫吉の名、あの琵琶奏者にいただいた書きつけと同じ。元明が人売りに近づいたのは。月影のもと、慣れは佇む光明の中。わだかまりしは春けき昔、めでたきところ。思いはさらず夢に見ゆ。古き城、いずくの日にぞまた見えん。なぜあの城に執着する。ここまでに育てた琵琶のお師匠も嘆かれよう。血を流すことのみが忍びのたしなみかと思うたが、琵琶に感じ入ることもあるのだな。我が死に会うたか。まこと良き死ではあるが、悲しいかな。我らの志は相入れぬ。罪なき者の命を奪うことのどこが志だ。物事には裏と表がある。それを分かって言うておるのか。裏も表もない。戦好きのくだらん武将どもがおるだけだ。天下人を気取る者の側についた忍びが何を言うか。お前こそ罪なき者を殺め、貧しき者を貪り食っておきながら何を言うか。ならば朝倉や織田はどれほどの命を奪い、どれほどの絶望をもたらした。武田の一族が後瀬山城を追われた時、我らに味方する者がいたとでも思うておるのか。わしは城が焼け落ちてゆき、愛しき者の目から光が消え、屍となるのを見たのだ。その時のうのうと過ごしておったのはどやつだ。過去に与えられざる慈悲が今さら与えられようものか。世に正しき義があるのならば、それは我らの果たす義のみ。無念を晴らさんとする思いはわかる。されど憎しみによって義はなせん。そなたは分かっておらぬ。わしが戦うわけは憎しみから来るものではなく、世を正すため。
城のなんと美しきことを、すべてはあの城のために。わしはではなぜあんな奴らと名を連ねておったのは、人殺しに盗人に人売りばかり。わしは愛しき者を守るべく、いかなるものであっても使ったまで己とてそうしたであろう。琵琶を我が死に返してもらえぬか。あの歌のみを道連れに、わしは死での旅路を行くことにしよう。直江、奴は武田元明は死んだ。元明なりに若さを思ってはいた。根っからの悪人とは言い切れん。ほう、わしは知らなんだわ。悪人にも程度があったとはな。お主らの見事な働き、大義であった。これで若さは平穏に一歩近づいたことであろう。安寧にも手が届きそうじゃ。鮫吉の方はどうなった？ご無礼ながら我々はこれにて失礼つかまつりたく存じます。ではわしも暇ができたら野千世山城に会いに参り、話したいことがあるゆえ。いやすけ、そのような顔を見るのは初めてじゃぞ。直江、デュアルテというものを共に探してくれぬか。何者じゃ？すまぬ。今は黙って引き受けてくれ。そうか、話ならいつでも聞くぞ。ああ、いずれ話そう。なれど今はそれがし一人で向き合わねばならんのだ。オバマはさまざまな者たちが行き交っておる。行けば手がかりがあるやもしれぬ。直江、恩に着る。オバマの港、デュアルテへの手がかりがあるとよいが、覚悟しておれ。必ずや追い詰め、そっくび叩き落としてくれる。合図とな。黒船は合図を待っておるのか。使わせてもらおう。来よったな。待ちわびたぞ、デュアルテ。デュアルテはここにおらぬか。奴の船を探さねば。さあ、案内せよ。誰が泣きわめけと言った。まったくいまいましい。やめい。邪魔が入ったか。それがしを忘れてはおるまいな。お前の顔には見覚えがある。忘れるものか。私は一度会った顔は決して忘れんたちでな。ヌーのカロはいずこだ。この地で味方ができたようだな。忍びが私の仕事を台無しにしてくれたと聞いたぞ。はっ、お前に組みする連中がいるとは。それ以上、その薄汚い口でそれがしや仲間のことを語るでない。
私を殺しに来たのか？それがしの顔のみならず名も忘られぬようにしてやろう。己が手にかけてきた者らの苦しみ思い知るがよい。問答無用だ。くだらんな。復讐も死も。いずこにおる貴様の主竜のカロはいずこだ。聞いてどうする。申せ、竜のカロはいずこだ。お前に価値などない。何かをなさんと意気込んでいるようだが、お前はただの虫けらだ。単純で退屈でありきたりでつまらん。まさにあの女と同じだ。お前のようなクズに名前など不要だ。我が名は安家。行け。お主の役目は済んだ。紋章とテンプル騎士団。話が見えぬな。あの者に問うてみるか。戻ったのじゃな。ネネ様。そなたが訪ねてくるわけは一つ。百騎衆であろう。はい。残るは光秀のみ。ご恩に報いんとする働き、上様もお喜びであろう。もったいなきお言葉。光秀は昇龍事情に軍勢を集めておる。あやつらはこれより始まる我らの仇討ちを恐れるがよい。信長様は天下一統を願われたが、光秀が狙いは天下の征服。そこに義はありませぬ。ならば攻め入り義をなすのみ。こうしている今も秀吉様は昇龍事情の近くで軍備を整えておいでじゃ。こたびの戦、後の世を形作るものになるであろう。秀吉様が勝てば世は新しい局面を迎える。そして秀吉様が天下人に。先は読めぬ。秀吉様は野心家であられるが、それはどの大名も同じこと。今は光秀を倒すことこそ肝要。さあ百騎衆を終わらせねば、そなたの探す者がそこで見つからんことを。秀吉に明智を討たれては箱は戻らん。何としても先手を取らんと。ならば急ぎ参ろう。いや、信孝様は右翼へ回ってください。先陣はわしが。秀吉様、明智との決戦に参上つかまつりました。そちの忠義しかと見届けた。参陣を許す。は、恐悦至極。
先を越して光秀を追わねばならんのに、秀吉の軍に付き従ってどうする。秀吉様が戦っておる間に我らは光秀を目指すのだ。支度は良いか。急ごう。明智めは織田信長様をはばかった。今や我らの宙面をしておる。今日は弔い合戦ぞ。八幡が味方し、信長様も味方しよう。意を見せてやれ。よいな。情けは無用じゃ。どうなっておる。細川の援軍はどうした。他の味方はおらんのか。ならば我らのみで迎え撃たん。奴の城を落とすのじゃ。己、まだ生きておったか。切って捨てよ。ここはそれがしにお任せを。お引きくだされ。いいな、もう引かぬ。刀で運命に対峙しようぞ。糸間を出す。行け。逃げ場はないぞ。こちらを向け光秀。安家、まこと忠義者よな。わしもかつてはそうであった。叡山の焼き討ちまではな。僧侶に女子ども、織田軍は数千の者を焼き殺し首をはねた。かといって謀反を起こしてよいという道理はなかろう。誰かがあの魔王を除かねばならなかったのじゃ。婿の民の死を止めるために。故に武士としての誉れを捨て、主を裏切り天津さえ殺したというか。全ては百騎衆の大義のため。お前もそれに乗せられたこと忘れてはおるまいな。忘れなどせん。それに伊賀のことも、弟をお前に殺されたこともな。致し方なかった。されどそなたらは百姓謎を暴君の座に据えんとしておるのだぞ。わしが守ったこの日の本をやすやすと滅ぼさせはせる。しかし、うぬの手からこの地を救うのだ。
はなぜ？まだ上がおる。あのお方が都に返り咲くはずであったのに、賊にここまで追い詰められるとは見くびっておったわ。我が夢ももはやこれまで。後に残るは行方をくらまし生き延びるあのお方のみ。足利義昭か。いかにも信長の手で都を追われし正当なる将軍様じゃ。それで箱はいずこにある？公方様が持っておる。あれは仁義が一つ、八盛りの勾玉像。宝珠か。長らく探しておったのだが、まさか伊賀の村に隠されておったとは思わなんだ。織田に仕えたつわものは数知れず、されど主君の敵を討つお主こそ一番の業の者と申せるのやもしれぬな。もうよい。覚悟せよ。わしは武士として生きてきた。それゆえ武士らしくこの身を終えさせてもらえぬか。それがしはやぶさかではないが、こやつに情けなどいらぬ。時は今、雨がしたしるさつきかな。水上勝る庭の夏山、花をつる池の流れをせき止めて。お前の道は今宵ついえる。じゃがお藤の功は生き続ける。上様の敵は打ち果たされた。謀反人の首は持ち帰らせよ。今宵は祝いぞ。上様のご意志を継ぐおつもりで？ご後継は会議によって決まる。断固たる志で臨まねばな。調和を重んじることも寛容かと。わしは百姓の生まれじゃ。武家の者が無益な戦を繰り返すのを見てきた。もう止めねば。そのお言葉、夢夢を忘れなきよう。案ずるに及ばぬ。亡き上様もそなたを誉れに思っておられよ。身に余るお言葉、恐悦至極に存じまする。尾張の大うつけか。
箱を持つ者にやっとたどり着いたと思うたのに。残るはあと一人。我らなら成し遂げられよいかなる企みであろうと我らの手で止める。南蛮侍と伊賀の影者か。また会えたな。恐れるでない。わしは一人じゃ。見ての通り何も隠しておらぬ。わしが何者かは知っておろう。将軍、少なくともかつてそう称えられたものであろう。私の父を殺めた卑怯者じゃ。愚か者は戦うことしか考えぬが、賢き者は目先の勝利よりその先の利を取ろう。そなたの勝ちじゃ。宝を持ってゆくがよい。仁義は中にあるのか。このわしにも恐れ多く感じるものはある。箱がどこにあれど中には宝珠がなくては。そなたの立ち直りの速さを侮っておったぞ。そのためにわしは全てを失ってしもうた。奪われたものを取り戻すと父と約束した。私は約束を守る。あっぱれな心がけじゃ。それはそなたのためとなろう。何故そうたやすく渡すのだ。わしが生きて戻るためそなたらに和議を申し入れたい。これはその初めの一手。ならん。お前にはここで死んでもらう。若き伊賀者よ。そなたの真の望みは仇討ちではなかろう。他の影の者を探しておると聞いておるぞ。そなたと同じ手首の隠し刃を使う者をな。今は互いの望みを話し合おうぞ。座るがよい。どこだ。生きて逃がすと約束すれば居所を教えてやろう。女だったか。わからぬ。わしの密偵はそやつが煙のように消えたことに感心しておった。誠の話かはわからぬぞ。この影に追われると知りながら嘘をつくとでも思うか。わしはそれで痛い目を見たばかりなのだぞ、侍よ。分かった。約束しよう。大和の逆船石じゃ。行くぞ。まだだ。それがしは何も約束しておらぬ。貴様は我が主の死に加担した。このまま済まされると思うな。織田信長のような戦狂いのうつけこそ世の敵であろう。どれほどの民を殺めたことか。あのような者らが力を求めて相争い、100年余りにわたって政を揺るがしてきたのじゃ。世を生み出したのはあやつらよ。天下を治めるにふさわしきはこのわしじゃ。わしは乱れた世を治めるため元の位を取り戻そうとしただけのこと。故に加藤衆が託されておった箱を奪ったと。あれには不可思議な力が宿るという。それを使うて世直しをし、日の本の行く末を守るはずであった。だがそれを貴様は売った。ああ、あれがただの商人やイエズス会ではないことはそなたも知っておろう。そなたはかねてよりテンプル騎士団を追っておるのであろう。わしを殺すことよりもあの者らが滅びることこそそなたの本懐ではなかろうか。それともその鎧の下は奴らの同類か。この命を助けるというならば知っておることを教えよう。デュアルテ・デメロならばすでに見つけておる。奴隷戦での悪行三昧ももう終わりだ。高原村では木村玄斎が我らの戦力を敵に売っておる。
手を打った方が良いのではないのか。もう十分だ。百騎衆なき今、お前には何の力もない。箱を追う偉人どもに殺されるがいい。されど箱を持っておるのはわしではなくソナタラだ。先にソナタラがあの者らを見つけるのだ。それが皆のためとなろう。奴らを恐れておるのだな。心底な。信長様はさような者らを恐れることはなかった。あのお方の名は永久についえぬが、貴様は恥をさらしていき、死せば忘れられよう。望むものは得られたか。ああ、じゃがまだ終わりではない。ああ、こたびのことを受け、互いにまだ進むべき道がある。箱を奪われ、どれほど命が失われたことか。数えきれません。じゃが無駄にはせぬ。重い務めも分かち合えば軽くなろう。どうなるのじゃろう。どうじゃ、動け動け。何かが違うようじゃな。よし、考え感じろ。雑念を受け流せ、心を研ぎ澄ませ。無心じゃ。音生きておったか。休んでおれ、案ずるな。箱が奴を止められず。わしが悪いのだ。立てた誓いを守れなかった。長い間秘密を守ってきた。明かすべきかわからぬまま、お前の母は重荷を残した。箱を守りお前を育てろと。わしはそれをお前に継がせたくなかった。神器の一つが入っておる。宝珠、八坂にの勾玉、この世の神聖なる要じゃ。帝が我ら加藤衆へと託されたのだ。守れと。なれどそれも遠い昔、つゆと出会った頃だ。つゆはある一派に属した南蛮人のな。その者らは資格をなりわいとし、桃地様の力を借りに伊賀へ参ったのだ。世の力の均衡が危ういと言っておった。そしてつゆは伊賀に残り、半蔵やわしと共に三太夫様の弟子に。だがすぐに死となってしまった。皆その一派に誓いを立てたのだ。それを話しておくべきであった。お前はあまりに母に似ておる。同じ道をたどってしまうのをわしは案じていたのだ。仁義を守ることがわしらの誓いだった。されどわしはつゆを愛した。そしてお前が生まれ、何よりも大切となった。幾年かは安泰だった。仁義は摂津に隠され守られたのだ。そして敵は衰えていった。そこで愚かにも我らは油断し、陰から新たな敵が現れた。
味方の者は殺され陣には奪われた。生き残ったのは三太夫様、つゆ、そして半蔵だけ。だがつゆは宝珠を取り戻した。そしてわしに一人で宝珠を守ることを誓わせたのだ。つゆはもう一つの陣にも取り返すと言い去った。だが戻らなかった。その後三太夫様からつゆは死んだと胸裂く思いだった。わしは宝珠を古墳に隠して守ったが、つゆと一派はついえた。わしは夫婦の宝であるお前を守りきると誓った。そしてつゆが好んだ調べを夜ごと奏で続けた。するとある夜、谷の向こうで誰かが答えるように調べを奏でた。わしは音のした方へと急いだ。なれどいなかった。あれはつゆだ。ゆえに毎夜その調べを奏でた。つゆに宝珠もお前も大事ないと伝えるために。なおえ、母は生きておるやもしれぬ。見つけてやらねば。こらえよ、富のもとへつければ望みはある。富が助けてくれよう。思い出した。皆思い出した。おとう、なぜこの重荷を一人で背負おうと。おとうには私がおったじゃろうに。私がおったのに。あの調べ、お母への呼びかけ。あの調べ、あれで開くとはな。おとうはこの場所を、この石段の先を知っておったんじゃろうか。語り部らはこの地の神聖なる宝である神器を守るのが使命じゃと書いておった。なぜ帝は宝を加藤衆に託したんじゃ。ともあれ弟お母はそれを指示した。ならば私も。優に死、そして仁。宝珠の八坂にの勾玉を返そう。約束は果たしたぞ、おとう。あなたへ、もしこれを読んでいるなら、あなたと直江が伊賀の里を追われたということ、我らの秘密が漏れたのでしょう。私が戻らなかったことよ、その訳はあなたにはわからないでしょう。隠してきたことはそれだけではありません。加藤衆が滅びた夜、私は死ななかった。おか。
伊賀を物見した折正康が吹く笛を数えきれぬほどに聞いた。幾夜も幾夜もな。それが鍵だとは今日の今日まで幾とせも知らずにいたがな。では応答の笛に応じていたのは。許せ、つゆ。神器を盗んだのか。いいな。家康様が鏡のありかを知り、異国の者から奪ったのだ。知る者はほとんどおらぬ。家康様はこの宝が日の本のものだと信じておった。帝にお返しする時を伺い持っておったのだ。つまり朝廷に取り入るために。そうであろうな。わしもかなわぬほどの呉の名人だ。されど家康様もわしも異国は奪い尽くすことしか考えておらぬと思うておる。なら鏡はどうやって。あのお方の忠実な家来としてお願いしたまで。来い、訳を話そう。家康様はお主とあの南蛮侍に痛く感心された。あの男の忠義心を気に入られたようだ。自らと同じく異国の支配者たちを憎んでおると感じられたのであろう。家康様はお主にも興味をお持ちだ。父との約束を守ろうとするたくましさを買っておられる。その刃の意味が分かったか。弟お母は勅命により神器を守り、圧政との戦いに準じた。そう流行るでない。誰も詳しいことを教えてくれん。あの者らは異国の一派、日の本を狙う勢力と戦っておった。我らは身を守る術を持たぬ者を助けるため尽くすと誓った。世に光をもたらすためか。家康様はお主にその力があると見ておられる。それで鏡を渡してもらえたのか。鏡が欲しい訳を話したのだ。償いのためだと。何を償うというのだ。安蔵殿。わしはこれよりお主に難しい選択を迫る話をせねばならぬ。今度は刃を抜かず心して聞くのだぞ。そうしたいが約束はできん。お主の母の強さと父の慈愛、わしがこの世で大切に思ったのはあの二人だけだ。正康とは兄弟分であったが似ておらんかったと話したであろう。なれど同じところもあった。二人とも露を愛したのだ。吉祥天の美しさと八幡様の闘志を持った女であった。夢物語を掲げる異国の者たちなどどうでもよく、わしは露さえいればよかった。露のためなら何でもできた。されど露が選んだのは正康であった。身分の低い地侍だ。わしの受けた傷と恥は計り知れぬ。お母はそれを知っとったのか。わしの見栄がそれを阻んだ。わしは伊賀を去った。刀に血を吸わせるためどんな主にも仕えた。誰もがわしを恐れた。鬼半蔵、血に飢えた悪鬼とな。年月が経ち、わしは身分に戻った。わしは今度こそ露の心を奪えると思うた。なれどそこで見たのはお主だ。円満そのものの家族がそこにあった。わしは再び里を去り、己の怒りに飲み込まれていった。わしのいるべき場所、わしと添い遂げるはずの人を奪われたと。そして恐ろしいことをした。何をしたんじゃ。謎の勢力が神器に莫大な謝礼を出すという話があった。己が恨みのために足利義昭にそのありかを売ったのか。何者の仕組んだことかは知らなんだが、そんなことはどうでもよかった。あの二人を引き裂けるならばな。それゆえ露の最も大切なものを奪った。妬みのために神器を盗ませお母に負わせたのか。お主が生まれて露は丸くなった。弱くなったのだ。もう言うな。すぐに悔やんだ。なれど後の祭りだった。露に神器に危機が及んでおると伝えに走ると、露は加藤衆を呼び戻し
仁義を守らせようとした。じゃが叶わんかった。古墳で皆の屍を見た。仁義は奪われた。わしは皆を裏切り、三太夫は露が死んだと言った。なれどわしは決して信じなかった。お顔を探したのか。何年もな。そしてお主の父が喪に服し立ち直り、お主を育てる姿も見た。時が経つにつれわしの恥も膨らんだ。伊賀への襲撃の後、遅かれ早かれ里が滅ぼされることは分かっておった。露の娘を瓦礫の山の中で死なせるわけにはいかなかったのだ。では伊賀でお父に見せた文は半蔵殿が。正康が宝珠を持っておると敵が考えるのは分かっておった。家康様にお主らの庇護を申し出るも正康に断られ、もはや討てる手は限られておったのでな。じゃが百騎衆がすぐに来てしまった。お主の父が死んだのは無念であった。親子ともども助けたかったが、まだお主は救える。道を捨てさえすれば。皆を一つにするが我が道。それがお主の道か。はぐれ者を集め皆を一つにすることがか。皆私の家族じゃ。家族など足手まとい。その弱さがお主の父と母を殺したのだぞ。過ちを繰り返すつもりか。過ちから学ばぬのは誰じゃ。人を妬み悪鬼の名の他に何を得た。やり直すためならば何を言われようとも受け入れよう。直江、父と母の過ちを繰り返すな。もうたくさんじゃ。私は義に生きる。わしは死ぬべきなのかもしれん。されどお主の手によってではなく今でもない。それを決めることは叶うまい。試すか。されどわしは露の行方を知るまでは死ぬことはできぬ。共に真実を知ろうぞ。頼む。悪鬼の口が弟おかんを語るな。悪鬼に打ち勝ったな。とどめは刺さぬのか。せぬ。そうか。わし一人で探す。そうはさせん。恨みは渦のようなもの。それに我らを巻き込まれた。ここで止める。私と弟にしたことを知ればお母は半蔵殿を許さん。私が許さぬ限り。だから許す。一人で探すのでなく、加藤衆に加わり私とお母を探そう。共に。呼べ。いつでも参る。それにしても久しぶりだな。なんとかもう一度会えないものかと願っていたのだ。それがしもだ。最後に会った時はあまり話せなかったしな。何せあのような状況だったから。だがこうしてまた会えた。侍となった君とまるで夢のようだ。あれからいろいろとあってな。実のところ信長公が亡くなって以来、我々の立場も危うくなった。この地の均衡が崩れ、
誰がどこから襲いかかってきてもおかしくない。まだなんとか生きてはいるがね。そういえばこんな噂を聞いたな。何やら忍びと侍の二人組が方々で騒動を巻き起こしているとか。信長様亡き後、それがしはある者らと共に動いておる。仲間とでも言うべきか。寄せ集めなれど心情を共にしておる。主君があのような最後を迎えたのだ。信じる相手を見極めなければな。上様に取り立てていただいたご恩は決して忘れぬ。あのお最後も自ら望んで御身を全うされたのだ。己の運命を決めるのは自分でありたいと望んでも、全ては主のおぼし召だ。ところで京へは何をしに、ただ顔を見せに来ただけではないだろう。書状を見つけたが要領を得んのだ。お主なら何かわかるかと思うてな。これはテンプル騎士団への誓約書だ。知っとるのか？ああ、イタリアで耳にしたことがある。教皇聖家と3つの大貴族が関わっていたと。悪名高き大貴族ボルジア家もその一つだ。邪智暴虐の限りを尽くした彼らによりローマは滅びかけた。バリニャーノと働く前、私はあの町にいてね。してその者らは滅びたと言われるが、詳細は誰にも。謎の組織がその陰謀を断ったとも言われるが、真相はわからん。アテナにはデュアルテ・デメロとある。この名に心当たりは？奴隷商人だ。死ですらあの外道には慈悲深い裁きであった。彼は死んだのか？それがしが撃った。君と何かいきさつが？忘れ得ぬ因縁がある。悪鬼の一人よ。この書状には木村玄斎という者がキーで秘密裏に兵を育成しているとある。ヌーノ・カロという人物に仕えるためだと。カロ、知っているのか？そやつの下にいたのだ。お主と出会う前にな。君との出会いか。海の藻くずになりそうな君を引っ張り上げた時のことは今でも覚えているよ。見つけてもらえて助かった。まこと世話になったな。助かったのはこちらの方だよ。バリニャーノも君を重宝していた。なぜああして大海原に浮かんでいたのか、まだ話してもらっていないな。他の者らと乗っていた船が荒波に襲われたのだ。ともあれ、デュアルテ・デメロとヌーノ・カロはテンプル騎士団の構成員のようだな。では木村玄斎とやらを探すとしよう。その着物見覚えが織田家に仕えておったのでは？お主もな。名乗る必要はない。裸で歩いていてもお主らことは分かろう。服を着ていようといまいと、信長様がおられぬ今、それがしは遠い過去のものでしかござらん。それはそれがしも同じこと。いつも己に問うてしまうのだ。真にここにおるのかと。それがしの眼前におることは聖者の証にならぬか。立ち、話し、息をし、それは体の動きに過ぎぬ。魂ではない。それがしは己の道を切り開き、世に安寧をもたらしたい。それに主君はされども、残したものは不滅だ。羽柴秀吉様のことか。ご立派に後を継がれておる。そう願おう。確かに。お主はなぜここへ？木村玄斎なる者を探しておる。知っておるか？噂は耳にしたことがある。そやつに仕えとるのが熊部氏家という男だ。高野山の墓地で浪人を募っておるとか。いかなる男か？自ら戦には出向かず、それに駆り立てるのを好むものだとか。
かような者の言葉は信用ならぬものだが、何かの糸口にはなろう。そうか、恩に着る。安家、気をつけよ。木村玄斎はこれまでにない類の兵を作るという話だ。ひとたび命じられれば躊躇なく襲いかかるという。それがしに襲いかかるならば大きく悔やむことになろう。ごめんつかまつる。お主も亡くなった主を偲ぶために参られたのか。いや、わしは新たな夜明けをもたらしに来たのだ。安家、お主のようなものに。それがしを知っておるようだが、お主は。わしは希望を広める者よ。熊部氏家と申す。お初にお目にかかる。わしはかの高名な武将木村玄斎にお仕えしておる。初めて聞く名だな。あの方は迷いし者を探しておられる。力を持ちながらさまよう者をな。その者らが求めてやまぬ導きを与えてくださるのだ。まさに導きを求めておったところだ。木村玄斎殿に会うてみたい。うん、そうか。共に来い。悟りへ至る道へ案内しようぞ。玄斎殿がここに？すぐにわかる。来い。残りの者を集めよう。あまたの浪人が玄斎殿のもとに。玄斎様が仲間に迎えるのは元武士だけではない。学ばんとする者は誰でも受け入れておる。足軽であろうと偉人であろうとな。お主の主は何者に従うておる？あの方は南蛮人に従うておられる。肌が白き者に、あくまで形の上のことに過ぎぬ。玄斎様はお一人で仕切っておられる。ではなぜ南蛮人と手を組んだ？あの方のなさることはたびたび味方でさえ眉を潜めるもの。されどいずれ確かにことをなすこととなろう。あの方が信じておられるのは大義、それを解く偉人ではない。熊部が何か手がかりを帯びておるだろうか。これで玄斎のもとへ行けるな。熊部殿の紹介で参った。中に入り他の者を待て。木村玄斎様が間もなく挨拶に参られよう。玄斎様は間もなく始められる。他の者らと共に行こう。誰かと思えば死人の飼い犬ではないか。玄斎殿はお主らをたぶらかしておる。その歩む道は過ちぞ。行き着く先にある暗き真実を見抜かねばならぬ。さて稽古を始めよう。この男は我が敵だ。この者を己が敵とせよ。さあ斬れ。わしは止められぬぞ安家。お主はテンプル騎士団をこの世を知らぬ。己が故郷を裏切った者が何を解く？日の本がわしから奪った使命を取り戻したのがテンプル騎士団だ。お主は同胞をしもべとしておるだけだ。信長に仕えた愚か者が何を言う。奴が自由をくれたか。自由になったのは奴が死んだからだ。幼稚な復讐のためにそれを無駄にするのか。お主はヌーのカラとその手下の正体から目を背けておるのだ。何も知らぬくせに。あやつらならよく知っておる。お主が仕える者はまともではない。ざれ言。見事。なれど戦いは始まったばかり。
それがしの敵はお主の大義であってお主ではござらん。大義を捨てて生きよう。わしが命を捧げた全てを壊した上降参せよというか。お主は勝手などおらぬ安家。いずれ復讐の手が迫ろう。竜のカロガか。次は奴の番だ。いや、奴ではない。我が仲間がだ。楽しみにしておる。カロはいずこだ。わしが口を割ることはない。わしの負けを認めよう。我が素晴らしき鎧はお主のものだ。なれど思い違いをするなよ。わしはより良き明日を求めていたのだ。我が夢はわしと共に滅ぶことになろうが、我が信念は他の者が引き継ごうぞ。さあやれ。白金御前でそれがしは存じておる。ここではまずい。あの者が常に四方より見張っておる。そやつは今いずこに。参れ、私の屋敷で話そう。細川玉じゃ。南蛮人には白金御前と呼ばれておるが、私が望んだことではない。銀の取引をされておるのも望むところではないとお見受けいたすが、いかに。そなたの名は聞き及んでおるが、いかなるものかは知らぬ。何故ここへ参った。十字の首飾りをした南蛮人を探しに。見つけたらいかがする。無論生かしてはおかぬ。さようなことができると。奴はいずこに。そのものを知っておるなら何をなせるかも承知しておろう。御前、わざわざそれがしを呼ばれたからには何をなせるかすでにご存知のはず。どうか奴の居場所を必ずやお助け申す。いや、助けてもらうために呼んだのではない。力は一体何故に。命に従ったまで。命とは。ヌのカロ。織田の大男か。あの忍びともども我らの邪魔をし、よくも百騎衆をやってくれたものだ。だがそれはまだよ。しかしデュアルテに加え有能な駒だったあの武将まで仕留めてしまうとは、もはや見過ごすことはできぬ。稲の小娘を探すのは一苦労だが、お前はたやすかったぞ。黙れ。私の素性を知る者は少ないというのに、方々を訪ねて回っていたそうではないか。見た顔だな。
殺してくれよ。何か言ったかい？まあ聞くまでもない。白金御前、よく誘い出してくれた。これで邪魔が一つ減る。光秀を殺したのはこの者の一味だ。お前の父が小娘の手で屈辱の死を遂げるのをこいつはただ見ていたのだ。憎き父の仇、私に討たせてくださいませ。それでこそ明智の娘。本来私の断る筋合いはないのだが、このところ銀を収めるのが遅いようだな。それを改めるならばこの男は任せよ。しからばお望みのままに。ではこれを使うがいい。光秀の娘か。毒を盛るとは。口を聞くな。そなたは死んだことにする。本能寺の一件より前、父上は南蛮人への心中の証として私と弟をここへ送った。今彼はこの地の富を根こそぎ奪わんとしておる。銀は底をつき、私や弟を据え置く由もない。父上は我らをここにかくまい、本能寺より急ぎ戻られるはずであった。それをそなたらが打ち砕いた。ならばこそ何故それがしを生かそうとするのか。そなたは必ずや私を助けると申した。あれがまことだと信じるからじゃ。ならばカロの居場所を。なれどその前に私を助けてくれるか。物資に二言はない。カロは手下の陰に隠れておる。そなたの密偵ではあの男は見つかるまい。私が裏切らぬよう弟の光義が人質に取られておる。ここから北の亀山城にな。弟は私に残された最後の血縁じゃ。この地から遠ざけるのを手伝ってほしい。聞き入れてくれるならば望み通りあの男をくれてやろう。待て。死んだはずのそれがしと共におるところを見られてはまずい。城への手引きがいるであろう。いや、カロを差し出すと誓うのであれば、何があろうと弟君を連れて戻る。カロとはいかなる因縁があるのだ。共に行けぬのなら確かめておきたい。はるか昔の話。戦国再びまみえるまではそう思っておった。奴とその仲間に奪われたものがあるのだ。つまり奴からそれを取り返そうというのか。裏切ったとてこちらに利はない。弟君は無傷で連れ帰る。ならば光義を助け出したら愛宕神社で落ち合うとしよう。その方何やつじゃ。見覚えのない顔だが。光義殿か。殺すつもりならばさっさといたせ。いや、脇差しをこちらに渡せば物の符の死に様を見せて使わそうぞ。
それがしは安家。玉殿の頼みで参上した。姉上が愛宕神社でお待ちだ。姉上が愛宕か。されど南蛮人のバルタザールに刀を奪われたのだ。このまま向かうわけにはいかぬ。玉殿は三吉殿を救うために大層危うき橋を渡られたのだ。そなたに何かあっては顔向けができぬ。ここでは話もままならぬ。外へ。刀は取り戻せたか。神社に着いたらお渡ししよう。では共に参ろう。行こう。あの刀をバルタザールメに奪われた時はあまりに悔しく涙が出た。拙者には何一つ誰一人守れぬのかと。姉上のこともじゃ。やがて赤子のような己に怒りが湧いてきた。拙者はいつまでも立派なもののふになれぬのじゃ。もののふであればこそその思いを大事にされよ。悔しさを抱き時にさらけ出したとしても恐れてはならぬ。何も感じぬは何も信じぬに同じ。涙を拭うはもののふたればこそだ。安家、愛はかっぱ。姉上のおかげで無事に戻れました。姉はこれで役目を果たせました。さあ、この地を立ちますよ。されどあのカロなる男放っておくわけには。もう気にせずともよいのだ。して父上の刀は。では早くすぐに立ちますよ。父は戦の前に必ず愛宕神社に参拝し、あの刀と共に神々の加護を祈っておられた。その刀は弟が継いだが、あの子はそれで何をするかをすでに決めたようじゃ。告げるのか。どう亡くなったか知る必要はない。三吉は刀をここに奉納し、父に別れを告げる。ここのところあまりに多くの者が死んだ。そなたが何をなせるかも分かっておる。とはいえそなたが他の者と違うことも分かっておる。名を上げるための戦ではなかろう。故にそれがしを助けたと。あの刹那は引き金を引こうかと迷うた。されどカロに向けたそなたの目を思い出してな。最初は憎しみかと思うたが、よく見れば違った。そなたの真の姿がそこに現れたように見えた。そしてそなたが敵ではないと分かったのだ。玉殿もカロの死を望まれて。あの男の死を毎日祈っておった。我が父を、我が家や一門を地の底に落とした男じゃ。私はこれまでのことを過去に置き去りたい。力に飢えた者らに振り回されるのはもうたくさんじゃ。それがしとて同じ。いくら時が経てど消えぬ悲哀が己を捉えて離さぬのだ。それと対峙するためならば死をも辞さぬと己に誓うた。今もそう思うておるのか。いや、死をもって何かをなすのではなく、大切な者らのために生きたいと今は願うておる。その者らと相まみえるたび、いかなる苦難からも守ろうという気概が高まるのだ。弟君を見ておると、それがしが大切に思っておるわらべを思い出す。そなたならきっとそのわらべのもとへ無事帰れよう。それがしの目に誠の姿が見えたと申されたが、それは信念じゃ。武田城、カロはそこにおるはずじゃ。
あの女が裏切ったか。はっ、辺りは血の海。御前の姿はございませんでした。織田の大男の言葉をあの女が聞くとは。どちらも救いようのない愚か者だな。噂をすれば。これまでの罪をあがなってもらおう。私のこれまでを知っているかのようではないか。無論だ。母さん大丈夫？密偵ではありません。誓って。どうかお許しを。何も見ていません。母さん。自得だ。侵入者。ディオゴか。ヤスケだ。あれは仕方なかったことだ。見せしめが必要だったからな。お前の母の死により逆らえばどうなるかを皆が思い知ったのだ。お前だけは学ばなかったようだ。死にゆく者がベラベラとよくしゃべる。
なあディオゴ、何が望みだ？復讐か？復讐などしてどうなる？仁義は我らの手にあるのだぞ。一時のこと、すぐに返してもらう。ディオゴ、組織の誰もがこの地に目もくれぬ中、一人使わされた私が成し遂げたことを見てみろ。周りを見ろ。目に映るすべてが私のものだ。土地も金銀も、そして人もね。お前なら誰よりもよくわかるはずだ。幾百幾千の兵が阻もうと何の違いもありはせぬ。一人残らず死する様をとくと見よう。諸君、脱走奴隷を仕留めた者には直ちに褒美をやろう。ただし確実に殺せ。無駄だ。決して逃しはせぬ。構ってられるか。仕事の邪魔だ。始末しろ。よく頼む。許せ。かつて母を思うていたこの心は、母を殺されてより後、復讐の炎を燃やし続ける場所となった。その炎がそれがしを生かし、ここまでたどり着かせたのだ。では復讐を果たすがいい。母は生き返らんがな。もはや復讐のみが本懐にあらず。なら一体何が目的だ？騎士団の壊滅だ。テンプル騎士団を滅ぼす。なんと神よ、こいつは救いようがない。なぜ本気で勝てるなどと思う？我らは一丸となってこの地を守るからだ。この日の本は動乱に揺れ、民は苦しめられておる。だが力を合わせれば民を、そして我らを止められる者はおらぬ。この心情とそこに集う仲間がおれば、なすべきことはおのず定まる。私を殺して何になる？天の上に立つ者などおらぬと示せよう。貴様でさえ枯れ野の一本の草に過ぎぬとな。死すれば貴様の名など忘れ去られ、後に残るは恐れのみ。不遜な貴様の同類は縮み上がるであろう。下等衆恐るべしとな。組織は全力でお前を追い詰め殺そうとするぞ。貴様の末路を知れば考えを改めるであろう。最後に祈るがよい。これは終わりではない。始まりなのだ。お前の破滅のな。減らず口を。テンプル騎士団に挑むとは愚の骨頂。さらばだディオ。我が名は安家だ。
ああ、二人とも。おかえり。すべて型がついたというのに、どうにも落ち着かんのじゃ。役目を果たし、命もあるんだよ。一体何がしっくりこないってんだい。今を祝って一息ついたらいい。次に取り掛かるのも休んでからだ。されどその次とは、また仕官するか人助けのために戦うのか。生きるのさ。暮らしを立て、その実りを受け取ればいいんだ。人ってのは悩むもんさ。今のお前たちみたいにね。自分を大事にしな。そうだな、かたじけない。そして富もな。はいはい。ほら、他のモンらともちょっと話をしてきな。元気に帰ってきた姿を見りゃ皆喜ぶだろうからね。さて、他の者らと話すか。私が行こうか。お主が行くといい。それがしは後で話そう。安家、思えば長い旅路であったな。共に見たものを成したこと、大層な数じゃ。共に、またおのおのにな。まだ心の内で戸惑うておるところもあるが。なぜ黙っていた。私はすべて明かしたのに。言ってくれれば助けになってやれたものを。計りがたきものよな。ではなぜ。百騎衆に父を殺められたお主は奴らを狩ると誓うた。奴らを見つけ復讐を果たすことに迷いはなかった。ああ。されどそれがしは悪夢で見る以外、敵と再び相まみえられようなどとは思いもしなかった。故にここへ参った時、全てを心にしまい鍛錬と皆に尽くすことに専念したはずであった。なれど奴らが現れた。ここに痛みが掘り返されるはそれ自体傷がごときもの。その隠し刃の一撃さながらに唐突であった。己も驚くほど怒りが大きかったゆえに、後に残ったうつろも大きいのだろう。その気持ちはわかる。しかし怒りは去った。心の空いた場所には別のものを入れればよい。何を。それは己で決めよ。終わったのか、直江。もう大丈夫なんだろう。光が差せば影ができる。じゃがしばらくここにおるつもりじゃ。やったー、いっぱい見せたいものがあるんだ。絵も上手くなったぞ。乙女を何度も描いて細かいとこまで表せるようになったんだ。富は何と言うとった。なんで老けた顔に描くんだいって聞くから、前より上手くなったからさって答えたんだ。したらほうきで叩かれた。今度からは乙女じゃなく直江を描く。ああ、そうじゃな。それと他には。どうした。またしてもタヌキに畑を荒らされたか。いや、ほら、誰も見なかったがね。俺も見てない。探しても無駄じゃ。直江、お主が生まれてよりずっと見てきたが、お主の成長と変化には驚かされる。なれどさらに驚くべきはわし自身が変わったことであろうな。望みなど無益で捨てるべき重荷と思うていた。されどお主は望みがもたらす強さを見せてくれた。望みは重荷になるどころか確固たる己を築くための礎になるのだということをな。礼と言ってはなんだが、二つのものをくれてやろう。一体なんだ。一つ目は未来の我らの姿を表すものだ。そして二つ目はある知らせを聞いた。直江、梅雨は思うておるより近いぞ。
服部半蔵。半蔵殿はよい、やがて向こうから来る。して母のことは探す時が来たらな。留守は任せろ。安家までおらなくなれば純次郎がまた騒ぐじゃろう。大切なものだ。守ってやりたい。いつでもな。じゃあな。見つけたぞ。やっと私の新しい頭巾を脱いだか。乙女が脱げと言うから、かぶったまま走ると頭巾に目を追われ転げるとな。お主にはまだ大きい。今はな。けど俺もすぐ大きくなって。大きくなると大変じゃぞ。分かっとるのか。平気だ。やってできぬことはない。